Later in August 2016, he joined as a lecturer at the DUET, Gazipur. Mr. Islam has research and professional track record in traffic safety and ITS. Particularly, his research article have been published from IET Intelligent Transport Systems ASCE, Journal of Transportation Safety and Security, Transportation Research in Disciplinary Perspective, many other journals. In addition, he presented his work in many prestigious conferences, including TRV annual meetings. Currently, he has 16 journal articles and 11 conference papers. Mr. Alam is the reviewer of many journal and conference, TRV annual meeting, transportation research in interdisciplinary perspectives, and so on. He is also affiliated with various professional organizations and has shown his demonstrated leadership and management skills. He is recognized for professional and volunteering organization and activities. Before we proceed, may I request lecturer Jinuran sir to share his invaluable insight and wisdom with us, setting the tone for his enlightening for this seminar. Sir, please. Assalamu alaikum, everyone. The arrangement of the seminar will obviously enlighten us because Bhai is on a higher position and he is doing absolutely nice work. Obviously, as he is in a greater position now, and obviously we'll learn a lot from our honorable teacher. And I wish all of us will be enlightened and be encouraged from his work as well. And thank you, Muhammad Rakibul Islam bhai, for sharing your experience with us. Thank you. Thank you, Lecturer Muhammad Jinuran sir. Now, without further ado, let's welcome our keynote speaker, MD Rakibul Islam sir, who will enlighten us with his insight on the recent advancement in transportation engineering. Sir, please. Thank you, Atik, and also the lecturer from our department, who is also junior from my DUET. So actually, I'm really pleased and honored to be with you again. And like it's been a long time. I am from DUET, but I always miss you. Just for your convenience, I think since I was affiliated to DUET since 2016, so I think I would like to conduct this seminar on in Bangla, because it would be easier for all the students who are attending here. I can see now it's 40+. So I think it would be much easier to understand what I'm saying. And also I feel good when I get the opportunity to talk in Bangla now, because here we have to talk every time in English. So definitely I won't want to miss the chance to talk in Bangla. So from now till the end, I will try to talk in Bangla, and if you have any questions, definitely we can share that. So let me share my screen now. আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? আতিক, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, রাইট? জি স্যার। ওকে, গ্রেট। আচ্ছা, প্রথমত হচ্ছে আমি যে শুরুতে যে ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে এসেছে, এটা হচ্ছে আমার খুবই ব্যাকডেটেড ইনফরমেশন। তোমার হচ্ছে আমি যখন শুরুতে আসি আর কি, ইউএসএ থেকে যখন বাংলাদেশ থেকে যখন ইউএসএ তে আসি, তখনকার যে ইনফরমেশন ছিল ওইটাই আসলে সামহাও আর কি ওরা কোথা থেকে পাইছে, মোস্ট প্রবাবলি মেবি আমার লিঙ্কডিনও হতে পারে, ওটা মনে হয় আপডেটেড না। তো আমি জাস্ট আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু শেয়ার করতে যাচ্ছি সবার সাথে, বিকজ মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট যারা জয়েন করছো তাদের সাথে আমার ক্লাস হয় নাই। এবং ইভেন গোবিন্দ যখন মনে হয় খুব সুন্দর সেকেন্ড ইয়ারে, আমি আই এম নট শিওর, তখন আমি ওদের লাস্ট ক্লাস নিছি, রাইট গোবিন্দ? সো ওরা এখন অলরেডি জি স্যার, আমরা তখন 2-1 ছিলাম। জি স্যার, হ্যাঁ 2-1 ছিল, রাইট? 2-1 ওদের লাস্ট ক্লাস নিছি, তখন আমি চলে আসছি। সো এরপরে তো এখন যারা আসছে, মোস্ট প্রবাবলি আই এক্সপেক্ট যে এখানকার ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে তোমার নতুন স্টুডেন্ট, বা আমি চলে আসার পরে আর কি তোমরা ডুয়েটে গেছো আর কি এরকম। তো এই জন্য জাস্ট আমার বেসিক ইনফরমেশন গুলো একটু দিয়ে নিই, তারপর হচ্ছে আমরা আজকে টপিকে যাব। তো ডেফিনেটলি আমার আসলে ব্যাচেলার ছিল এবং প্রথম মাস্টার্স ছিল বুয়েট থেকেই এবং ট্রান্সপোর্টেশনের উপরে। তো আমি ডুয়েটে 2016 সালে জয়েন করি লেকচারার হিসেবে, এবং 2018 সালে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হই। তো এরপর থেকে তো ডুয়েটের সাথেই ছিলাম, এবং লাস্ট আমি যখন আসি তখনও বা এখনো পর্যন্ত আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পজিশনে আছি ডুয়েটে। আর পাশাপাশি ইউএসএতে আসার পর অলরেডি আমার 2টা ডিগ্রি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি সেকেন্ড একটা মাস্টার্স করছি, এটা হচ্ছে নতুন একটা টপিকের উপর, স্মার্ট সিটিজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর। আর পাশাপাশি আমি একটা গ্রাজুয়েট কোর্স করছি, এটা হচ্ছে সাস অ্যান্ড ডাটা মাইনিং এর উপর। তো এই দুটো অলরেডি কমপ্লিট। আর কারেন্টলি আই এম পিএইচডি ক্যান্ডিডেট, এবং হোপফুলি ইনশাল্লাহ উইথিন কাপল অফ মান্থস অর উইথিন ভেরি শর্ট টাইম আই উইল বি PhD with your prayers and with your best wishes. And apart from my professional
এক প্রফেশনাল পজিশন। আমি হচ্ছে তোমার রিসার্চটা আমার একবার ভিতর থেকে ছিল। আমি যখন আন্ডারগ্রেডে 3rd ইয়ার শেষ করছি মাত্র, তখন থেকে আমার আসলে রিসার্চের কাজ শুরু। এবং আমার বুয়েট লাইফ থেকেই, মানে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আমার অনেক ভালো ভালো জার্নালেই পাবলিশ হওয়া শুরু হয়েছে। তো এরপরে ডুয়েটে আমার নিজের হাতে কিছু স্টুডেন্ট গড়া আছে যারা কিনা এখন খুবই ভালো করতেছে, এবং ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটিতে ওরা পড়তেছে। আমার নিজের স্টুডেন্ট আমার আন্ডারে থিসিস করছে, এবং আমার সাথে রিসার্চ পাবলিকেশনস আছে ওদের। তো ওদের নিয়ে আমি অলওয়েজ প্রাউড ফিল করি যে ওরা আমার স্টুডেন্ট। আর পাশাপাশি আমার নিজের এখন পর্যন্ত প্রায় 40টার উপরে হচ্ছে তোমার পাবলিকেশনস হয়ে গেছে। এবং আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মোটামুটি যত ভালো ভালো কনফারেন্স আছে ইনক্লুডিং টিআরবি আমি অ্যাটেন্ড করছি। এবং আমার একটা বই পাবলিশ হয়েছে, যেটার একটা চ্যাপ্টারের অথর হচ্ছে আমি এলসবিআর থেকে। আর পাশাপাশি আমি বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় বা আসার পরেও আমি ডিফারেন্ট প্রজেক্টে ইনভলভ ছিলাম আর কি, সরকারি লেভেলের, প্রাইভেট লেভেলের। এবং এখানে আসার পরে এখানকার ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন, যেটা ইউএসএর, এদের অনেক প্রায় 9টা প্রজেক্টে অলরেডি কাজ করছি। তো সব মিলে আমার প্রায় অ্যারাউন্ড 20 প্রজেক্টসে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে। তো এই মোটামুটি হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড। আর এখন হচ্ছে আমি ডিরেক্টলি হচ্ছে আজকে টপিকে চলে যাচ্ছি। সো বেসিক্যালি আজকে আমরা 3টা সেগমেন্টে আলোচনা করব, মেজর 3টা সেগমেন্টে আলোচনা করব। এবং 3টা সেগমেন্টের প্রত্যেকটা সেগমেন্ট শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি একটা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন রাখবো, যাতে তোমরা যারা আজকে অডিয়েন্স আসছো তারা আমাকে ফ্রাঙ্কলি প্রশ্ন করতে পারো। এবং আমি একটু ইজি করে নিতে সবার জন্য, সেটা হচ্ছে তোমাদের যত প্রশ্ন আছে একবারে ফ্রাঙ্কলি আমাকে করতে পারো। তোমরা এখন নোট নিয়ে রাখো। আমার ধরো সাপোজ প্রথম সেগমেন্টটা যখন আমার শেষ হবে, এটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি ফ্লোর ওপেন করে দিব, তখন যে কেউ তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারবা। দেন তোমাদের প্রশ্ন শেষ হলে আমরা সেকেন্ড সেগমেন্টে যাবো, তারপর 3rd সেগমেন্ট। এবং আমার বেসিক্যালি আমার এই টকগুলো, বা এর আগে আমি বেশ কিছু টক দিচ্ছি, আমার টকগুলোতে আমি কিছু বেসিক ইনফরমেশন, জাস্ট যেগুলো ফর্মাল ইনফরমেশন শেয়ার করা দরকার, শুধু ওইগুলোই করি। বাট আমার মেইন ইন্টারেস্টিং সেশন হচ্ছে তোমার কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন, যেখান থেকে তোমাদের থেকে কোয়ারিগুলো আসে, এবং ওইগুলো আমি যতটুকু জানি সেগুলো বলার ট্রাই করি। ওকে, তো প্রথমেই আমি আগে ডিসকাস করবো যে আমাদের আসলে ট্রান্সপোর্টেশনের কি কি মেজর ডোমেইন আছে যেদিকে আমরা রিসার্চ করতে পারি। কারণ ট্রান্সপোর্টেশন ইটসেলফ ইজ এ ভাস্ট ডোমেইন অফ তোমার নলেজ বা তোমার ফিল্ড। সো এখানে আসলে স্পেসিফিক কিছু রিসার্চ ডিরেকশন আছে যেগুলোতে আসলে কাজ হয়। তো তোমার কোনটা ভালো লাগবে, ইটস আপ টু ইউ। জাস্ট আমি তোমাকে ইনফরমেশনটা দিতে চাই যে এই ফিল্ডগুলোতে তোমার কাজগুলো হয়। দেন ইউ ক্যান স্টাডি অ্যান্ড ইউ ক্যান মেক ইউর ডিসিশন যে তুমি কোন দিকে যাবা। সেকেন্ড আমি ডিসকাস করবো হচ্ছে একবারে ডিটেলস যে আমার আসলে পিএইচডি জার্নিটা কেমন ছিল, পাশাপাশি আমি আসলে পিএইচডি তে কি করতেছি, বা একটা পিএইচডি লেভেলের কাজ আসলে কেমন হয়। আর থার্ডলি আমি ডিসকাস করবো আসলে জব অপরচুনিটি কেমন। এবং এখানে যেহেতু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তোমরা আমার থেকে হয়তো ভালো জানো, সো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি খুব বেশি বলবো না, আমি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বা পার্টিকুলারলি ইউএস এর প্রেক্ষাপট নিয়ে বলবো যে ইউএসএ তে ট্রান্সপোর্টেশনের সুযোগ কেমন। এবং এখানে একটা জাস্ট ইনফরমেশন অ্যাড করে রাখি, তোমরা শুরুতে যারা জয়েন করছো তারা হয়তো দেখছো যে আমি ওই যে আমাদের নতুন যে ফ্যাকাল্টি জয়েন করছে তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আর কেউ আছে কিনা মাস্টার্স বা আপার লেভেল। কারণ হচ্ছে নর্মালি আমাদের ডুয়েটে কিন্তু আমি ছিলাম বা আমার আগে অনেক ভালো ভালো টিচার ছিল ট্রান্সপোর্টেশনের, তারা কিন্তু কেউই ব্যাক করে নাই। তো ব্যাক করে নাই, দ্যাট মিন ডুয়েটে ডেফিনেটলি সবাই ভালো জব বাংলাদেশের রেসপেক্টে, বাট তারপরেও ব্যাক করতেছে না, দ্যাট মিনস ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ সাম বেটার অপরচুনিটি হিয়ার। তো ওই অপরচুনিটি গুলো কি, সেগুলো নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করবো লাস্টে। ওকে, সো লেটস স্টার্ট নাও। আচ্ছা, প্রথমে আসলে আমি আমাদের মেজর কি কি ডিরেকশনে কাজ হয় সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলি। তো এখানে আমার কথা বলার সুযোগ, মানে স্কোপটা হবে হচ্ছে আমি পার্টিকুলার ডোমেন। যেমন তুমি যদি এই স্লাইডটা খেয়াল করো, এখানে দেখো যে হচ্ছে তোমার এখানে এই যে ট্রাফিক সেফটি টার্মটা আমার বোল্ড করা, এবং একজন রিসার্চারের ছবি আছে, এবং তার সাইটেশন আছে, এবং তার অ্যাফিলিয়েশন আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর পাশাপাশি কিছু কাজ হচ্ছে, এই কাজগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো। তো মেইন তোমার ফোকাসটা হবে পরবর্তী সেগমেন্টের সকল স্লাইডে এই টপিকটার নাম কি। আর এই রিসার্চারের প্রোফাইলটা দেওয়ার রিজন হচ্ছে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য লিডিং অর দ্য টপ মোস্ট রিসার্চার ইন দিস ডোমেইন অর ডিরেকশন। যে কারণে আমি তার প্রোফাইলটা দিছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান গো অ্যান্ড চেক লেটার যে আসলে সে কি টাইপের কাজ করে। কারণ আমার পক্ষে তো পুরোপুরি সবকিছু দেখানো সম্ভব না উইথিন অন আওয়ার সেগমেন্ট তোমার টকের মধ্যে। সো আই উইল ট্রাই টু জাস্ট গিভ ইউ হিন্টস সো দ্যাট ইউ ক্যান এক্সপ্লোর ইউর সেলফ, ইউ ক্যান ডু রিসার্চ ইউর সেলফ লেটার। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ট্রাফিক সেফটি। তো ট্রাফিক সেফটিটা হচ্ছে আমাদের মেজর ডোমেন, যেটাতে ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ গুলো হয়। এখন ট্রাফিক সেফটি বলতে আসলে কি বোঝায়, এটার বেসিক পারপাস হচ্ছে যে আমাদের রোড অ্যাক্সিডেন্ট যেটা নর্মালি আমরা বলি, বাট এটা আসলে অ্যাকচুয়াল টেকনিক্যালি আমরা বলি হচ্ছে রোড ট্রাফিক ক্র্যাশেস। তো এই রোড অ্যাক্সিডেন্ট গুলো নিয়ে যে কাজগুলো হয়, বা রাস্তায় যাতে অ্যাক্সিডেন্ট না হয়, মানুষ মারা কম যায় অথবা ইনজুর্ড কম হয়, বা তাদের লাইফটা কিভাবে সেভ করা যায়, এটার উপর যে কাজগুলো হয় সেটা হচ্ছে ট্রাফিক সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং। ওকে, তো আমি একটু আইডিয়া দিতে চাই এখন আসলে কোন লেভেলের কাজ হচ্ছে। এবং ইনফ্যাক্ট আমি ট্রাফিক সেফটি নিয়ে কাজ করি এখন। তো আমি আমার পিএইচডি লেভেলের কাজটা যখন ডিসকাস করবো তখন তুমি বুঝতে পারবে অ্যাকচুয়ালি আমরা কোন লেভেলে চলে আসছি, আসলে টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্টটা কোথায় পৌঁছাচ্ছে। তো এখানে বেসিক্যালি এখন কি টাইপের কাজ হচ্ছে, ধরো যে তোমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আগে উই ক্যান প্রেডিক্ট যে অ্যাক্সিডেন্টটা হবে, এবং শুধু অ্যাক্সিডেন্ট হবে এটা প্রেডিক্ট করতে পারি তা না,
তোমার এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে কতজন মানুষ মারা যাবে, অথবা হচ্ছে কি লেভেলের সিভিয়ারিটি হবে, লাইক একজন মারা যাবে, অথবা তার হাত পা ভেঙে সারা জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে থাকবে, অথবা সাময়িক একটা টেম্পোরারি ইনজুরি হবে, নাকি শুধু তার গাড়ি বা নর্মাল প্রপার্টি ড্যামেজ হবে। এই টাইপের কাজগুলো করতে পারি বিফোর দ্য অ্যাক্সিডেন্ট। এবং হচ্ছে তোমার পাশাপাশি এটাকে বলা হয় ক্র্যাশ সিভিয়ারিটি, যে কথাগুলো আমি বললাম, যে তার ইনজুরি লেভেলটা কেমন হবে। আরেকটা টার্ম হচ্ছে ক্র্যাশ টাইপ আছে। ক্র্যাশ টাইপটা মানে হচ্ছে কি, যে ধরো এই অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে হবে, দুইটা গাড়ি কি মুখোমুখি সংঘর্ষ করবে, নাকি একটা গাড়ি আরেকটা গাড়িকে পিছন থেকে এসে লাগাই দিবে, নাকি অ্যাঙ্গেল হবে, নাকি সাইড সুইপ হবে, মানে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হবে এই প্যাটার্নটা আমরা এখন বলে দিতে পারি বিফোর দ্য অ্যাক্সিডেন্ট। পাশাপাশি ধরো একটা অ্যাক্সিডেন্ট সামাও হয়ে গেল অ্যান্ড উই কুডেন্ট প্রেডিক্ট আফটার দ্যাট শর্ট অফ তোমার প্রেডিকশন বিফোর দ্য অ্যাক্সিডেন্ট। তো তারপরে হচ্ছে আমরা কেমনে হচ্ছে এটাকে ইয়ে করতে পারবো, মিনিমাইজ করতে পারবো দ্য নাম্বার অফ ফ্যাটালিটিস। ফ্যাটালিটিস মিনস মানুষ মারা যাওয়া বা তাদের ইনজুরি বা লাইফ সেভিংটা। এই জন্য এমার্জেন্সি সার্ভিসটা কত কুইকলি ওখানে পৌঁছাতে পারবে। পাশাপাশি তোমরা জানো ট্রাফিক কনজেশন হলে প্রচুর পরিমাণ ইকোনমিক লস হয় বা ইকোনমিক আমাদের একটা ড্যামেজ হয়, যেটা কিনা ওভারঅল ফিনান্সিয়াল বা ইকোনমিক সেক্টর একটা দেশের মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলে। তো এই সেক্টরে মিনিমাইজের অন অফ দ্য ওয়ে হচ্ছে তোমার ট্রাফিক কনজেশনটাকে মিনিমাইজ করা। তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট যখন একটা রোডের মধ্যে হয় তখন কিন্তু রোডটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে, রাইট? তার মানে ডেফিনেটলি ব্যাকলগে যতগুলো গাড়ি আসে, ডাউন স্ট্রিমে যত যা কিছু আছে, সব জায়গায় কিন্তু তোমার এটা ক্রমান্বয়ে তোমার হচ্ছে প্রোপাগেট করবে অ্যাক্সিডেন্ট, সরি কনজেশন গুলা। তো এই কনজেশন গুলা কিভাবে মিনিমাইজ করা যায়, তাহলে অন্যদিকে রুট গাইড করতে হবে। তাহলে রিয়েল টাইম কিভাবে অপটিমাইজ রুট গাইড করতে পারি ফর আদার ট্রাফিক ওয়ান্ট টু ইউজ দ্য রোড যেখানে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সেটা আমরা বলে দিতে পারি। এর পাশাপাশি হচ্ছে তোমার ধরো কম্পিউটার সিস্টেম নিয়ে হচ্ছে তোমার রোবাস্ট ভিশন সিস্টেম নামে একটা টার্ম আছে, তোমরা জানো কিনা, বা কম্পিউটার ভিশন বলে। সেটা হচ্ছে কি, তোমার কম্পিউটার টেকনোলজি ইউজ করে, লাইক ধরো একটা ক্যামেরাতে তুমি একটা ভিডিও করছো, এই ভিডিও থেকে বিভিন্ন ডাটা এক্সট্রাক্ট করার একটা টেকনোলজি আছে। তো এই টেকনোলজি গুলো ইউজ করে হচ্ছে তোমার এই সবকিছু রিয়েল টাইম ট্রান্সপোর্টেশন সেফটির ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউট করা হচ্ছে। এবং পাশাপাশি অ্যাডাস নামে একটা সিস্টেম আছে, যেমন তোমরা বলো না, বা মার্কেটিংটা যেভাবে হয়, লাইক টেসলাকে কি বলা হয় যে হচ্ছে তোমার অটোনোমাস ভেহিকেল, বাট বেসিক্যালি ইটস লেভেল 2 ভেহিকেল, ইটস নট অটোনোমাস। তোমরা যারা একটু স্টাডি করছো এটা নিয়ে তারা হয়তো জানো দেয়ার আর 5 লেভেলস অফ তোমার অটোমেশন। 5 লেভেলস এর লেভেল 5 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অটোমেশন, যেটাকে আসলে ড্রাইভারলেস কার বলা হয় বা হচ্ছে অটোনোমাস ভেহিকেল বলা হয়। তো টেসলা হচ্ছে বেসিক্যালি লেভেল 2। সো ফার উই আর ইন দ্য লেভেল 2, নট ফুললি অটোমেটেড। সো এখানে হচ্ছে অ্যাডাস নামে একটা টেকনোলজি ইউজ করা হয়। এবং যার যত অ্যাডাস যত ভালো, লাইক ধরো জেনারেল মোটরস আছে, ওয়ান অফ দ্য পাইনিয়ার কার কোম্পানি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তারপরে হচ্ছে তোমার আরো যে ফোর্ড আছে, আরো অনেক কিছু আছে। তো এদের নিজস্ব অ্যাডাস সিস্টেম আছে। এই অ্যাডাস সিস্টেম গুলো কি করে, ড্রাইভার অ্যাসিস্ট করে। ড্রাইভার অ্যাসিস্ট করে তোমার হচ্ছে ধরো লাইক কি, তুমি লেন চেঞ্জ করতে যাচ্ছ, তোমার পাশে একটা গাড়ি আছে, ও তোমাকে লেন চেঞ্জ করতে দিবে না। অথবা তুমি কেয়ারফুল নাই, তোমার সামনে একটা গাড়ি সাডেনলি স্লো হয়ে গেছে, ও তোমাকে নিচ থেকে থামাই দিবে। হ্যাঁ, এরকম সিস্টেম গুলো, এই টেকনোলজি গুলো নিয়ে আসলে কাজ চলতেছে। এবার আসি বাম পাশে যে মানুষটা আছে তাকে নিয়ে একটু কথা বলি। হি ইজ ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ারিং রিসার্চার অফ রিয়েল টাইম ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি। আগে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন সেফটির কাজগুলো হতো কি, ধরো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে দেন উই আর ডুইং দ্য অ্যানালাইসিস, উই আর ডুইং দ্য মডেলিং, যে আমরা আসলে এই করলে এই হবে, এই ফ্যাক্টর এই করে সেই করে, এই টাইপের কাজ হতো, বুঝছো? এবং যে মডেলগুলো ডেভেলপ করা হতো ওগুলো আসলে রিয়েল টাইমে অ্যাপ্লিকেবল না, কারণ যে ভ্যারিয়েবল বা যে ডাটাগুলো ইউজ করে মডেল ইউজ করা হয় ওগুলো রিয়েল টাইমে অ্যাভেলেবল না। এবং রিয়েল টাইম বলতে আসলে কত মিনিট আগে বোঝাচ্ছে। সাপোজ ধরো 4টার সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে, তাহলে 4টার 5 থেকে 10 মিনিট আগে তোমার এটাকে প্রেডিক্ট করা হয় বা আমরা প্রেডিক্ট করি। তো কিভাবে, তোমার হচ্ছে 3টা 50 থেকে 3টা 55 মিনিটের মধ্যে উই ক্যান প্রেডিক্ট যে হচ্ছে এই 4টার সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে। এবং এই প্রথম এই কনসেপ্টটা আনসার হচ্ছে এই মানুষটা। এবং হি ইজ মাই সুপারভাইজার, হি ইজ মাই পিএইচডি সুপারভাইজার। ওনার সাথে আমার স্মার্ট সিরিজের যে মাস্টার্সটা বললাম বা যে কথাগুলো বলতেছিলাম, সেটা ওনার সাথে আমি করেছি এবং পিএইচডি ওনার সাথে করছি। এবং তার সাইটেশন এখন, এটা আমি যখন নিচ্ছি এটা আরো মানে বেশ কয়েকদিন আগে নিয়ে, এখন তার 30,000+ সাইটেশন, হু ইজ দ্য বেস্ট ইন ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি। সো সো মোটামুটি হচ্ছে ইনার প্রোফাইলটা তোমাদের সাথে দিয়ে রাখলাম, যাতে লেটার ইউ ক্যান চেক যে এটা নিয়ে আসলে ট্রাফিক সেফটি আর কি কি কাজ হয় যাদের এই ফিল্ডে ইন্টারেস্ট আছে। নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য নেক্সট স্লাইড। এবার আসলে ডিমান্ড মডেলিং। ডিমান্ড মডেলিংটা হচ্ছে কি, ধরো যে তোমার সাপোজ তুমি একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করছো, সাপোজ এই যে আমাদের পদ্মা সেতু হলো বাংলাদেশে। তো পদ্মা সেতু হওয়ার ফলে কি হয়েছে, প্রচুর পরিমাণে, যেমন ধরো আমার অরিজিনাল বাড়ি হচ্ছে যশোরে। তো আমার যশোরে আমি যখন নটরডেম কলেজে পড়তাম তখন আমার এমন মনে আছে, আমার হচ্ছে একটা ঈদে আমার বাড়ি যেতে 28 ঘন্টা লাগছিল। 28 ঘন্টা, ক্যান ইউ ইমাজিন? মানে মোর দ্যান 15 আওয়ার শুধু আমি দৌলতদিয়া পাটুরিয়া যে ফেরিঘাট, সেই ঘাটে আমি বসেছিলাম। তো এখন দেখো, এই যে নতুন একটা রোড আমরা করে দিলাম, করে দেওয়ার পরে এখানে আসলে ট্রাফিকটা কেমন হবে, অথবা কারেন্ট এক্সিস্টিং রোডে আমার ট্রাফিকটা আফটার সার্টেন ইয়ার্স পরে কেমন হবে, এই বিষয়গুলো নিয়ে যারা প্রেডিকশন করে, ডিমান্ড মডেল করে। অথবা ধরো গাজীপুর মাস্টার প্ল্যান, তোমরা মনে হয় জানো অনেকে, গাজীপুরের মাস্টার প্ল্যান নামে একটা প্রজেক্ট ছিল। পার্টিকুলারলি এর আগে যে মেয়র ছিল গাজীপুরে, জাহাঙ্গীর সাহেব যিনি ছিলেন, উনি থাকা অবস্থায় আমি ওনার সাথে কাজ করছি।
তো গাজীপুরের হচ্ছে তোমার এটা বেশ লম্বা হিউজ একটা প্রজেক্ট ছিল, কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট ছিল। তো ওই গাজীপুরের মাস্টার প্ল্যান মেইন ট্রান্সপোর্টেশনের রুটটা আমার ডিজাইন করা। তো ওখানে যেটা হয়েছিল, তোমার ধরো যে আমি প্রত্যেকটা রুটে রুটে যে দেখছি একবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে, যে হচ্ছে তোমার কোন দিক থেকে আমি একটা নতুন রোড নিতে পারি, যার কারণে আমার যে বাইরের ট্রাফিক গুলো, ধরো যে ময়মনসিংহ থেকে যে ট্রাফিক গুলো আসতেছে বা আদার যেসব অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট গুলো আছে, যেসব ডিস্ট্রিক্টের ট্রাফিক গুলো পার্টিকুলার ট্রাক গুলা বাস গুলা আমার গাজীপুর শহরেও পড়তে যায়, যারা কিনা গাজীপুর আসতে চায় না, যাদের মেইন গন্তব্য ঢাকায়, বাট তারা হচ্ছে গাজীপুরকে ইউজ করতেছে বিকজ দে হ্যাভ নো আদার রুট। সো আই প্ল্যান ইট ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট যে তোমার ওই ট্রাফিক গুলোকে আমার গাজীপুরের তোমার হচ্ছে শহরটাকে টাচ করা লাগবে না, ওরা শহরকে টাচ ছাড়াই অন্য রুট দিয়ে চলে যাবে, এবং হচ্ছে তোমার আলটিমেটলি গাজীপুরের কনজেশনটা অটোমেটিক্যালি কমে আসবে। এর পাশাপাশি তোমরা যারা গাজীপুরের লোকাল আসো বা আগের থেকে আসো, তারা হয়তো জানো গাজীপুরে তুমি যদি ঢুকে দেখো একবারে গ্রামের মধ্যেও রোড আছে। এটা আমি নিজে অবাক হয়েছি আমি যখন ফার্স্ট ওই প্রজেক্টে ইনভলভ বা কাজ করা শুরু করছি, যে তোমার হচ্ছে দেখবা একবার গ্রাম লেভেলের মধ্যে, পাড়ার মধ্যে, একবার হাওড়ের মধ্যে রোড চলে গেছে। মানে উনি এত কাজ করছিল, ইউ ক্যান বিলিভ যে উনি আসলে কোন লেভেলের কাজ করার ট্রাই করছে, এবং আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট যে আসলে উনি এরকম কাজ করছে। তো এই কাজগুলো আসলে হয় হচ্ছে তোমার ডিমান্ড মডেলিং সেক্টরে। এবং আরেকটা বিষয় বলি, তোমার ডিমান্ড মডেলাতে হিউজ স্যালারি। এখানে বিশেষ করে ইউএসএ তে ট্রাফিক ডিমান্ড মডেলে যারা, তাদের আমি জব নিয়ে আরো কথা বলবো, বাট এখন রিসার্চের মধ্যে থাকি। আর এরপর আসে কনজেশন প্রাইসিং, যেটা আমি বলতেছিলাম। যেমন তুমি দেখবা মাঝে মাঝে প্রথম আলো বা ডেইলি স্টার এরকম কিছু পেপার বিভিন্ন সময় নিউজ পাবলিশ করে যে এই বছরে আমার ঢাকাতে এত টাকার ক্ষতি হয়েছে ট্রাফিক কনজেশনের কারণে। হ্যাঁ, তো এই কনজেশন প্রাইসিং আরেকটা মেজর সোর্স। আরেকটা হচ্ছে রাইট সোর্সিং। রাইট সোর্সিং মানে হচ্ছে কি, ধরো কিন্তু এখন তোমার ঢাকাতে অনেক অফিস আছে, বা ইভেন আমাদের ডুয়েটের টিচারদের গাড়ির কথা চিন্তা করো। আমাদের ডুয়েটের টিচারদের গাড়ি কি করে, একটা গাড়ি যাচ্ছে পার্টিকুলার একটা রুটে, রাইট? সাপোজ মিরপুর রুটে একটা যাচ্ছে, এখন যে রুট দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছে এবং আসতেছে, এই রুটের মধ্যে যত টিচারের বাড়ি আছে সবাইকে তারা পিক করে দিচ্ছে, নিয়ে ডুয়েটে নিয়ে আসতেছে। তার মানে তাদের ডেস্টিনেশন ইনিশিয়াল অরিজিন ছিল ডিফারেন্ট প্লেসে, বাট ডেস্টিনেশন এক, এদেরকে আমরা এক জায়গায় করতেছি। আবার অরিজিন এক জায়গায়, ডেস্টিনেশন ডিফারেন্ট, এদেরকে আমরা একই রুটে একই ভেহিকেলের মধ্যে ট্রান্সপোর্ট করতেছি। এখন মনে করো ঢাকা থেকে প্রতিদিন 100 জন টিচার ডুয়েটে আসে, এখন এই 100 জন যদি 100টা গাড়ি নিয়ে আসতো, তাহলে কি অবস্থা হতো চিন্তা করো। রাদার দ্যান হোয়াট উই আর ডুইং, উই আর ইউজিং জাস্ট 3 or 4 ভেহিকেলস, যেটা কিনা আমার পুরো 100টা ভেহিকেলের কাজটা করে দিচ্ছে। তো এগুলো সব হচ্ছে ডিমান্ড মডেলিং এর মধ্যে আসে। এবার আসে হচ্ছে এটা নিয়ে তুমি এবং আরেকটা হচ্ছে তোমার এই ব্যাপারগুলো আসলে সিমুলেশন করা হয়। হ্যাঁ, যেমন ধরো ভিসিম এর নাম তোমরা হয়তো অনেকেই জানো, এছাড়া আরো অনেক সফটওয়্যার আছে। তো সিমুলেশনের অনেক সফটওয়্যার আছে যেটা কিনা আমরা রিয়েল মানে একবারে সিনারিও দেখতে পারি, যে আসলে আপনার 5 ইয়ার্স পরে এতগুলো গাড়ি যদি হয়ে যায়, এই রেটে যদি ট্রাফিক গ্রো করে এবং এতগুলো গাড়ি যদি হয়, তাহলে আমার এই রোডটার কন্ডিশনটা কি হবে, এটা আমরা সিনারিওটা ভালো মতো দেখতে পারি। তো এই ফিল্ড নিয়ে যদি আরো জানতে চাও, তুমি ইনার প্রোফাইল দেখতে পারো, অথবা তোমরা নিজেরা গুগলে সার্চ দিলে অনেক রিসার্চার পেয়ে যাবা। তো তাদের প্রোফাইল দেখতে পারো। ইনি হচ্ছে এমআইটি প্রফেসর এবং ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য কারেন্ট হিস্ট্রি। ট্রাভেল ডিমান্ড মডেলিং এর উপরে যত বড় বড় ভাগে ভাগে প্রফেসর আছে বর্তমান ওয়ার্ল্ডে, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে তার স্টুডেন্ট। সেম গোস ফর মাই ট্রাফিক সেফটির উপরে এর আগে যাকে আমি দেখালাম। আচ্ছা, এবার আসা হচ্ছে তোমার অটোনোমাস ভেহিকেল। কানেক্টেড অ্যান্ড অটোনোমাস দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস, এটা আমরা অনেকেই বুঝি না। এটা আমি আগে টার্মটা এক্সপ্লেন করি। তো প্রথম কথা হচ্ছে অটোনোমাস ভেহিকেল টার্মটা আগে দেখি। অটোনোমাস মানে হচ্ছে যে গাড়ি নিজে নিজে চলতে পারে, তোমার কোনো ড্রাইভ করা লাগবে না, কিছু করা লাগবে না। তুমি জাস্ট গাড়িতে যে বসবা, ইনস্ট্রাক্ট করবা, ও তোমাকে নিয়ে যাবে তোমার জায়গা মতো। তোমার কোনো কিছু না ওয়ারিড হওয়া লাগবে না। দ্যাট ইজ কল্ড অটোনোমাস। অ্যান্ড টু বি অনেস্ট, উই ডোন্ট হ্যাভ স্টিল এনি অটোনোমাস ভেহিকেল ইন এনি ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ওয়ার্ল্ডের কোথাও তোমার কোথাও কোনো অটোনোমাস ভেহিকেল এখনো পর্যন্ত নাই। সোফার হোয়াট উই আর ডুইং, উই আর জাস্ট টেস্টিং মেনি। তোমার যেমন ইউএস এর অনেক ইউনিভার্সিটি বা অনেক ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন, তারপর হচ্ছে চায়নাতে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি বা বিভিন্ন প্রজেক্টের আন্ডারে এই টেস্ট গুলো চলতেছে, এবং ইউএস চায়না মোটামুটি কম্পিট করতেছে যে আসলে কে কার থেকে এটাতে আগাইতে পারে। তো ডেফিনেটলি ইউএসএ ফার অ্যাওয়ে ফ্রম চায়না সোফার। তো অটোনোমাস ভেহিকেল একটা জিনিস। তো এটা তো মোটামুটি ক্লিয়ার হলো যে অটোনোমাস ভেহিকেল মানে যেটা নিজে নিজে ড্রাইভ করতে পারে। এবার আসলে কানেক্টেড টার্মটা তাহলে কেন ইউজ করে? কানেক্টেড হলো তোমার হচ্ছে লাইক সাপোজ তুমি একটা অটোনোমাস ভেহিকেল আছে তোমার, আবার মনে করো আরেকজন, মনে করো রিফাতের একটা অটোনোমাস ভেহিকেল আছে, আবার আতিকের একটা অটোনোমাস ভেহিকেল আছে। দে বোথ আর ইউজিং দ্য সেম রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার। তো এদের মধ্যে ইনফরমেশন শেয়ার হওয়া লাগবে, তাহলে এরা বুঝতে পারবে যে আসলে কোন রোডে কি অবস্থা। লাইক ধরো যে তোমার আতিকের গাড়ি তোমার রিফাতের গাড়িকে মেসেজ দিবে বা সিগন্যাল পাঠাবে, সিমিলারলি তোমার একজনের ভেহিকেল আরেকজনের ভেহিকেলকে সিগন্যাল পাঠাবে। পাশাপাশি রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, যেটা কিনা আমরা এখানে করতেছি অলরেডি। আমি যেখানে কাজ করতেছি, আমি প্রায় 9টা প্রজেক্টে সোফার কাজ করছি, এবং এখন কারেন্টলি 3টা 4টা প্রজেক্টে কাজ করতেছি। তার মধ্যে একটা প্রজেক্ট আছে যেটা কিনা রিয়েল টাইম তোমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতেছে ফর কানেক্টেড অ্যান্ড অটোনোমাস ভেহিকেল সিস্টেম। ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে কি, আমার রোডে হচ্ছে তোমার ইনগ্রিডিয়েন্ট থাকবে, তোমার টুল থাকবে। আমার প্রফেসর ডক্টর শামসুল হক স্যার ছিল আমার সুপারভাইজার মাস্টার্সে, ফার্স্ট মাস্টার্সে। উনি এই টার্মটা ইউজ করতো, ফার্নিচার, রোড ফার্নিচার টার্মটা উনি ইউজ করতো। রোড ফার্নিচার মানে হচ্ছে
তোমার বাসায় যেরকম ফার্নিচার যত দিবা তত সুন্দর লাগবে, সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার। তো ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশনে কিছু ফার্নিচার আছে, যেমন ধরো যে আরএসইউ, ওবিইউ, তারপরে বিভিন্ন হচ্ছে তোমার অ্যাডাপটিভ কন্ট্রোল সিস্টেম, ডিটেক্টর, এই বিভিন্ন টুলস আমরা এখন এখানে ইনস্টল করতেছি, যেটা কিনা ডিরেক্টলি এই অটোনোমাস ভেহিকেলগুলোর সাথে সিগন্যাল আদান প্রদান করবে। করে এরা হচ্ছে টোটাল রোডে কোথায় কি হচ্ছে সব ইনফরমেশন একজন আরেকজনের সাথে এক্সচেঞ্জ করবে, এবং সব ট্র্যাক করবে হচ্ছে রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা, যেটা কিনা কন্ট্রোল করবে হচ্ছে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সেন্টার। ধরো একটা সিটি আছে, সে মনে করো গাজীপুর সিটি, এখানে একটা ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সেন্টার থাকবে যেটা কিনা ওই সিটি কন্ট্রোল করবে। এ সবকিছু মনিটর করবে, যে রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মাধ্যমে এ হচ্ছে সব ডাটা পাবে, আর রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ডাটা পাবে হচ্ছে সব ইন্ডিভিজুয়াল ভেহিকেল থেকে। আমি কি বুঝতে পারছি? তো এবং এখানে অনেক লেভেলের কাজ হচ্ছে, যেমন ধরো যে মোটামুটি তো ইনিশিয়াল মেকানিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বা টেকনিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট গুলো এগুলো অনেকটা আগে গেছে। টেসলা প্রচুর পরিমাণ ইনপুট দিচ্ছে, পাশাপাশি জেনারেল মোটরস এটা নিয়ে কাজ করতেছে, আর অনেক ভেহিকেল কাজ করতেছে, এবং রিসেন্ট আরো কিছু এগুলো নিয়ে কাজ করতেছে, যে নট অনলি যে তোমার একটা গাড়ি চলবে শুধু তাই না, একা একা গাড়িটা চলতে পারছে, দ্যাটস নট লাইক দ্য ইস্যু। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট যে তোমার এই গাড়িটা যে চলতেছে ওকে ফাইন, তাহলে আমি যে ওখানে আমার ইনফরমেশন যে আরেকজনের সাথে এক্সচেঞ্জ করতেছে, তাহলে আমার সিকিউরিটি প্রবলেম হইতে পারে না? একজন হ্যাকার এসে আমাকে হ্যাক করে আমার ভেহিকেল নিয়ে যেতে পারে অন্য কোথাও। সাপোজ আমি আমার ভেহিকেলকে আমার অফিস থেকে আমার বাড়ি পর্যন্ত হচ্ছে তোমাকে ইনস্ট্রাক্ট করলাম, বাট আমি খুব মনে করো হাইওয়েটা একজন পার্সন, বা আমি একজন প্রেসিডেন্ট মনে করো, তাহলে প্রেসিডেন্টের গাড়ি হ্যাকারও তো চাইলে হ্যাক করে তাকে কিডন্যাপ করতে পারে বা তার লাইফের রিস্ক ফেলাইতে পারে। তাহলে এই যে টেকনোলজি গুলো যেটা কিনা সাইবার সিকিউরিটি বলি বা প্রাইভেসি কনসার্ন, এই জিনিসগুলো নিয়ে এখন হাই লেভেলের রিসার্চ চলতেছে। পাশাপাশি আরো অনেক কিছু চলতেছে, লাইক মানুষের কাছে একটা নতুন প্রোডাক্ট যেমন অ্যাকসেপ্টেবল হইতে হয়। সাপোজ তুমি একজন ব্যবসায়ী, তো তুমি বাজারে নতুন একটা প্রোডাক্ট ইন্ট্রোডিউস করবা, সাপোজ বাজারে 10টা সাবান আছে, তো তুমি একটা নতুন সাবান ইন্ট্রোডিউস করবা, এই সাবানটা কেন ভালো তোমার তো মানুষের কাছে রিচ করতে হবে, মানুষকে বুঝাইতে হবে, বা মানুষের কনসার্ন গুলো বুঝতে হবে। অথবা তুমি ধরো একটা প্রোডাক্ট করছো, লঞ্চ করছো, বাট কেউ এটা ইউজ করে না, তাহলে কেন করতেছে না? ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। তো এটা নিয়েও প্রচুর রিসার্চ চলতেছে, যে মানুষের অ্যাকসেপ্টেন্স লেভেল কেমন হবে, অথবা মানুষের এডুকেশন কেমন ভাবে দেওয়া যায় এই ব্যাপারগুলোর উপরে। আর একটা বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেক দেশে কিছু ডগমেটিক মানুষ থাকে, যেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি বলবো না, কারণ এটা কন্ট্রোভার্সি তৈরি করবে, আমি আমেরিকার প্রেক্ষাপটে বলি। আমেরিকাতে ধরো মেজর দুইটা পলিটিক্যাল ডোমেইন আছে, একটা হচ্ছে রিপাবলিকান আর একটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক। তো তুমি যদি রিপাবলিকানদের সাথে কথা বলো, আমি এখন মোটামুটি কথা হলেই বুঝতে পারি যে হি ইজ রিপাবলিকান আর শি ইজ রিপাবলিকান। কেন? দে আর সো ডগমেটিক, তারা খুবই ওল্ড টাইপের, লাইক ধরো যে তোমার সে যা বুঝবে ইউ ক্যান নেভার চেঞ্জ হিম। মানে ধরো তোমার একটা পারসেপশন আছে, আমি তোমাকে লজিক দিয়ে বুঝাচ্ছি ভাই তোমার এই কারণে এগুলো ভুল, দে উইল নেভার অ্যাকসেপ্ট ইউ। তো অনেক মানুষ আছে যারা কিনা মোবাইল ইউজ করে না, অথবা তোমার হচ্ছে কম্পিউটার ইউজ করে না, বিকজ দে ডোন্ট ফিল সেফ। তারা ভাবে যে আমার সব ইনফরমেশন নিয়ে যাবে, আমার টাকা পয়সা নিয়ে যাবে, এই সেই। তো এই মানুষগুলো কখনোই তোমার নর্মালি বাই দেয়ার ওন উইল তারা অটোনোমাস ভেহিকেল ইউজ করবে না। সো হাউ উই ক্যান এডুকেট দেম, সেটা নিয়ে প্রচুর রিসার্চ চলতেছে। এর পাশাপাশি তবে এটা ফর শিওর, তোমার সাপোজ ধরো যে আমরা মেট্রো রেল গত বছর চালু করলাম বা এবছর চালু করলাম, রাইট? তো এর 200 বছর আগে নিউ ইয়র্কে মেট্রো রেল চলে, অ্যারাউন্ড 1800 সালের দিক থেকে, 1880 সাল বা 70 সালের দিক থেকে তোমার হচ্ছে নিউ ইয়র্কে মেট্রো রেল চলে। তো এটা ফর শিওর থেকেও ইউএসএ উড বি দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি টু লঞ্চ তোমার অটোনোমাস ভেহিকেল অ্যান্ড কানেক্টেড সিস্টেম ইন মাস লেভেল, এবং ইট উইল বি দেয়ার ফিউচার মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশন। ওকে, আচ্ছা। এরপরে আসে হচ্ছে, কেউ কিছু বললো? আমি প্রশ্ন করার সময় দেবো, আমি অলমোস্ট এই সেগমেন্টটা শেষের দিকে চলে আসছে, আর অল্প একটু কথা বলে আমি এটা শেষ করে দেন আমি প্রশ্ন করতে দিব। আচ্ছা, এরপরে আসে হচ্ছে ডাটা সায়েন্স, which is booming now, which is like my transportation sector is booming because of data science. তুমি অলরেডি আমার শুরুতে আমি বলতেছিলাম I have also got a degree in data science, right? Because I understand and I feel that it is the future of transportation engineering. If you know the tools like Python, if you know the tools like deep learning methods or machine learning, you can never shine in transportation in future, because all transportation are intelligent tools. It is getting intelligent, it's getting smarter. Sorry. আচ্ছা, আমার noise হলে- বাকিদেরকে হচ্ছে মিউট করে দিও যদি কেউ আনমিউট হয়ে যায়। আমার কথা ফ্লোতে ডিস্টার্ব হয়। হ্যাঁ, তোমরা একটু মিউট রাখো, আমি সবাইকে প্রশ্ন করার টাইম। হ্যাঁ, শিওর, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ওকে। তো ডাটা সায়েন্সটা হচ্ছে কি, আমি তোমাদের বলি, এটার ইনিশিয়াল সূচনা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে আর কি। হ্যাঁ, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড টেথড এগুলো থেকে যখন আস্তে আস্তে আমরা কম্পিউটারের দিকে মুভ করলাম, প্রথমে আমরা বেসিক অ্যালগোরিদম গুলো, লাইক ধরো ওই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড গুলাকে কিভাবে হচ্ছে একটু আপগ্রেডেড ভার্সন হিসেবে ইউজ করা যায়, সেই কনসেপ্ট থেকে প্রথমে ডাটা সায়েন্স না মুভমেন্টটা শুরু হয়। এখন ডাটা সায়েন্স অন্য লেভেলে চলে গেছে, লাইক মানে এক্সট্রিম টু এক্সট্রিম বা প্রো লেভেলে চলে গেছে। এখন ধরো যে এই যে তোমরা এই যে রিসেন্টলি চ্যাট জিপিটি নিয়ে তোমরা জানো, রাইট? চ্যাট জিপিটি, তারপর বার্ড, এগুলো নিয়ে তোমরা অবশ্যই জানো। তো এইগুলো সব কিন্তু ডাটা সায়েন্সের ফল। এবং তুমি যেটা দেখো যে অনেকে বলে গুগলে জব করতেছি, ইন্টেলে জব করতেছি, অর লাইক ফেসবুকে জব করতে, দে অল লাইক ডাটা সায়েন্স ও কম্পিউটার। ঠিক আছে? এবং কম্পিউটারের প্রাণও কিন্তু এখন ডাটা সায়েন্স হয়ে যাচ্ছে আর কি। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার পার্টটা যদি তুমি বাদ দাও, বাকি যে বুমিং পার্ট যেগুলা মানুষের কাছে পৌঁছানোর পার্ট, এভরিথিং ইজ ডাটা সায়েন্স। তো ট্রান্সপোর্টেশন এটা হিউজ অ্যাপ্লিকেশন, বিকজ উই আর জাস্ট মুভিং টু স্মার্ট সিটি।
অর ইন্টেলিজেন্স সিটি, যেখানে কিনা আমার মিলিয়ন্স অফ ডাটা নিয়ে কাজ করতে হয়। লাইক আমি এখন একটা প্রজেক্টে কাজ করতেছি, তোমার এটা আমার এক একটা রুটে আমার বিলিয়ন্স বিলিয়ন্স ডাটা নিয়ে কাজ করতে হয়। এবং ধরো যে আমার মানে সিম্পল তোমাকে আমি বলি, আমার কম্পিউটারটা, আমার অফিসের কম্পিউটারটা হচ্ছে 128 GB, 128 GB। তো এই কম্পিউটারটাতে আমি ধরো একটা প্রথম দিকে যখন ছোট স্কেলে কাজ করছি আমার এই প্রজেক্টের জন্য, তখন আমি একটা কোড রান দিলে এই কোডটা রান হয়তো 10 থেকে 15 দিন লাগতো। 10 থেকে 15 দিন। আচ্ছা, পরে দেখলাম এভাবে তো পসিবল না আসলে। এখন উই আর ওয়ার্কিং অন সার্ভার, আই এম ওয়ার্কিং অন সার্ভার, যেখানে কিনা আমার বিলিয়ন্স অফ ডাটা আমি খুব ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারি। হ্যাঁ, তো এখানে বিলিয়ন্স অফ ডাটা নিয়ে কাজ হয়। এখানে হচ্ছে তোমার ডাটার প্যাটার্ন কেমন, মিসিং ইনফরমেশন কেমন, ভিজুয়ালাইজেশন করে আমরা দেখি যে আসলে এই ডাটা কি বলতেছে। ধরো যে আমরা ওই যে ছোটবেলায় ছবি আঁকতাম না, সাপোজ তোমাকে বললো যে তুমি নদীর পাড়ে বসে আছো, তুমি একটা ছবি আঁকলা, তাহলে ছবিটা দেখে তুমি বুঝতে পারতা না যে এই মানুষটা এরকম একটা সিনারিওতে, লাইক হয়তো পড়ন্ত সূর্যের মধ্যে নদীর মধ্যে খুব কুল একটা মাইন্ডে, পিসফুল একটা মাইন্ডে বসে আছে। তো ছবিটা দেখলে তুমি কিন্তু ওর মিনিংটা বুঝতে পারতো, রাইট? সিমিলারলি তুমি ডাটার এই ছবিগুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করি উইথ ডিফারেন্ট শর্ট অফ তোমার মেশিন লার্নিং টুল ইউজ করে, ডিফারেন্ট অ্যানালাইসিস করে, ভিজুয়ালাইজ করে, ওদের প্যাটার্ন রিকগনাইজ করে আমরা হচ্ছে এদের টুলগুলো বোঝার চেষ্টা করি। তো ডাটা সায়েন্স নিয়ে মোটামুটি সবাই কাজ করে। তো আমি জাস্ট একজনের নাম মেনশন করছি, তুমি যদি নিজে সার্চ দাও প্রচুর রিসার্চ। ইনফ্যাক্ট উই আর ওয়ার্কিং অন বিগ ডাটা, আই এম পার্সোনালি ওয়ার্কিং অন বিগ ডাটা, যেখানে আমি বিলিয়ন্স টু বিলিয়ন্স ডাটা নিয়ে কাজ করতেছি। এবং আমার প্রতিদিন আমার লাইক দিন শুরু হয় শেষ হয় কোড রান করে, কোড রান চালাই রেখে ঘুমাইতে যায়, এরকম একটা অবস্থা আর কি। হ্যাঁ, তো লাস্টে আসি হচ্ছে তোমার আরো কিছু দুইটা বিষয়, দুইটা স্লাইড হলে সেগমেন্টটা শেষ। এবার প্ল্যানিং। তো প্ল্যানিংটা অলরেডি আমি বলে ফেলছি, বাট এই মানুষটাকে আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম, চন্দ্রভাট, ইনি ইন্ডিয়ান একজন, বাট টেক্সাস অস্টিনের প্রফেসর এবং ভেরি ভেরি প্রমিনেন্ট প্রফেসর। এটা বেসিক্যালি তোমাদের যদি খেয়াল থাকে, আমি যখন ডিমান্ড মডেলিং নিয়ে কথা বলতেছিলাম, তো এই ডিমান্ড মডেলিং আর প্ল্যানিংটা বেসিক্যালি একসাথে যায়। তো ডিমান্ড মডেলিং হচ্ছে প্ল্যানিং এর একটা পোর্শন, হ্যাঁ, বাট প্ল্যানিং নিয়ে অনেকে লাইক আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং একটা ডিপার্টমেন্ট আছে না, এটা কিন্তু একটা ট্রান্সপোর্টেশনের পার্ট হয়ে যাচ্ছে। লাইক আরবান প্ল্যানিং এর ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অর মেজর পার্ট হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যান। তো ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানের তোমার মেইন হচ্ছে তোমার রুট, তোমার ডিমান্ড মডেলিং করা। তো প্ল্যানিং এর একটা পার্ট হচ্ছে ডিমান্ড মডেলিং, যেটা নিয়ে আমি অলরেডি কথা বলছি। এবং এখানে আরো দু একটা পয়েন্ট অ্যাড করি। সাপোজ তুমি ধরো একটা মুডে যাবা, সাপোজ তুমি আজকে ডুয়েট থেকে ধরো যে ঢাকায় যাবা। এখন ঢাকায় তুমি কেমনে যাবা? তোমার সামনে লাইক ডুয়েটের বাস আছে, তোমার সামনে গাজীপুরের ট্রেন আছে, আবার এমনি নর্মাল পাবলিক বাস আছে। তো তুমি কোনটাতে যাবা, ইট ডিপেন্ডস অন ইউর ক্যাপাসিটি, অন ইউর ডিমান্ড, অন ইউর রিকোয়ারমেন্ট, রাইট? তো আমরা এই চয়েসটা সেট করে দিই যে একটা মানুষ, আমি ধরো তিনটা রুট তাকে দিচ্ছি একটা অরিজিন থেকে একটা ডেস্টিনেশনে যাওয়ার জন্য, তাহলে সে কোন রুটটা ইউজ করবে? উই ডিটারমাইন বেসড অন দিস প্ল্যানিং অর ডিমান্ড মডেলিং। এই সব কিছু আসলে তোমার এই প্ল্যানিং এর অংশ। আরেকটা হচ্ছে ধরো, এটা আমি ঢাকার উপর করছিলাম, এটা এবং এটা আমার মনে হয় খুব সম্ভবত আমার সেকেন্ড অথবা ফার্স্ট কাজ ছিল টিআরবি তে, প্রথম টিআরবি পেপার ছিল মোস্ট প্রবাবলি। সেটা হচ্ছে আমি ঢাকার উপর কাজ করছিলাম, পুরান ঢাকার উপর। পুরান ঢাকায় যারা গেছো তারা জানো যে খুবই ঘিঞ্জি মার্কা, রাইট? ছোট ছোট গলি, একবার খুবই বাজে অবস্থা, পুরাতন বিল্ডিং। তো ওইটার উপর আমি যেটা করছিলাম, তোমাদের খেয়াল আছে নিমতলিতে একটা মানে ফায়ার ইনসিডেন্ট হয়েছিল বেশ আগে? আমি খুব সম্ভবত ওই টাইমটাতে কাজটা করছিলাম, যে এরকম মেজর ইনসিডেন্ট এবং অনেক মানুষ মারা গেছিল। তো এরকম মেজর ইনসিডেন্ট হলে কিভাবে তোমার ফায়ার সার্ভিস গুলা বা ইমার্জেন্সি সার্ভিস গুলা ওই এরিয়াতে পৌঁছাবে, বা কিভাবে রুটটাকে ডিজাইন করলে ওই পুরান ঢাকা থেকে আমার ক্লোজেস্ট ফ্যাসিলিটিতে লাইক হসপিটালে বা এরকম যেসব ফ্যাসিলিটি যাওয়া দরকার সেসব ফ্যাসিলিটিতে পৌঁছাতে পারবে, এটার উপর আমি কাজ করছিলাম। দ্যাট মিনস লাইক ধরো যে বন্যা আসছে অথবা ঘূর্ণিঝড় আসছে, লাইক সিডর, এরকম কিছু একটা আসতেছে, তাহলে ওই অঞ্চলের মানুষকে আমার কিভাবে ওখান থেকে ইভাকুয়েট করতে হবে, কোন রুট দিয়ে ওদেরকে নিয়ে পালাইতে হবে। এবং এটা বেশি হচ্ছে আমেরিকাতে, যেমন আমার ফ্লোরিডাতে এটা হয় যে তোমার এখানে প্রায় হচ্ছে হারিকেন হয়। হ্যাঁ, তো বাংলাদেশে যেরকম সেন্টার টেন্টার খুলে বা মানুষকে মাস স্কেলে মুভ করায় একসাথে, কিন্তু এখানে তো সবার নিজের গাড়ি আছে। এবং এরা কি করে জানো? এরা মজা করে। মজা কেমনে? সাপোজ ধরো আমার ফ্লোরিডাতে আমি জানি এখানে তো সব ওয়েদার সিস্টেম একবার অ্যাকুরেটলি প্রেডিক্টেড। আমি জানি যে এত তারিখ থেকে এত তারিখ এই কয়টা থেকে এই কয়টা পর্যন্ত আমার ঘূর্ণিঝড়ের ইফেক্ট আমার শহরে থাকবে। ওকে, হোয়াট আই এম ডুইং, আমি জাস্ট টেকিং মাই ভেহিকেল, গোয়িং টু আদার স্টেট, আমি অন্য স্টেটে ঘুরতে চলে যাচ্ছি, যে জাস্ট চিল করতেছি, করে আবার চলে আসতেছি, দ্যাটস ইট। তো তাহলে এই যে এত, এখন তুমি চিন্তা করো আমি কিন্তু একা না, তোমার আমেরিকার এক একটা স্টেট বাংলাদেশের পুরো বাংলাদেশের থেকে বড়, যে কোনো স্টেট বাংলাদেশের থেকে বড়। তাহলে তুমি চিন্তা করো একটা স্টেটের মানুষ যখন ফুল মুভ করো অন্য স্টেট গুলাতে, তাহলে এবং এখানে বেরোনোর রুট কিন্তু খুবই ফিক্সড। লাইক আমি যখন অন্য স্টেটে যাইতে হবে, আমার তিনটা ফ্রি ওয়ে আছে, এদার আই হ্যাভ টু ইউজ এনি অফ দিস ফ্রি ওয়ে, আদারওয়াইজ আই হ্যাভ নো আদার অপশনস। তো তাহলে এই তিনটা ফ্রিওয়ের উপর কি পরিমাণ প্রেশার পড়বে জাস্ট ইমাজিন। তো এই কাজটা হচ্ছে এরা করে আর কি, তোমার প্ল্যানিং আর কি। হ্যাঁ, তো এছাড়া লাইফ স্টাইলের সাথে কাজ আছে তোমার, যেমন আমি কোভিড এর উপর একটা কাজ করছিলাম, হুইচ ইজ ওয়ান অফ মাই বেস্ট সাইটেড পেপার সো ফার। তোমার 100+ সাইটেশন হয়ে গেছে জাস্ট ইন এ সিঙ্গেল পেপার। তো এটা ছিল আমার কোভিড এর উপর বাংলাদেশের লাইফ স্টাইল এবং ট্রান্সপোর্টেশনের কি ইম্প্যাক্টটা পড়ছে, এটা নিয়ে আমার অ্যাসেসমেন্টটা ছিল, এবং এটাও প্ল্যানিং এর কাজ আসলে। নাও দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড ইন দিস সেগমেন্ট।
যেখানে আমি আসলে আরো অনেক কিছু তোমাদের জাস্ট খুব ব্রিফলি বলে দিতে চাই। এই মেজর যে ডোমেইন গুলো বললাম এর বাইরে আরো অনেক কিছু আছে, যেমন মানে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম, এটাকে আমি আলাদাভাবে রাখছি এই কারণে এটা আসলে সবার মধ্যে আছে। হ্যাঁ, সবার মধ্যে আছে মানে কি, তুমি যে ডাটা সায়েন্সে কাজ করতেছে সেও আইটিএস টুল ইউজ করতেছে, যে সেফটিতে কাজ করতেছে সেও আইটিএস টুল ইউজ করতেছে, যে ডিমান্ড মডেলিং এ কাজ করছে সেও আইটিএস টুল ইউজ করতেছে। ওকে, এবার আসলে ইকোনমিক্স নিয়ে যারা পড়াশোনা করে, হ্যাঁ, ইকোনমিক্স এর অন দ্য ব্রড স্টাডি হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন ইকোনমিক্স এন্ড পলিসি। কারণ একটা দেশের তোমার রানিং সাইকেল বা ব্লাড হচ্ছে তোমার ট্রান্সপোর্টেশন। তুমি জাস্ট ইমাজিন করো বাংলাদেশের আজকে রোড সেক্টরটা যদি তুমি ক্লোজ করে দাও, বাংলাদেশের মানে টোটাল ইকোনমিক কলাপস করবে সাথে সাথে। তারপর হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে অনেকে কাজ করে, যেমন ধরো রাস্তা বানানো, এটা হচ্ছে ওল্ড লেভেল অফ ওয়ার্ক, লাইক ধরো যে কনস্ট্রাকশন বা পেভমেন্ট এইসব নিয়ে কাজ করে। অনেকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিয়ে কাজ করে, তারপর ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট নিয়ে অনেকে কাজ করে, হেলথ নিয়ে কাজ করে, কারণ এগুলো সব ইন্টার রিলেটেড। সো এগুলো নিয়ে তোমরা নিজেরা চাইলে ইন্টারেস্ট থাকলে দেখতে পারো আর কি। আর এবার আসলে ইন্টার ডিসিপ্লিনিং, এবার আমার ল্যাব নিয়ে একটু বলি তাহলে তুমি বুঝতে পারবা। আমার ল্যাবে অ্যারাউন্ড হচ্ছে তোমার পিএইচডি স্টুডেন্ট 20 মতো, আর পোস্ট ডক্টরাল সব মিলাই আমার এবং মাস্টার স্টুডেন্ট মিলাই প্রায় 30 স্টুডেন্টস আমার ল্যাবে। তো এর মধ্যে মেজরিটি হচ্ছে সিএসসি স্টুডেন্ট আমার ল্যাবে। সো জাস্ট ইমাজিন একটা ট্রান্সপোর্টেশনের ল্যাব, বাট মেজরিটি ফ্রম সিএস ডিপার্টমেন্ট। কারণ সিএস এর আমাদের এখন ইন্টেলিজেন্ট টুলের ম্যাক্সিমাম কাজগুলো হচ্ছে সিএস এর সাথে রিলেটেড। ওকে, এবার আসা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল। আমাদের লাইডার আছে, ডিটেক্টর আছে, যেখানে ইলেকট্রিক্যাল অনেক আইটিএস টুল আমরা ইউজ করতেছি, যেগুলো কমপ্লিটলি আসতেছে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল থেকে। এর পাশাপাশি মেকাট্রনিক্স এর স্টুডেন্ট পর্যন্ত আছে। মেকাট্রনিক্স কি, ওই তোমাদের অটোনোমাস ভেহিকেলের কথা যখন বলতেছিলাম, তো ওখানে সব অটোমেশন সিস্টেম বা টুল ইউজ করবে, মেকানিক্যাল টুল ইউজ করবে, এবং এই টুলগুলো ইউজ করতে গেলে এট দ্য সেম টাইম তার লাগতেছে মেকানিক্যাল নলেজ, ইলেকট্রিক্যাল নলেজ, পাশাপাশি ট্রান্সপোর্টেশন নলেজ, একটা ভেহিকেল কিভাবে অপারেট করলে ম্যাক্সিমাম আউটপুট হবে। এর বাইরেও আরবান প্ল্যানিং অলরেডি কথা বলছি। আর সবসময় মনে রাখবা, ওয়ার্ল্ডের সায়েন্সের যত ব্রাঞ্চ আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং এর যত ব্রাঞ্চ আছে, এভরিওয়ানস অরিজিনেট ফ্রম ফিজিক্স এন্ড ম্যাথ, এটা মাথায় রাখবা। সো ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ মাচ অ্যাপ্লিকেশন, এবং অনেক প্রমিনেন্ট বড় বড় প্রফেসর আছে আমাদের ফিল্ডে যাদের পিওর বা ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সে। আর জিওগ্রাফি, সোশ্যাল সায়েন্স, ল অ্যান্ড পলিসি, আর্কিটেকচার, সবার মধ্যে যেমন ল্যান্ডস্কেপ ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটা ইয়ে হয়েছে এখানে, তো এখানেও ট্রান্সপোর্টেশন আছে। সো দের ইজ সো মাচ লেভেল অফ তোমার ডাইভার্সিফিকেশন আছে, ইউ ক্যান ইমাজিন। সো দ্যাটস ইট, যে আমরা আসলে যারা রিসার্চ করতে চাই তারা এই ফিল্ড গুলোর দিকে আমরা যাইতে পারি। এখন সোফার এই পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, প্রশ্ন নেওয়ার পরে আমরা দেন নেক্সট সেগমেন্টে যাব। যারা প্রশ্ন করতে চান তারা একটু হ্যান্ড রেজ করলে হবে, আমি পারমিশন দিব। থ্যাংক ইউ, আমি আনমিউট করতে পারতেছিলাম না। ওকে, হ্যাঁ, এক একজন করে প্রশ্ন করতে পারে আর কি। আতিক, তুমি আমার একটা একজনের নাম কোয়েশ্চেন, বলো, সে প্রশ্ন করুক, তারপর একজন প্রশ্ন করুক, তাহলে ইয়ে হবে না আর কি। তার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে স্যার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা কিভাবে আসলে স্যার কাজ করছে, এটা আসলে এখনো বুঝতে পারছি না আর কি, যে ইয়ার সাথে ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টরে। ওকে ওকে, ট্রান্সপোর্টেশনের সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা কিভাবে কাজ করছে, ধরো যে সাপোজ। আপনারা কিভাবে কোলাবরেট করছেন মানে সিএসসি ইঞ্জিনিয়ার এর সাথে? ওকে ওকে, গ্রেট, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। প্রথম কথা হচ্ছে, ধরো আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন, আমরা তোমাকে সোফার ডিসকাশন থেকে বুঝছো, আমাদের যেটা ধরো যে তোমার ক্যামেরার ডাটা প্রসেস করা লাগে। হ্যাঁ, ক্যামেরার ডাটা প্রসেস মানে কি, ধরো যে একটা রোডের আমি ভিডিও করলাম, তো এই ভিডিও করার পরে এই ডাটাগুলো আমার এখন প্রসেস করা লাগবে, তাহলে ইমেজ প্রসেসিং যেটা বলে বা ভিশন সিস্টেম যেটা বলে। তো এটা এখন তুমি কিভাবে করবা, তোমার ডেফিনেটলি ওদের ভিশন সিস্টেমের যে টুল গুলো আছে, যেটা কিনা ওদের অ্যালগোরিদম আছে, যে অ্যালগোরিদম দিয়ে তুমি একটা ভিডিও দিলে ও তোমাকে প্রসেস করে দিতে বলতে পারবে এতগুলো গাড়ি গেছে, এত স্পিডে গেছে, এতগুলো ট্রাক গেছে, এতগুলো এই গেছে সেই গেছে, অথবা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট কি প্রেসিশন হয়েছে, উইথ ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল ইনফরমেশন, লাইক তোমার স্পিড কত ছিল। তো এগুলোর জন্য অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করা লাগে। আমি ধরো একটা তোমার ভিডিও থেকে একটা পার্টিকুলার কোনো কিছু চাচ্ছি, তো ওই ভিডিওটাকে প্রসেস করতে হয়, তো তো প্রসেস করতে আমার অ্যালগোরিদম লাগে। এবার আসা হচ্ছে আমার সেকেন্ড একটা ইয়েতে, সাপোজ আমি এখন বিলিয়নস অফ ডাটা নিয়ে কাজ করতেছি, তো তোমার কি মনে হয় নর্মাল আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে টুলগুলো আমরা ইউজ করি, সেই টুলগুলোতে আমরা এরকম বিলিয়নস অফ ডাটা নিয়ে, ইভেন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল, তুমি 30,000-এর উপর বেশি স্যাম্পল দাও, মডেলই রান করবে না, সফটওয়্যার রান করতেছে না, তাহলে এই বিলিয়নস অফ ডাটা আমি কেমন কাজ করবো? ডেফিনেটলি আই হ্যাভ টু ইউজ দ্য কম্পিউটার অ্যালগোরিদম। এখন তুমি আমাকে বলো যে অ্যাজ এ ট্রান্সপোর্টেশন ব্যাকগ্রাউন্ড বা অ্যাজ এ সিভিল ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি ধরো শিখলাম, আমি বিভিন্ন অনলাইনে কোর্স টোর্স করলাম বা ইয়ে করলাম, করে আমি অ্যালগোরিদম বা মেশিন লার্নিং টুল সম্পর্কে যে ধারণাগুলো পাইলাম, একটা পিওর সিএস ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ছেলেটা আছে, সে যখন এই টুলটা ইউজ করবে, সে আমার থেকে বেটার ওয়েতে ইউজ করতে পারবে। কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম আছে, কোলাবোরেশন কেন দরকার হয়? প্রবলেমটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে
প্রবলেমটা হচ্ছে লাইক ধরো যে তোমার সিএস এর যে মানুষটা সে কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনের বেসিক প্রিন্সিপাল বুঝে না, আবার ট্রান্সপোর্টেশনের যে মানুষটা সে কিন্তু সিএস এর কাজগুলো অত ভালোভাবে পারে না। যেমন আমি একটা কোড লিখতেছি, বাট একটা সিএস এ যেমন আমারই একটা পোস্টডক আছে এখানে, সে যখন আমার কোডটা দেখতেছে বলছে এভরিথিং ইজ গুড বাট ইউ হ্যাভ টু বি এফিশিয়েন্ট। তার মানে কি আমার কোড তাদের চোখে এফিশিয়েন্ট না। তুমি ধরো যারা টুগলে কাজ করে বা বিভিন্ন কম্পিটিশন হয় কোডিং এর, এই কম্পিটিশন গুলোতে কি দেখে, ইফিসিয়েন্সিটা মেইনলি দেখে, বুঝছো? তো ওরা কিন্তু ওইদিকে ফোকাস করে। আমি একটা কোড রান করলাম, যেটা কোড ডেভেলপ করলাম, যেটা আমার সিটি রান করতে প্রচুর কস্ট হয়, তো তাহলে তো ওটা ইফিসিয়েন্ট সিস্টেম হলো না। তাহলে তুমি যখন আসলে রিয়েল ভালো কিছু ডেভেলপ করতে চাইবা, তখন ইউ হ্যাভ টু কোলাবরেট উইথ মাল্টিপল ডিসিপ্লিন অফ পিপল। ঠিক আছে? আচ্ছা, মাহিমান মনে হয় কিছু বলতে স্যার চাই, জি আমাদের স্যার একটা টিম। ধন্যবাদ হ্যাঁ স্যার। মাহমান স্যার, হ্যাঁ ভাই, আমি হয়তো একটু মিস আউট করছি কিনা। আপনি বারবার বলতেছিলেন যে মিলিয়নস অফ ডাটা। আমি আমাকে কি একটু বলবেন যে বাংলাদেশে আমরা আসলে আহ, এমন কোনো কি সেক্টর আছে যেগুলোতে আমরা এনাফ পরিমাণ ডাটা পাবো, যেখান থেকে আমাদের ডাটা অ্যানালাইসিস বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল কাজ করা সম্ভব? এরকম কি কোনো কি আছে? আহ, প্রথম কথা হচ্ছে নর্মাল অ্যানালাইসিসের জন্য বা নর্মাল একটা পেপার করার জন্য যে কাজগুলো লাগে সেরকম ডাটা আছে বাংলাদেশে, অবশ্যই আছে। কিন্তু আমি যে যে প্রজেক্টের রেফারেন্সটা দিচ্ছি, আমি একটা রিয়েল সিস্টেম ডেভেলপ করতেছি, যেটা কিনা এটা ফিল্ড লেভেলে ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে। এটা একটা প্রজেক্ট, লাইক রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইমপ্লিকেশন প্রজেক্ট। সো এখানে আমি যখন একটা সিস্টেম, আমি একটা অথর, এবং এটা ফ্লোরিডা ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য আমি ডেভেলপ করতেছি। তো তুমি চিন্তা করো, দে আর রিলাইং অন মি, দে আর ফান্ডিং মি উইথ মিলিয়নস অফ ডলার। তো আমি যখন তার জন্য একটা সিস্টেম ডেভেলপ করবো, সে ডেফিনেটলি ইট হ্যাজ টু বি রিলায়েবল। তো যার জন্য আমার এখানে বিলিয়ন্স অফ ডাটা ইউজ করতে হচ্ছে। বাট তুমি যখন পেপার নিয়ে কাজ করবা, নর্মাল অ্যানালাইসিস করবা, ডেফিনেটলি হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট ডাটা ফর ইওর পেপার। হুম। জি স্যার, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, স্যার আপনি যেমনটা বললেন হচ্ছে যেমন কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে তার 10 মিনিট পূর্বে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি। স্যার এটা কি আমাদের কান্ট্রিতেও এরকম কোনো মডেল বা সিস্টেম না, মানে এটা ডেভেলপ আমাদের করা দেশে হচ্ছে? এখন সম্ভব না, আমাদের দেশে এখন এটা সম্ভব না। আচ্ছা, আরেকটা কারণ স্যার কোশ্চেন হচ্ছে, এটার জন্য যে রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগে সেটা আমাদের দেশে নাই। এবং এটা এই টপিকটা নিয়ে আসলে আমার পিএইচডির কাজ, তো আমি লাস্টে সেটা বলবো। হ্যাঁ, তারপরে স্যার আমরা হচ্ছে দেখতে পাই কোনো একটা নির্দিষ্ট লোকেশনে হচ্ছে প্রায় মানে রিপিটেডলি হচ্ছে বিভিন্ন টাইমে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে থাকে স্যার। স্যার এক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যারা ট্রান্সপোর্টেশন স্টাডি করছি বা স্টুডেন্ট আছি, সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সেখানে কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারি যেটা হচ্ছে এর জন্য ঘটতেছে আর কি অ্যাক্সিডেন্টটা? আমি প্রশ্নটা বুঝি না, আরেকবার বলবা? বিভিন্ন লোকেশনে আমরা দেখতে পাই যে হচ্ছে মানে একটা লোকেশনেই বারবার হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে আর কি, মানে ও, পার্টিকুলার একটা হটস্পটের লোকেশনে। কথা বলতেছো? ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এরকম তো কোনো একটা রোডের ক্ষেত্রে বা লোকেশনের ক্ষেত্রে আমরা যারা ট্রান্সপোর্টেশন স্টাডি করতেছি, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, তাদেরকে তারা হচ্ছে কিভাবে ইনভেস্টিগেট করতে পারি, কি কি মানে ইনভেস্টিগেট করতে পারি? ওকে। ফার্স্ট অফ অল, এটা যেটা হয়, বাংলাদেশের হটস্পট গুলো নিয়ে আমি স্টাডি করছিলাম। তো বাংলাদেশের হটস্পট গুলোর মেজর প্রবলেম থাকে হচ্ছে তোমার জিওমেট্রিক ডিজাইনে প্রবলেম থাকে। যেমন বাংলাদেশের একজন ওই যে সিনেমা বানাতো একজন মারা গেছিল মানিকগঞ্জের ওখানে, তোমার খেয়াল আছে? ওই এটার ওনার নাম ওই যে মিশুক মুনির বা সামথিং কিছু একজন, ও মাটির ময়না মুভির পরিচালক যে আর কি। তো উনি যে মারা গেছিল যে রোড অ্যাক্সিডেন্টটাতে, ওটা হচ্ছে তোমার ওই মানিকগঞ্জের ওখানে একটা জায়গায় ছিল, ওটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য হটস্পট, এবং ওখানে প্রতি বছরই অ্যাক্সিডেন্ট হতো। তো পরে যেটা করা হলো, ওখানে যেটা করা হয়েছিল তোমার হচ্ছে ওই প্রথমত ইয়ে করে দিয়েছিল, রোড ডিভাইড করে দেওয়া হলো। ওখানে কিছু ট্রির প্রবলেম ছিল যেটা কিনা ভিজুয়াল অবস্ট্রাকশন ক্রিয়েট করতো, ওই ট্রি গুলোকে কেটে ফেলা হলো। এবং ওই রোডের যে কার্ভটা ছিল, কার্ভটাকে একটু চেঞ্জ করে মডিফাই করা হলো আর কি। তো যেটা হয় তোমার এখানে, আমি বেসিক প্রসেসটা বলতেছি। তোমার প্রথমত ইন ফিল্ডে যে তোমার আগে ফিল্ডটাকে ইন্সপেক্ট করতে হবে। ইন্সপেক্ট করে লোকাল ওখানে কি কি প্রবলেম থাকতে পারে আমি তোমাকে হিন্টস দিয়ে দিই। প্রথমত ফার্স্ট প্রবলেম হবে জিওমেট্রিক প্রবলেম। জিওমেট্রিক ডিজাইন বুঝো তো? জিওমেট্রিক ডিজাইনটা হলো ধরো যে একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন। ধরো একটা রোডে কতটুকু তুমি বিটুমিন দিবা, কতটুকু তোমার ওই যে স্টোন দিবা, কি কি মিক্স করবা, এগুলোকে বলে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন। আর জিওমেট্রিক ডিজাইনটা হলো রোডটা কিভাবে যাবে, সোজা যাবে, কার্ভ নিলে কতটুকু কার্ভ নেবে, মানে এই যে ডিজাইনটা। বা আর্কিটেক্ট আর স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের যে পার্থক্য, সেম। আর্কিটেক্টটা কি করে, যা শুধু লেআউটটা ডিজাইন করে যে দেখতে কেমন হবে, আর স্ট্রাকচারটা কি করতেছে, কতটুকু রড লাগবে, সিমেন্ট লাগবে, যা লাগবে এগুলো বলতেছে, রাইট? তো সেম ওয়েতে তোমার হচ্ছে ইয়েতে, যার নাম কি, জিওমেট্রিক ডিজাইনটা তোমার আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে। যে জিওমেট্রিক ডিজাইনে তোমার ম্যানুয়াল দেখে দেখতে হবে ওই রোডের যে কার্ভেচার বা যে প্যাটার্নটা ফলো করা হয়েছে ওটা আসলে ম্যানুয়ালের সাথে যায় কিনা, 1 নম্বর কাজ। 2 নম্বর কাজ হচ্ছে ওখানে কোনো ভিজুয়াল অবস্ট্রাকশন আছে কিনা। 3 নম্বর কাজ হচ্ছে এক্সট্রা কি কি মেজার নিতে পারবা, লাইক ধরো যে ওই কার্ভটা বা ওই সেগমেন্টটা আসার আগ থেকে স্পিড লিমিট কমায় দিতে হবে। তারপর হচ্ছে তোমার লাইক ধরো রোডটাকে ডিভাইড করে দেওয়া, লাইক যদি ওটা আনসেপারেটেড রোড হয় ওটাকে ডিভাইড করে দেওয়া, অথবা ইভেন ডিভাইডটা যদি ধরো ইভেন ডিভাইডেড বাট উইথ এ মার্ক অর উইথ এ লাইক স্মল মিডিয়ান, দেন ইউ হ্যাভ টু মেক এ বিগ ব্যারিয়ার লাইক সে বিগ মিডিয়ান। অর তোমার ওই যে বাইরের কান্ট্রিগুলোতে দেখছো দুইটা রোডের মাঝখানে হিউজ পরিমাণ স্পেস থাকে, এরকম সেগ্রিগেট করে দেওয়া। এরকম বিভিন্ন স্টেপ নিতে হবে বেসড অন দ্যাট পার্টিকুলার সিচুয়েশন। ওকে, থ্যাংক ইউ। তারপর আচ্ছা, আর 2টা প্রশ্ন নিব, 2টা প্রশ্ন নিয়ে আমরা নেক্সট সেগমেন্টে যাব। তারপরে আস্তে আস্তে আমরা কথা বলবো আর কি। আরো প্রশ্ন থাকলে শেষে যে আবার নিবো আর কি, 2জন কথা বলবো আর কি।
স্যার হাত তুলছে মাইমন স্যার। হ্যাঁ মাইমুল, বলো। হ্যাঁ ভাই, ওই একটা জিনিস মিস করে গেছি কিনা আমি শুরুর দিকে, আপনি সম্ভবত যে রিসার্চের আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন ফিল্ডে কি ধরনের অপরচুনিটি আছে এগুলো মনে হয় বলতেছিলেন। ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে কিছু বলছেন কিনা আমি শুরুর দিকে ছিলাম না। না, ম্যাটেরিয়াল বেস ম্যাটেরিয়ালস কি? নিয়ে আমি বলছি, ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে আচ্ছা আমি আচ্ছা বলছি একটা কথা। না না, আমি বলছি তোমাকে, আমি ওইভাবে বলি না, আমি কি বলছি সেটা তোমাকে আচ্ছা, দেখাচ্ছি। আমি আমি দেখে নিই এটার আগে। মধ্যে বলছি, এটার মধ্যে বলছি ট্রান্সপোর্টেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে ম্যাটেরিয়ালস কথাটা উচ্চারণ করছি। লাইক জি জি। ধরো ওই যে তোমার পেভমেন্ট বা বিভিন্ন এগুলো নিয়ে যে কাজগুলো হয়, এটার মধ্যে আমি বলছি। বাট ইট ইজ ভেরি ওল্ড লেভেল অফ রিসার্চ বা ওল্ড টাইপ অফ রিসার্চ, এই টাইপের কাজ আসলে এখন আমার আমার নিজের জানার জন্য যদি ভাই জিজ্ঞেস করি, এখন কি মানে ম্যাটেরিয়াল বেসড কাজটা কি এখন কি একটু ইগনোর করা হয় বা একটু না, এখন আন্ডার? ইগনোর না, আসলে ইগনোর না। ইগনোরটা হচ্ছে কি, ধরো যে এখন ট্রান্সপোর্টেশনটা না লেভেলটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। যেমন তুমি ধরো বাংলাদেশে থাকতে তুমি চিন্তাই করতে পারবে না যে এখানে আসলে ট্রান্সপোর্টেশন কোন লেভেলে চলে গেছে। তো যেটা সেম ফর মি, আমি বাংলাদেশে থাকতে আমার ওই যে শুরুতে যে পাবলিকেশন গুলো বলছিল না 16টা, এগুলো সব আমার বাংলাদেশে থাকতেই। বাট তোমার হচ্ছে এখানে ট্রান্সপোর্টেশন ডোমেইনটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর আমার ইয়ের জন্য যেটা লাগে, ওই পেমেন্ট রিলেটেড কাজের যেসব ইয়েগুলো, এগুলো অলরেডি ডেভেলপড, অলরেডি আচ্ছা উই হ্যাভ রিচ টু দ্য অপটিমাম লেভেল অর মোর দেন অপটিমাম লেভেল। তো এখানে খুব বেশি ইনভেস্টমেন্ট আর হয় না আসলে আগের মতো, ফান্ডিং পাওয়া যায় না ভালো, বুঝতে পারছি। এবং ভালো প্রতিষ্ঠানে এগুলোর ইয়েও নাই, মানে ভালো রিসার্চার এগুলো নিয়ে কাজও করে না। ওকে ফাইন, থ্যাংক ইউ, নেক্সট। রাসেল মুর্শেদ। ওকে, রাসেল মোর্শেদ লাস্ট কোশ্চেন এই সেগমেন্টে, এরপরে আমরা আবার লাস্টে যে প্রশ্ন নিব। হ্যালো রাসেল মুর্শেদ, আর ইউ দেয়ার? ওকে, না থাকলে আমরা নেক্সট সেগমেন্টে চলে যাই। পরে যদি আরো কেউ প্রশ্ন করতে চাই, আমরা লাস্টে টাইম থাকলে আমরা কথা বলবো আবার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন আমার? হ্যাঁ রাসেল। স্যার আমার প্রশ্নটা ছিল স্যার ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং এর উপর। স্যার আমাদের ওকে দেশের মতো যেগুলো জনবহুল দেশ কিংবা ওই ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা বৃদ্ধি পেতে পারে ওইরকম জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে কি স্যার ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং স্যার প্ল্যানিং গুলো করা হয়? অর্থাৎ ভেহিক্যাল সংখ্যা কত হবে এই জনসংখ্যার উপর বেস করে, বা এরকম কোনো সংস্থা আছে কি একটা দেশে কত সংখ্যক ভেহিক্যাল হতে পারে বা এর রাস্তাঘাট কিরকম হতে পারে ওটার জন্য স্যার? তুমি আরেকটু ক্লিয়ার করে বলো, আমি বুঝিনি মানে স্যার তোমার আমার এক্স্যাক্টলি প্রশ্নটা কি ছিল জানতে স্যার, চাচ্ছো? হুম হুম ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং এর উপর। মানে হুম হুম। আমাদের মতো যেগুলো স্যার জনবহুল দেশ কিংবা যেগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমে, ওই সকল দেশগুলো স্যার জনসংখ্যার উপর বেস করে কি স্যার ভেহিক্যাল সংখ্যা বা ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিংটা কি স্যার ডিজাইন করা হয়, বা ভেহিক্যাল কত হবে ওই জিনিসগুলো স্যার অনুমোদন করা হয় জনসংখ্যার উপর বেস করে? আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটা ভালো প্রশ্ন করছো। এটা হচ্ছে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি করা হয় এবং করা উচিত। এখন করা হয় কিনা বা বাংলাদেশে করা হয় কিনা এটা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে না, কারণ আমি যে প্রথমে একজন যে প্রশ্ন করছিল তার অ্যান্সারে কিছুটা আমি হিন্টস দিছি। সো আমি আসলে আমি এবং শুরুতে কিন্তু আমি একটা কথা বলছি, বাংলাদেশের ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে খুব বেশি কথা বলবো না, বা ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টর নিয়ে খুব বেশি কথা বলবো না। কারণ এখানে কিছু কথা বলতে গেলে আমি কিছু সত্যি কথা বলে ফেলবো, যে কথাগুলো আসলে অনেকে নিতে পারবে না বা কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করে, এই জন্য আমি বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতে চাই না। বাট তোমার প্রশ্নটার অ্যান্সার আমি দিব, খুব নাইস প্রশ্ন। সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি তোমার বাংলাদেশের মতো এরকম আরো অনেক দেশ আছে। লাইক ধরো যে তোমার ইন্ডিয়াও কিন্তু মোর অর সেম লাইক বাংলাদেশ, হ্যাঁ, ওটাও কিন্তু ডেভেলপমেন্ট। মানে ইন্ডিয়া অল দই সুপার পাওয়ার চিন্তা করা হয়, বাট তোমরা যারা ইন্ডিয়াতে গেছো তারা যদি রুট লেভেলে ঘোরাঘুরি করো, তুমি দেখবে যে ইন্ডিয়া কিন্তু মানে নট দ্যাট মাচ লাইক, মানে ওখানে হিউজ লার্জ স্কেল অফ পিপল আর লিভিং আন্ডার দ্য পভার্টি লাইন, রাইট? সো ওখানে কিন্তু এই প্রবলেম গুলো আছে। বাট ওখানে একটা জিনিস যেটা আমাদের দেশ থেকে বেটার, সেটা হচ্ছে কি, ওখানে টেকনিক্যাল মানুষদের কথাগুলো শোনা হয়, বাট আমাদের দেশে হয় না, এক। আর দুই হচ্ছে তুমি যেটা বলতেছো, হ্যাঁ এটা অবশ্যই। যেমন ধরো যে আমি বাংলাদেশে থাকতে বেশ কিছু কাজ করছিলাম, লাইক তোমার সাপোজ বাংলাদেশের রেলে তোমার সার্ভিস কোয়ালিটি নিয়ে আমি কাজ করছিলাম। তো অ্যাডভান্স যে কান্ট্রিগুলোর রেল আর বাংলাদেশের যে রেল, এই দুইটা রেলের সার্ভিস কোয়ালিটি প্যারামিটার কিন্তু কখনো সেম হবে না। সাপোজ আমেরিকাতে আমার একটু যদি কোথাও একটা জায়গায় একটা ময়লা থাকে, আমি ওটাকেই বলবো হচ্ছে প্রবলেম, হ্যাঁ। কিন্তু কারণ এখানে এত উন্নত সিস্টেম, এত ডেভেলপ সিস্টেম, বাট আমাদের দেশে আমরা রেলে উঠতেই পারছি না। তার মানে হাউ ক্যান দিস টু ফ্যাক্টরস বা টু কান্ট্রিজ ফ্যাক্টরস ক্যান বি সেম? নেভার এভার, রাইট? সো ডেফিনেটলি যখন যে দেশে বা যে রিজিয়নে কাজ করা হয়, সেই দেশের বা সেই রিজিয়নের তোমার ডেমোগ্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলে তুমি যেটা বলতেছো, ওখানকার ডেমোগ্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স, নট অনলি নাম্বার অফ পিপল, লাইক দেয়ার অকুপেশন, দেয়ার রেঞ্জ অফ ইনকাম, দেয়ার পার্সেন্টেজ অফ লাইক মেল ফিমেল। লাইক বাংলাদেশে তুমি যদি দেখো, মেজরিটি স্টিল আমি বলবো মেজরিটি পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে কিন্তু আমার মেল ডোমিনেটিং, বাট ট্রেনে কিন্তু তুমি একটা বগিতে হয়তো 10% মেয়েও পাবো না, হয়তো আমার যত ধারণা। তো বাট এখানে তুমি এসে দেখো, অনেক সময় তুমি হচ্ছে আবার সিকিউরিটি ইয়ে আছে, যখন তুমি একটা তোমার ফ্যাসিলিটি ডেভেলপ করো, লাইক আমি পেডেস্ট্রিয়ানের সেফটি ডেভেলপ করতেছি, যেমন আমি গাজীপুরের গার্মেন্টস এর মেয়েদের নিয়ে কাজ করছিলাম, মানে গার্মেন্টস এর যারা কাজ করে তাদেরকে নিয়ে কাজ করছিলাম। তো ওখানে কিন্তু ওদের একটা কমন প্রবলেম ছিল মেয়েদের সিকিউরিটি নিয়ে। একটা মেয়ে ধরো বাসে করে রাত্রে ব্যাক করবে, তো বাসে যদি ভিড় থাকে, হি ইজ ফিজিক্যালি হ্যারাসড। অথবা হচ্ছে সে যদি একা একা রাতে হেঁটে যাচ্ছে,
she has some problem like তোমার হচ্ছে মানে রাস্তার মধ্যে তার হেনস্থার শিকার হতে পারে। আর মেল ফিমেল মানে দুইটার ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে তোমার লাইক ছিনতাই বা এই টাইপের প্রবলেম হতে পারে। সো ডেফিনেটলি তুমি যে রিজিয়ন, যে কনটেক্সটে, যে কান্ট্রিতে কাজ করতেছো, সেখানকার সব ফ্যাক্টর কনসিডার করার মতো মডেল, প্যারামিটার বা মডেলিং সিস্টেম অলরেডি আছে এবং প্রচুর কাজ এটার উপর হয়েছে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমরা এখন নেক্সট সেগমেন্টে যাই। এই সেগমেন্ট পরে আবার প্রশ্ন দিব, তারপর লাস্ট সেগমেন্টের পরে ওপেন করে দিব, যত প্রশ্ন থাকে আমি ট্রাই করবো আর কি অ্যান্সার করার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখন আসি হচ্ছে তোমার, আমরা যখন স্কুলে পড়তাম সবার সেম এক্সপিরিয়েন্স, মানে আমি তো সকালে, আমার সারা জীবনে আমার সকালে ঘুম থেকে উঠতে খুব কষ্ট হতো, বুঝছো? তো আমার বাবা মা আমার খুব কষ্ট করে উঠাই দিত এবং আমি মানে চোখ মুছতে মুছতে যাইতাম। তো তখন মনে হতো কবে স্কুল শেষ হবে। এরপরে হাই স্কুল লেভেল গেল, তারপরে হাই স্কুল মিনস লাইক কলেজ বা ভার্সিটি লেভেলের কথা বলতেছি। তোমরা এখন ইউনিভার্সিটিতে আছো, লাইক তোমরা এখন আন্ডারগ্রেড লেভেলে আছো। তো তোমাদের মনে হচ্ছে বিএসসিটা ডিগ্রি হইলেই তোমরা জীবনে কিছু লাগবে না, তোমরা যে কোনো কিছু করতে পারবা। বাট দেখো, আমার তোমার দুইটা মাস্টার্স, বিএসসি তো ডেফিনেটলি দুইটা মাস্টার্স, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন আরো আদার্স অনেক কোর্স করছি, অনেক সার্টিফিকেট, এবং এখন পিএইচডি শেষ পর্যায়ে। তো এই পর্যায়ে এসে লিটারালি আই এম ফিলিং লাইক দ্যাট, দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ পুট দ্যাট ইমেজ হিয়ার। সো লিটারালি আই এম থিঙ্কিং, আই এম ফিলিং দ্যাট আই ডোন্ট নো এনিথিং। আমি এবং একটা মজার জিনিস তোমাকে শেয়ার করি, তোমার হচ্ছে, এবং একটা তোমরা ইয়েকে চিনো, ওই যে পারভেজদের চিনো? পারভেজ ফার্স্ট বয় ছিল, তোমাদের অনেক সিনিয়র, গোবিন্দ চিনতে পারো হয়তো। পারভেজ বা ওই যে ওদের যে ব্যাচটা, পারভেজ আর একটা ছেলের নাম ছিল মিলন, পারভেজদের ব্যাচের কথা বলতেছি। তো ওরা হচ্ছে আমার মনে হয় সেকেন্ড স্টুডেন্ট ছিল ডুয়েটে যাওয়ার পরে। তো তোমাদের অনেক সিনিয়রদের কথা বলতেছি আর কি, 2015-16 দিকে যারা সিনিয়র মোস্ট ছিল আর কি, 16 দিকে। তো ওরা হচ্ছে, আমি যখন ক্লাস নিছি, আমি জয়েন করার পরপরই, আমি তো 4th ইয়ারে ডাইরেক্ট ক্লাস নিছিলাম। তো ক্লাস নেওয়ার পরে পারভেজ প্লাস আরো কয়েকজন যে আমার নামে কমপ্লেন করছে। কমপ্লেনটা হচ্ছে আই এম টিচিং দেম ইন মাস্টার্স লেভেল। তো আমি খুব কষ্ট পাইলাম কথাটা শুনে। কেন কষ্ট পাইলাম সেটাও বলি। কারণ হচ্ছে আই অলওয়েজ ট্রাই মাই বেস্ট টু শেয়ার হোয়াট আই নো টু মাই স্টুডেন্ট। আমি যখন যে টপিকটা পড়াচ্ছি, ওই টপিকে আমি যা জানি সে সর্বোচ্চটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করতাম, এবং এটা এখনো করি। তো যেটা হইলো, আমি তখন আমার কোনো মাস্টার্স নাই, কিন্তু রিমেম্বার 2016 সালের কথা বলতেছি, তখন আমার কোনো মাস্টার্স নাই। তো তখন যেটা হইলো তোমার হচ্ছে, আহ আমাকে হচ্ছে তোমার হেড স্যার ডাকলো, ডেকে বললো, এই বলছে। আমি বললাম ওকে ঠিক আছে। তো এটা রিজন ছিল যেটা, আমার বইটা যে কোর্সটা পড়াইতো, যা যা পড়াইছো, এন্ড আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য টপার ইন মাই ক্লাস, সো আই জাস্ট পুট এভরিথিং, টেক নোট এভরিথিং, এন্ড আই হ্যাভ এভরি ম্যাটেরিয়াল দ্যাট নিডেড ফর গেটিং বেস্ট রেজাল্টস ইন বুয়েট। সো ওইটাই আমি আমার ক্লাসে দিয়ে ট্রাই করতাম, স্টুডেন্টরা বুঝতো, বাট তাদের প্রবলেম ছিল বোঝা নিয়ে না, তাদের প্রবলেম ছিল আই এম টিচিং দেম ইন মাস্টার্স লেভেল, আই এম টিচিং মোর, দ্যাট ওয়াজ দ্যার প্রবলেম। ওকে ফাইন। এরপর থেকে আমি কি করলাম, আমি নিজে বইটা যা শিখছি তার অন থার্ডে নিয়ে চলে আসলাম। এবার দেখি স্টুডেন্টরা খুশি, আমিও খুশি, আমার কষ্ট কম হচ্ছে, আমার ক্লাসে ইফোর্ট কম দেওয়া লাগতেছে, আর স্টুডেন্টরা আমার খুশি, পড়া কম লাগতেছে। বাট আই নেভার ওয়ান্টেড টু ডু দ্যাট, বাট I had to do that because of the student pressure. Later I changed when I get senior and just got some hold in my duet position, then I changed my teaching style there. But initially I had to struggle because of this. So the reason behind telling this story is that, মানে আমি যখন হচ্ছে তোমার ওই সময়টাতে আমার ফিল হলো, আরে আমার তো আর কিছু পড়াই লাগবে না, আমার তো আর কিছু শেখা লাগবে না, আমি তো অনেক কিছু জানি, এটা আমার ফিল হইতো। তখন কিন্তু আই হ্যাভ অনলি ব্যাচেলার ডিগ্রি, তখন আমার ফিল হতো আমি তো অনেক কিছু জানি, আমার বুয়েটের টিচারদের কেন লাগে বা পিএইচডি ডিগ্রি কেন লাগবে, এই টাইপের একটা ফিল চলে আসলো, যে এটা পড়াচ্ছে এটাই স্টুডেন্টের বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তো আসলে পিএইচডি করার দরকার না, আমি তো সারা জীবন ডুয়েট আরামসে কাটাই দিতে পারবো। So okay, jokes apart, now let's move into the main discussion. So now I feel that I don't know anything. I have to learn my whole life, এবং যেটা ইনশাল্লাহ ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে, বাকি আল্লাহ যা করে। তো এটার আসলে আমি একটু স্টোরি আকারে বলবো, এবং তোমরা আসলে এটা আমার ফ্লোটা একটু খেয়াল করো, এগুলো পড়ো না, আমার কথা খেয়াল করো, এবং আমি কার্সার ধরবো, তোমরা কি আমার কার্সার দেখতে পাচ্ছ আতিক? আমি কার্সার মুভ করলে, জি স্যার। ওকে ওকে গ্রেট, দেন আমি আমার কার্সারটা যখন মুভ করবো তখন শুধু ওই পয়েন্টে ফোকাস করবা, তাহলে তোমাদের কাছে এটা ইন্টারেস্টিং লাগবে, আদারওয়াইজ তোমরা এটা কিছু বুঝবা না। তো প্রথমত হচ্ছে আমি আমার পিএইচডি জার্নিটা বলবো, এর পাশাপাশি পিএইচডি লেভেলের রিসার্চ কি হয়, কি কি অবস্টাকেল আসে, এবং ডেফিনেটলি অল আর একাডেমিক ডিসকাশন, নট আদার ডিসকাশন। ওকে, তো প্রথমত আমি যখন আসলাম আমার পিএইচডির জন্য, তো প্রথমে আমাকে একটা প্রজেক্ট এনগেজ করা হয়। এখানে বলে রাখি, আমেরিকাতে তোমার সব কাজ হচ্ছে প্রজেক্ট বেস। তোমাকে মানে যেমন আউট অফ নো হ্যার তুমি কোনো কিছু এনে দিতে পারবে না, বা এখানে রিসার্চ করতে অনেক টাকা লাগে, অনেক ডাটা লাগে, এবং অনেক টাকা লাগে, যেটা কিনা আসলে প্রজেক্ট ছাড়া সম্ভব হয় না। তো প্রথমে আমি যখন আমেরিকাতে আসলাম, তো তখন হচ্ছে আমাকে একটা প্রজেক্টে দেওয়া হলো, যে প্রজেক্টে আমার অনলি ডিউটি ছিল হচ্ছে ডাটা কালেক্ট করা, নাথিং এলস। আই জাস্ট নিড টু কালেক্ট ডাটা, হেল্পিং দেম টু কালেক্ট ডাটা, দ্যাটস ইট। কিন্তু এটা করতে যে আমি যেটা শিখলাম, যে আসলে আমাদের দেশের থেকে এখানকার রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কতটা ডিফারেন্ট, এটা আমি শিখলাম।
পাশাপাশি এখানে আসলে কি কি ফিচার থাকে, যেমন ধরো বাংলাদেশে হচ্ছে মিডিয়ান একরকম, এখানকার মিডিয়ান একরকম, বাংলাদেশের সাইন গুলা বা আমাদের যে সিগন্যাল সিস্টেম গুলো, এখানকার সিস্টেম গুলো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। তো সবকিছু আমার আসলে ওই সময় আমি ডাটা কালেক্ট করতে চেয়ে শিখলাম। এবং পাশাপাশি অনেক টুল গুলো লাইক ধরো ArcGIS, QGIS, যেসব টুল আগে হয়তো অল্প ইউজ করছি, সেগুলো আমার আরো মাস স্কেল ইউজ করা শেখা হলো। এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই প্রথম প্রজেক্টে কাজ করার ফলে আমার কোনো পেপার হয় নাই, কোনো রিসার্চ হয় নাই, মানে পাবলিকেশন হয় নাই, এবং আমার কোনো পিএইচডি ডিরেকশন পাই নাই। ওকে, প্রথম প্রজেক্ট শেষ করলাম। সেকেন্ড প্রজেক্টে কাজ করতে যে কি হলো, ওকে, ফার্স্ট টাইম আই গট দ্য অপরচুনিটি হুইচ আই এম গুড এট, লাইক আই এম ভেরি গুড এট রাইটিং। তো আমি প্রথমে এখানে আমার একটা চ্যাপ্টার একজন পিএইচডি শেষ করে চলে গেছে, ওর কাজগুলো আমার উপর পড়লো, যে ওর সমস্ত ডাটা অ্যানালাইসিস করা, এটা থেকে রেজাল্ট এবং রিপোর্ট তৈরি করা, জাস্ট ফর এ চ্যাপ্টার, যেটা কিনা আমি খুব ভালো পারি, মানে আমি বিশ্বাস করি পারি আর কি। তো আচ্ছা, তো ওইটা করলাম, করার পরে যেটা হলো, ওখান থেকে আমার একটা পেপার হলো এবং কিছু রিসার্চ আইডিয়া জেনারেট করার চেষ্টা করলাম। এবং তুমি যদি এখানে খেয়াল করো, স্টিল আই ওয়াজ ইন দ্য ডিরেকশন অফ কানেক্টেড অ্যান্ড অটোনোমাস ভেহিকলস, ঠিক আছে? আই ডিডন্ট গেট মাই অ্যাকচুয়াল ডিরেকশন দ্যাট আই এম কারেন্টলি ওয়ার্কিং নাও। আচ্ছা, এরপরে কি হলো, আমার থার্ড প্রজেক্টে যে তোমার, এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রজেক্ট যেটাতে কিনা হোল প্রজেক্ট হচ্ছে আমার উপর, আই ওয়াজ দ্য অনলি স্টুডেন্ট টু ওয়ার্ক ইন দ্যাট প্রজেক্ট। এবং এই প্রজেক্টে কাজ করতে যে আমি এভরিথিং শিখলাম। একটা কিক অফ মিটিং কিভাবে করতে হয়, কিক অফ মিটিং মানে হচ্ছে ধরো একটা প্রজেক্টের শুরুতে একটা ইনিশিয়াল মিটিং হয় বা একটা প্রেজেন্টেশন হয়, যেখানে প্রজেক্টকে কিক অফ করা হয়, লাইক দ্য স্টার্ট করা হয়, হ্যাঁ। তো ওখানে যে আমি কিভাবে হোল একটা ডাটা প্ল্যান আগে প্ল্যান করতে, এই ডাটাটা আমি কেমনে কালেক্ট করবো, কোন সোর্স থেকে কালেক্ট করবো, কি কি টুল ইউজ করবো অ্যানালাইসিস করতে, কি কি মিসিং ইনফরমেশন থাকতে পারে, এবং কি কি প্রবলেম ফেস হইতে পারে আমার ডাটা কালেকশনে, এভরিথিং আই ফেসড ইন দ্যাট প্রজেক্ট। এবং এখান থেকে আমার একটা পেপার হলো, এবং এখান থেকে আমার একটা যে পেপারটা হলো, সেটা দিয়ে আমি একটা সেট অফ অবজেক্টিভ তৈরি করার চেষ্টা করলাম, যে ঠিক আছে, যেহেতু আমার প্রফেসর সেফটির মানুষ, সো আই হ্যাভ টু ডু সামথিং অন সেফটি। সো সেফটির উপর কিছু একটা দাঁড় করানোর চেষ্টা করলাম, বাট মাই প্রফেসর ওয়াজন্ট কনভিন্সড হোয়াট আই প্রপোজ। So still I have to struggle, I have to find my way. So how can I do that? Later I was engaged with another project. যে প্রজেক্টের আমার ইনিশিয়াল কাজ ছিল ইনিশিয়াল সাপোর্টটা দিয়া, এবং ইনিশিয়াল সাপোর্ট বলতে গ্রান্ট কিভাবে লিখতে হয়, একটা প্রজেক্ট পাইতে হলে প্রপোজাল বা গ্রান্ট কেমনে লিখতে হয়, কেমনে পাইতে হয়, কেমনে তোমার অফিসিয়ালদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হয়, এই বিষয়গুলো আমাকে হাতে নাতে শেখানো হয়েছে বা আমি শিখছি বাই সিইং আদার্স, বাই সিইং মাই প্রফেসর। আচ্ছা, শেখার পরে পাশাপাশি ইনিশিয়ালি এটার স্টার্টআপের জন্য যা যা দরকার সেগুলো সবকিছু করা হলো। এবং এখানে হচ্ছে নতুন একটা স্টুডেন্ট আমাদের ল্যাবে আগস্ট মাসে নর্মালি জয়েন করে, তার আগ পর্যন্ত আমি এই সাপোর্টটা দিছি, বিকজ দেয়ার ইজ নো আদার হু ক্যান সাপোর্ট দ্যাট প্রজেক্ট। সো ও আসার পর আমি আবার এখান থেকে সরে গেলাম। সো এখান থেকে লিটারালি আমার পার্সোনাল গেইন কিছু হলো না, এক্সেপ্ট আই লার্ন how to write proposal, how to contact with the officials and how to supervise things like that. এরপরে আসলে হচ্ছে নিউ রিসার্চ আইডিয়ার জন্য আমি আরো সার্চ করা শুরু করলাম। তখন আমি আরেকটা প্রজেক্টে কাজ করা শুরু করলাম, যেখানে কিনা স্মার্ট সিটি বানাচ্ছে একটা, যেমন আমি হচ্ছে অরল্যান্ডোতে থাকি, এবং তোমরা হয়তো নাম শুনবা লাইক ওয়ালটন, ডিজনি, এগুলোর নাম তো শুনছো আই থিঙ্ক। তারপর হচ্ছে সরি ওয়ার্ল্ড ডিজনি, তারপর হচ্ছে ইউনিভার্সাল, তারপর হচ্ছে তোমার যত মায়ামি বিচেস, এগুলো সব আমার আশেপাশে আর কি, হ্যাঁ। তো এখানে অরল্যান্ডো সিটি যেটা, এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ টুরিস্ট সিটি ইন দ্য ইউএসএ, তো যেখানে আমি থাকি আর কি। তো এটাকে একটা স্মার্ট সিটি হিসেবে এটা ডেভেলপ করতেছে। তো এটার জন্য ওরা কিছু ইন্টেলিজেন্ট টুল ইউজ করছে, যেটার উপর আমি ইনিশিয়াল কাজটা করছি, বাট সামহাউ প্রজেক্ট স্টক হয়ে গেল, সো আই কুডন্ট মুভ উইথ দ্যাট প্রজেক্ট। আচ্ছা, ফাইনালি আসলে হচ্ছে আমি আরেকটা কাজ পাইলাম, যেটা কিনা উইজের উপর। উইজ হচ্ছে অনেকটা কানেক্টেড ভেহিকেল ডাটা দেয়। ধরো একটা কানেক্টেড অটোনোমাস ভেহিকেল কি টাইপের ডাটা জেনারেট করে, ওরা একটা ডেমো ডাটা ওরা আমাদের দেয় আর কি, এবং প্রচুর কস্টলি এই ডাটাগুলো পাওয়া। লাইক তুমি এক মাসের ডাটা পাইতে হলে তোমার লাইক মানে $10,000 বা $20,000 লাগছিল আমাদের, মানে অ্যারাউন্ড $20,000 জাস্ট ফর 1 মান্থ ডাটা, এবং জাস্ট ফর এ পার্টিকুলার সেগমেন্ট। তো ওই ডাটাগুলো নিয়ে ইয়ে করলাম, করার পরে হচ্ছে একটা পেপার পাবলিশ হইলো বা ইয়ে হলো, বাট স্টিল আমি নতুন একটা রিসার্চ ডিরেকশন পেলাম, যেটা কিনা আমি শুরুতে আজকে বলতেছিলাম রিয়েল টাইম ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি নিয়ে কাজ করা, যেটা কিনা আমার এখন কারেন্ট তোমার পিএইচডি ডিরেকশন। সো আফটার ওয়ার্কিং অন 6 projects I got first impression of something that convinced my professor. Before that, what I did, my professor wasn't convinced. Although those are also good idea, but my professor wasn't convinced. Okay. এরপরে যেটা হইলো, now I got the 7th project. আমি একটা প্রজেক্টের কথা বলছিলাম না, যে যেখানে বিলিয়নস অফ ডাটা নিয়ে কাজ করতেছে, এটা হচ্ছে সেই প্রজেক্টটা, যেখানে আমি ফ্লোরিডা ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য 3টা কাউন্টি, মানে তুমি চিন্তা করতে পারো লাইক গাজীপুরের মতো 3টা বিগ সিটিতে আমরা হচ্ছে রিয়েল টাইম এই ফ্রেমওয়ার্কটা ইনস্টল এবং ডেভেলপ করতেছে। এর জন্য যা যা টুল লাগে ওরা এটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার হিসেবে ডেভেলপ করতেছে, আর যত টেকনিক্যাল সাপোর্ট, যত মেথোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সবকিছু আমি করতেছি। তো এই কাজগুলো হচ্ছে তোমার আমার ফাইনাল কাজ, এবং এটার উপরে আসলে আমার পিএইচডিটা হচ্ছে। দেখো, আমি আফটার ওয়ার্কিং অন 6 projects আই গট মাই ডিজায়ার্ড থিং দ্যাট মাইট প্রডিউস এ পিএইচডি। এবং এর পাশাপাশি আরো 2টা প্রজেক্ট রিসেন্টলি স্টার্ট হচ্ছে, যেগুলোতে বেসিক্যালি মাই রোল ইজ লাইক সুপারভাইজিং নিউ স্টুডেন্টস or like review their works or something like that, and also leading and managing and developing my management skill and leadership skill, that's all.
সো দ্যাট ওয়াজ মাই একাডেমিক পিএইচডি জার্নি। বাট এর বাইরে অনেক স্ট্রাগল আছে যেগুলো হচ্ছে অন্য কোনো টকে হয়তো কথা হবে, বাট শর্টের একটা কথা বলি। এবং এই যে দেখছো যে এত প্রজেক্টে এত দিন রাত কাজ করছি, এবং once upon a time like I used to work like around 18 to 19 hours in a day. In a day I had to work like 17, 18, 19 hours out of 24 hours. এবং আমার অ্যারাউন্ড লাইক আমি 13টা কোর্স করছি এখানে, 13টা গ্রাজুয়েট লেভেল কোর্স। ইউ ক্যান ইমাজিন হাউ ইট ফিল লাইক। এখানে একটা সিঙ্গেল কোর্স, তোমার বুয়েটের আমার কাছে মনে হয়েছে বুয়েটের মাস্টার্স লেভেলের 6টা কোর্স করতে আমার যে কষ্ট হয়েছে, এখানে আমার একটা সিঙ্গেল গ্রাজুয়েট কোর্স করতে তার থেকে বেশি কষ্ট হয়েছে। সো দ্যাট ওয়াজ মাই একাডেমিক জার্নি। আর এর বাইরে পার্সোনাল লাইফে অনেক স্ট্রাগল থাকে, তো ওইগুলো নিয়ে পরে ইনশাল্লাহ কোনো একদিন কথা হবে। এইবার আসো আসলে আমার কাজটা কি, কাজটা নিয়ে একটু আইডিয়া দিই, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা। তো আমরা এমন কিছু ডাটা নিব যেটা ডাটাগুলো আমরা রিয়েল টাইমে কালেক্ট করতে পারি। লাইক এখানে ডিটেক্টর থাকে, এমভিডিএস ডিটেক্টর বলে, মাইক্রোওয়েভ ভেহিকেল ডিটেকশন ডিটেক্টর। এই ডিটেক্টরগুলো রোডের মধ্যে ইনস্টল করা থাকে, লাইক রোডের নিচে বসানো থাকে এবং একটু পরপরই বসানো থাকে, পুরো রোড জুড়ে, এদের আমেরিকাতে পুরো রোড জুড়ে এটা বসানো থাকে। তো এই ডিটেক্টরগুলো কি করে, এরা হচ্ছে তোমার স্পিড, ভলিউম, অকুপেন্সি সহ ট্রাফিকের যত ডাটা আমাদের লাগে সব ডাটা ওটা দেয়। এরপর আসলে ওয়েদার স্টেশন আছে। ওয়েদার স্টেশন কি করে, প্রত্যেক রোডের ওয়েদারের ডাটা অ্যারাউন্ড, এবং একটা মজার বিষয় যে ডিটেক্টর গুলো যেটা বললাম এটা অ্যারাউন্ড 30 মিনিটস ইন্টারভ্যাল, সরি 30 সেকেন্ড ইন্টারভ্যালে ডাটা আপডেট করে। মানে এরা প্রতিনিয়ত চলতেছে এবং প্রতি সেকেন্ডে ওরা ইনফরমেশন গুলো আপডেট করতেছে, আপডেটেড ইনফরমেশন দিচ্ছে। এবার আসলে ওয়েদার ডাটা ইউজ করি আমরা। ওয়েদার ডাটা কি, ওয়েদার ডাটা হচ্ছে ভিজিবিলিটি, একটা টার্ম ইউজ করতেছি। আমেরিকাতে একটা প্রবলেম আছে যেটা কিনা আমাদের দেশে শীতের সময় হয়, ফগিং প্রবলেম, ফগিং মানে কুয়াশার প্রবলেম হয়। তো যেটা আমাদের দেশে যেমন ডাস্টের প্রবলেম আছে, এখানে কুয়াশার প্রবলেম আছে। তো এই তার ভিজিবিলিটি ইস্যু, তারপর হচ্ছে রেইন ওয়াটার প্রেসিপিটেশন যেগুলো এগুলা, তারপর আরো বিভিন্ন ওয়েদার প্যারামিটার রিয়েল টাইমে এরা দিতে পারে। এই দুইটা ডাটা ইউজ করে আমরা প্রথমেই প্রেডিক্ট করতেছি আমার সিস্টেমটা, যে সাপোজ একটা গাড়ি আসতেছে, ওই গাড়িটা কি ক্র্যাশ ফেস করবে নাকি ফেস করবে না, এটা আমরা ফার্স্ট স্টেপে প্রেডিক্ট করতেছি। যদি দেখি যে করবে না, দেন উই ডোন্ট হ্যাভ টু টেক এনি অ্যাকশন। আর যদি দেখি যে করবে, দেন আমরা দেখতেছি আসলে কিভাবে আসলে তোমার এই গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্টটা করবে, লাইক whether they're going to face accident, or someone going to hit from the back, or someone going to hit from the side. So how this accident going to happen, and also how many peoples are going to die, or কিভাবে তারা ইনজুর্ড হবে, লাইক লো লেভেল অফ ইনজুরি, আর মারা যাবে, আর হাত পা ব্রোকেন হয়ে যাবে, এই দুইটা দেখতেছি। দেওয়ার পরে এই ডাটাগুলো আমরা ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সেক্টরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা কি করতেছে, ওরা তখন ওই রোডের স্পিড লিমিট ইনস্ট্যান্টলি কমায় দিচ্ছে। স্পিড লিমিট যখন কমাই দিবে তখন রোড সব গাড়ি সব স্লো হয়ে যাবে, তখন অ্যাক্সিডেন্ট অটোমেটিক কমে যাবে। এছাড়া আরো অনেক নেই, র্যাম্প মিটারিং নামে একটা আছে। র্যাম্প মিটারিং মানে হচ্ছে গাড়ির ফ্লো ক্লোজ করে দিচ্ছে ওই সেগমেন্টের জন্য। এই বিভিন্ন অ্যাকশন ওরা নিবে রিয়েল টাইমে, নেওয়ার পরে দেখবে ওই কাজটা কি আসলে অ্যাভয়েড করা পসিবল হয়েছে নাকি হয় নাই। যদি হয়ে থাকে, ওকে ফাইন, দ্যাট ইজ আওয়ার মেইন ডিজায়ার্ড গোল। আর এরপরে যদি না হয়, তাহলে আমার ফ্রেমওয়ার্কটা যেটা করতেছে, তাহলে এই যে যারা অ্যাক্সিডেন্টটা ফেস করলো এদেরকে রেস্কিউ করতে আমার কত টাইম লাগবে, অথবা এদেরকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাইতে এবং ওই রোডটা ক্লিয়ার করে ট্রাফিক অন্য রোডে গাইড করতে আমার কত সময় লাগবে, কিভাবে করবে, এটার ম্যানেজমেন্টের উপর আমার কাজটা করতেছে। সো দ্যাটস ইট। সো এই মোটামুটি আমার কাজ। তো এটার পারপাস ছিল হচ্ছে আসলে একটা পেজ লেভেলের কাজ কিভাবে হয়, এবং এখানে আমি শুধু কি করছি এটা বলছি, এবং এটার জন্য টুলগুলো কিভাবে ইউজ করা হয়, কি কি টুল ইউজ করছে, এগুলো আসলে অনেক টাইম লাগবে, অনেক টেকনিক্যাল ডিসকাশন হবে, যেটা কিনা তোমাদের এই স্টেজে বোরিং লাগবে। হ্যাঁ, এই জন্য আমি আসলে ওটা বলতেছি না। বাট তোমরা যদি ওই লেভেলের টেকনিক্যাল ডিসকাশন করতে চাও, ডেফিনেটলি আই ক্যান ডু দ্যাট লেটার টাইম। বাট মানে মানে আজকের সেমিনারটা আমি টোটাল একটা ব্রড আইডিয়া দিচ্ছি 3টা টপিকের উপরে। এরপর যদি তোমাদের পার্টিকুলার কোথাও কোনো স্পেসিফিক আরো মোর ডিটেল জানতে চাও, দেন ইউ ক্যান গো ফর দ্যাট। নাও ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক। যে কেউ প্রশ্ন আস্ক করতে পারো। কেউ একজন হাত তুলছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, আমি আসতেছি, যদিও বেশি করে কোশ্চেন করে ফেলছি কিনা। অবশ্যই অবশ্যই, তুমি আচ্ছা। স্টুডেন্টদের বেশি করে শিখাতে পারবা, সমস্যা নেই, করো। তা আপনার অভিজ্ঞতা শুনে আমারও মনে পড়ে গেল, আমিও গোবিন্দদের ক্লাস করতাম। গোবিন্দদের ব্যাচে 50% স্টুডেন্ট আমার সিরিয়াস ছিল আর কি। আপনার অভিজ্ঞতার সাথে রিলেট করতে পারলাম। আচ্ছা, যেটা নিয়ে ভাই একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার রিসার্চ ওয়ার্কটা নিয়ে আপনি ওই যে প্রজেক্ট ওয়াইজ কেসগুলো বললেন, ওখানে হয়তো যদি ডিউরেশন কিরকম লাগছে এটা বললে হয়তো আমাদের জন্য একটু আরেকটু সুবিধা হতো, যে প্রথম প্রজেক্টটা আপনার রিসার্চ আইডিয়া বের করতে ওখানে কত সময় লাগলো, এটা হয়তো জানতে পারলে একটু আইডিয়া পাইতাম যে আসলে না কিরকম সময় একটা। আচ্ছা, ডেফিনেটলি আমি আমার কেসটা বলতে পারি, বাট হচ্ছে যেটা হয় এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে, প্রজেক্ট টু প্রজেক্ট ভ্যারি করে, সুপারভাইজারের রোলের উপর ভ্যারি করে। তো আমি যেটা বলতে পারি, যেমন ধরো আমার এই প্রজেক্টটা, প্রথম যে প্রজেক্টটা ছিল, এখানে আমি ধরো আমি ইউএসএ তে আসছি যদিও 2021 সালের জানুয়ারিতে, বাট আমি এটাতে কাজ করছি হচ্ছে 2020 সালের মে থেকে। মনে আছে তোমাদের কোভিড হয়েছিল, ওই সময় বেসিক্যালি আমি বাংলাদেশে ছিলাম এবং কোভিডের কারণে আসতে পারি নাই। বাট বাংলাদেশ থেকে আমি 2020 সালের মে থেকে আমি প্রজেক্টে কাজ করি, এবং এটাতে কাজ করছিলাম মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই 2020 সালের। কিন্তু এই প্রজেক্টের আমার আসলে কোনো আউটপুট ছিল না, আমার পার্সোনাল কোনো গেইন ছিল না, জাস্ট হেল্প করছে ওদেরকে। আচ্ছা, সেকেন্ড প্রজেক্টে কাজ করলাম, ধরো যে তোমার এখানে আসার পর থেকে প্রজেক্টে কাজ করছি লাইক এটা খুব সম্ভবত
2021-এর জানুয়ারি থেকে still this project is going on, বাট এটা দুইটা ফেজ আছে, একটা হচ্ছে বিফোর ফেজ, একটা হচ্ছে আফটার ফেজ। বিফোর ফেজটা শেষ হয়েছে, এখন আফটার ফেজ চলতেছে। তো এটা ধর ইনিশিয়ালি তোমার ডাটা কালেকশন করা, রিপোর্ট লেখা, একটা চ্যাপ্টার লেখা, এগুলো করে দিলাম। এটা প্রথম 3-4 মাসের মধ্যে হয়ে গেছিল, লাইক প্রথম 3 মান্থস মতো লাগছিল। এরপর থেকে ডাটা কালেক্ট চলতেছে, এবং এই প্রজেক্টগুলো কিন্তু স্মুথলি চলে না। লাইক এই প্রজেক্টের অটোনোমাস ভেহিকেল আমাদের ক্যাম্পাসে এটা রান করে, বুঝছো, একবারে ডিরেক্ট, এবং এটা থেকে আমার ডাটা নিতে হতো। আমি নিজে উঠে এখানে সব ঘুরে ঘুরে ডাটা নিতাম। তো এটা এখন সামহাও এদের কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছে, পরে গাড়ি আমরা এটা রিপেয়ারে পাঠাইছি, এটা আবার আসবে। আবার নতুন করে এটার আফটার প্রজেক্টের স্টাডি শুরু হয়েছে, যেটা কিনা এখন চলতেছে। আচ্ছা, এবার আসা হচ্ছে থার্ড প্রজেক্ট। ও এটাতে যেটা হয়েছিল, এই প্রজেক্টে কাজ করার আমার একটা সুবিধা হয়েছিল, এটার উপর যে আমি কানেক্টেড ভেহিকলের উপর যে কাজটা করছি, এটা আমার মাস্টার্সের থিসিস, সেকেন্ড মাস্টার্সের থিসিস আর কি, স্মার্ট সিটিজের উপর যেটা করছি, যেটা কিনা অটোনোমাস ভেহিকলের উপর ছিল। আচ্ছা, থার্ড যে প্রজেক্ট, এটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে আমার আসলে বলতে পারো যে আমার প্রফেসরের মেজর যে রিসার্চ ডোমেন, ওই দিকটাতে রিয়েল টাইমের উপর আমার কাজ করা বা শেখা, আসলে এটা কেমনে কাজ করে। তো এটাতে আমি পুরো প্রায় 1.5 বছর মতো কাজ করছি, 1-1.5 বছরের বেশি, 1.5 বছর। এবং এখান থেকে আমার অনলি একটা পেপার হয়েছে। তো বাট এটাতে আমার মানে সবকিছু শিখছি আসলে হাতে করি এখানে, বলতে পারো। লাইক ধরো এখানে বিভিন্ন ডাটা অ্যাক্সেস নিতে হয়, আমাদের দেশের মতো মানে এরকম না, এখানে সবকিছু অথরাইজেশন লাগে, অ্যাক্সেস লাগে। তো ওইগুলো কিভাবে ডাউনলোড করতে হয়, বিভিন্ন সিস্টেম আছে, এগুলো শেখা, লার্ন করা। আবার এই টুলগুলো কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয়। আবার এই ডাটাগুলো তো আমাদের দেশের থেকে ডিফারেন্ট, লাইক ধরো আমাদের দেশের সিভিলিটির জন্য রোড অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যেটা বুয়েটের আছে, ওরা যে ইয়ার্স করে, আর এখানকার ইয়ার আলাদা। তো সবকিছু আমাদের কাছে নতুন ছিল। তো যেটা কিনা এখানে প্রায় 1.5 বছর মতো কাজ করে, এগুলো মোটামুটি শিখছি আমি। এরপর আসলে গ্রান্ট রাইটিং গুলো, এটাতে বেসিক্যালি ওই প্রজেক্টে কাজ করার মধ্যেই কিন্তু আমি এই গ্রান্টটা রাইট করছিলাম, প্রফেসরকে হেল্প করছিলাম, স্কোপ লেখা, গ্রান্ট লেখা, তারপর মিটিং করা, এগুলো কিন্তু এট দ্য সেম টাইম চলতেছে। এবং এখান থেকে কিন্তু আমার কিছু হয় না, আমি কিন্তু লিখেই দিছি, এই প্রজেক্ট থেকে আমার লিটারালি কিছু হয় না। তারপর স্মার্ট সিটি, এই প্রজেক্টটা যেটা হলো কনস্ট্রাকশন যে প্রজেক্ট ইনভলভ, সেই প্রজেক্ট ডিলে হবে, এটা পর শেয়ার থাকবে। তো এই প্রজেক্টটা হচ্ছে এরা বিভিন্ন স্মার্ট টেকনোলজি টুল এরা বসাচ্ছে এই পুরো সিটি জুড়ে। তো এই টুলগুলো বসাতে যে আমাদের প্রজেক্ট স্টক হয়ে গেছে। তো ইনিশিয়াল কিছু কাজ হয়েছিল, ইনিশিয়াল ডাটা কালেকশন বা ইনিশিয়াল যে তোমার মিটিং গুলো হয়, ওগুলো কন্ট্যাক্ট করা, এগুলো করছে। এবং ওখান থেকে কোনোটা আইডিয়া করা যায় কিনা সেগুলো নিয়ে চিন্তা করছি। এটা লাইক 4-5 মাস মতো এটাতে কাজ করছি। এইটা হচ্ছে একবারে নতুন ডাটা, যেটা কিনা অনেক কস্টলি, যেটা বললাম। তো এই ডাটাটা কাজ করে আমার অ্যাক্সিডেন্ট অ্যানালাইসিস এন্ড প্রিভেনশন, যেটা আমাদের টপ জার্নাল ইন ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি, ওখানে একটা পেপার আসছে। তো এখানে কাজ করতে যাই ফার্স্ট, আরো মোর ইন ডিটেলস রিয়েল টাইম নিয়ে কাজগুলো আরো ইন ডিটেলসে শিখতে পারছি। এরপর আসলাম হচ্ছে ফাইনাল প্রজেক্ট, যেটা কিনা আমার মেইন প্রজেক্ট বলতে পারো। এই প্রজেক্ট প্রায় $5 মিলিয়ন প্রজেক্ট। এবং এই প্রজেক্টে আমি ধরো যে তোমার একবারে তোমার গ্রান্ট রাইটিং থেকে শুরু করে ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল স্টেপ আই ওয়াজ এনগেজড। এবং নাও আই এম ওয়ার্কিং অন লাইক ইমপ্লিমেন্টিং দ্য ডেভেলপ মেথোলজি দ্যাট আই এম। যেমন আমি তোমাকে লাস্টে যে এই ফ্রেমওয়ার্কটা দেখালাম, এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক, বুঝছো। তো এটা তো আসলে অনেক কিছু করে এটা আসলে ডেভেলপ করা হয়েছে। তো এটা আমরা টেকনিক্যাল একটা কাজ করি, বাট ফিল্ড লেভেলের ইমপ্লিমেন্টেশনটা অন্যরকম হয়। তো ফিল্ড লেভেলে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, এটা বেসিক্যালি আমি এখানে করতেছি। এবং এটা অল টাইম উই আর এনগেজড উইথ এভরি পিপল এন্ড আদার্স। তো এবং পাশাপাশি এখানে ধরো যে আমার নিজের, আমি বাংলাদেশে একটা প্যাটার্নে কাজ করে আসছি, বা আমার 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 সবচেয়ে সৌভাগ্য হলো আমি বাংলাদেশের, প্রথমত বাংলাদেশের ট্রান্সপোর্টেশনের 2জন প্রফেসর আছে। আই রিয়েলি ফিল দ্যাট দে নো সামথিং, দে আর গুড, অ্যান্ড দে আর লাইক প্রফেসর ডক্টর শামসুল হক স্যার এবং প্রফেসর ডক্টর হাদিউজ্জামান স্যার। তো আমার অবভিয়াসলি। সৌভাগ্য ছিল, এই 2জনকে আমি সুপারভাইজার হিসেবে পাইছি। 2জনের সাথে আমি প্রচুর কাজ করছি, প্রচুর, ইনফ্যাক্ট এখনো তাদের সাথে আমার কথা হয়। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে এর বাইরেও আমার প্রচুর কোলাবোরেশন ছিল সিন্স মাই বুয়েট লাইফ। মানে আমার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি লাইক আহসানুল্লাহ বলো, বা বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলো, যারা সব অল বুয়েট গ্রাজুয়েট ডেফিনেটলি, প্লাস আমার ডুয়েটের স্টুডেন্ট বলো। তারপর হচ্ছে আমার একটা ডুয়েটের স্টুডেন্টের এখন সাইটেশন হচ্ছে প্রায় 150 মতো। আই ক্যান চ্যালেঞ্জ যে বুয়েটের কোনো স্টুডেন্টের ওর লেভেলের এটা নাই, বুয়েটের সিভিলের কোনো স্টুডেন্টের, যেটা কিনা। এবং মজার বিষয় হচ্ছে তার সিজিপি অনলি 2.65 এর একটা ছেলেকে আমি এই লেভেলে নিয়ে আসছি। আচ্ছা, এবং সে হি ইজ ডুইং হিজ মাস্টার্স ইন চায়না, টঙ্গী ইউনিভার্সিটি। টঙ্গী ইজ দ্য নাম্বার 1 ইউনিভার্সিটি ইন ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, and he is preparing to come to USA just immediately after master. He can come although in USA just now, but he wants to do like get into a very very good university, and I hope and I believe he will do that. আচ্ছা, তারপর আসতেছে হচ্ছে তোমার এই বাকি যে 2টা প্রজেক্ট, এগুলো বেসিক্যালি এখন আমি লিড করতেছি। হ্যাঁ, আমি এখন নিজে ধরো আমি আমি যখন শুরুতে আসছিলাম, আমাকে যেমন অন্যরা লিড করতো পোস্ট ডক বা প্রফেসরের পরে, আমার প্রফেসর তো অনেক বিজি থাকে। তো প্রফেসর সুপারভাইজ করে, বেন সব উপর থেকে দেখে, বাট সব হাতে হাতে চেক করে হচ্ছে পোস্ট ডকরা। তো এই পোস্ট ডক্টরের রোলটা আমি এখন প্লে করতেছি। সেই মোটামুটি আর কি। তো এখান থেকে বেসিক্যালি আমার আমার হয়তো পেপার হবে আই থিঙ্ক, বাট আমার পিএইচডিটা মেইনলি হচ্ছে এই প্রজেক্টের উপরে হচ্ছে আর কি। আর আমার আর 2টা কোশ্চেন আছে একটু। ভাই, আপনার শেষের যে ফ্লো চার্টটা, আপনার যে মডেলটা, একটু ওটাতে আমাকে যদিও আমি টেকনিক্যাল বিষয়টা অত ভালো বুঝবো না, আপনার শেষে যে নো ইয়েস, একদম শেষে গিয়ে গ্রেট সাকসেস, যেখানে সাকসেসফুল হলেন, মানে আপনার মডেলটা তো তার মানে অ্যাকশন নিয়ে ফেলছে অলরেডি আগে আগেই, যার কারণে হয়তো আপনি সাকসেসফুল হয়েছেন, এরকম তো মিন করে মনে হয় শেষের একদম শেষে। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, মানে যদি আপনার
এরকম কোন একটা গাড়ি গাড়ি হয়তো ক্র্যাশ করে নাই, সেটা যে আপনাদের অ্যাকশন ছাড়া ক্র্যাশ হইতো, এটা কি আইডেন্টিফাই হবে কিনা? এক্স্যাক্টলি, এই যে প্রথম স্টেপেই তো আমরা ওটা আগে আইডেন্টিফাই করতেছি। আচ্ছা, প্রথম এই স্টেপে দুই আমি একটা দেখতেছি এটা অ্যাকশন কি কি আমাকে মানে একটু যদি আমার কিউরিওসিটি থেকে দুই একটা অ্যাকশন কি বলবেন কিনা, যে এরকম দুই একটা আবার অ্যাকশন, বলো, আবার বলো মানে আমি আমাদের বুঝতে। কিউরিওসিটি থেকে যে গাড়িটা হয়তো ক্র্যাশ করতো, যে হ্যাঁ, আপনারা হ্যাঁ। আপনাদের কোনো একটা অ্যাকশন নেওয়ার কারণে হয়তো ও গাড়িটা আচ্ছা, ক্র্যাশ করে। অ্যাকশনের কথা বলতেছো, জি ডেফিনেটলি জি ডেফিনেটলি। এখানে হচ্ছে ভেরিয়েবল স্পিড লিমিট আছে। ভেরিয়েবল স্পিড লিমিটটা হলো, ধরো এখানে তোমার হচ্ছে ডাইনামিক মেসেজ সাইন থাকে আর কি। ওরা হচ্ছে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সেন্টার থেকে এখানে হচ্ছে ওর সাথে সাথে ওখানে স্পিড লিমিটটা কমায় দেয়। ধরো একটা রোডের স্পিড লিমিট 65, ওটাকে কমাই দিল 45 করে দিল। তাহলে ওকে তুমি ওকে। যখনই একটা গাড়ির স্পিড কমাই দিবা তখন কিন্তু গাড়িটা ফার্স্ট অফ অল ডেফিনেটলি স্লো চলবে। এখানে কিন্তু আমাদের দেশের মতো না যে আমার স্পিড লিমিট যাবে তাই আমি আমার ইচ্ছা মতো, এখানে জাস্ট স্পিড লিমিট মানে স্পিড লিমিট, ইউ হ্যাভ টু বি উইথিন দ্য স্পিড লিমিট। সো তখন হি ইজ ডেফিনেটলি উইথিন দ্য স্পিড লিমিট। যখন সব গাড়ি স্লো হয়ে গেল, তাহলে কিন্তু আমি ওই যে টাইমটাতে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কথা ছিল ওই সিনারিটা আমি অ্যাভয়েড করলাম। ওকে ওকে। এবং এটা হচ্ছে 5 to 10 মিনিটস বিফোর। এটা একটা হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে র্যাম মিটারিং বলে। র্যাম মিটারিং মানে কি, ধরো একটা ফ্রিওয়েতে র্যাম্প থাকে, ওই র্যাম্পকে মিটার করে। র্যাম মিটারিং মানে হচ্ছে র্যাম্প ক্লোজ করে দেওয়া যায়। লাইক ধরো যে সাপোজ তুমি আমাদের ঢাকার কথা চিন্তা করো না, আমি ঢাকায় যে এবার দেখছি, তো ওই যে তোমার পদ্মা সেতুতে ওঠার আগে কিছু টোল টাইপের আছে না, জি জি। তো ওই টোল গুলো তুমি যদি ক্লোজ করে দাও, সাপোজ কথার কথা, তাহলে কি কোনো গাড়ি নামতে পারবে বা ঢুকতে পারবে? না না যাবে না। না। আবার পাশাপাশি তুমি যদি ভেরিয়েবল স্পিড লিমিট চালু করে দাও, তাহলে যে জি গাড়িগুলো অলরেডি আছে ওখানে ওরা সব জি স্লো হয়ে যাচ্ছে, জি নতুন জি করে গাড়ি হচ্ছে না। তাহলে আলটিমেটলি কি হবে, আমি রিস্ক ফ্যাক্টর, যত রিস্ক ফ্যাক্টর আছে সব আমি রিয়েল টাইমে মিনিমাইজ করে ফেলতেছি। জি জি। ঠিক আছে, এরকম আরো অনেক মেজার আছে এখানে। আর এখানে ডিরেক্টলি অ্যালার্ট পাঠানো যায় বা আরো অনেক কিছু নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। সো ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজ এখন চলতেছে। সো আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন শেষ হলে হয়তো বলতে পারবো যে আরো কি কি জিনিস আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারবো এখানে আর কি। জি। এই আর কি। ঠিক আছে। আপনার জন্য আচ্ছা। শুভকামনা ভাই, দোয়া রাখবেন হ্যাঁ, আমাদের থ্যাংক। জন্য। আচ্ছা, আর হ্যাঁ, তোমার স্টুডেন্টরা কিছু প্রশ্ন করুক, তুমি একা সব প্রশ্ন করলে জি স্টুডেন্টরা তো জি মাইন্ড। ভাই। জি জি। স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, শিওর শিওর, গোবিন্দ বলো। স্যার, দেখলাম পুরো সেশনটাই স্যার একদম মানে ইফেক্টিভলি। স্যার, আমার কোশ্চেন গুলো মানে মোস্টলি হবে একটু পার্সোনাল টাইপের, যেহেতু আচ্ছা, আমি স্যার পার্সোনাল এই ধরনের চিন্তা প্রশ্নগুলো ভাবনা তুমি করতেছি। লাস্টে করো। আমি জবে জি যখন স্যার। আসবো, জব সেক্টরটা এখনই বলবো। জবের পরে তুমি পার্সোনাল প্রশ্ন করো, তাহলে অন্যরা বোর্ড হবে না আর কি। হ্যাঁ, আমি জব নিয়ে এখন কথা বলবো একটু পরে। বাট এই পর্যন্ত টেকনিক্যাল বা এর মধ্যে আমার কথার মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো এখন। জি স্যার, তাহলে আমি পরে কথা বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি জবের কথার পরে দেন পার্সোনাল যে কোনো প্রশ্ন করতে পারো, সমস্যা নেই। জি, আর কেউ থাকলে একটু হাত রিলিজ করবেন। স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে স্যার, স্যার আমাদের তো পপুলেশন অনেক বেশি, পিপল আর স্ট্রাগলিং টু গেট ইনটু জাস্ট সাম প্লেস ইনটু ভেহিকল। তো স্যার, আর আমাদের যদি ম্যাস ট্রানজিটের কথা বলি, স্যার আই হ্যাভ নেভার সিন এ সিঙ্গেল পাবলিক দ্যাট ইজ নট ফুড এন্ড পিপল, মানে পপুলেটেড কান্ট্রি লাইক আস। স্যার, তো কিভাবে স্যার আমাদের আসলে এটা কি আদৌ সমস্যাটা কি সলভ করা সম্ভব, যে আমাদের যে যে ট্রান্সপোর্টেশনের সমস্যাটা হচ্ছে ওটা স্যার? আর হচ্ছে আমাদের তো দেয়ার আর অলসো শর্ট এন্ড অফ আওয়ার ল্যান্ড অলসো। তো এই জিনিসটা স্যার। সরি, এখন ঠিক আছে আই থিঙ্ক। আচ্ছা, তোমার প্রশ্নটা আরেকবার একটু বলো ভাই, আমি বুঝি না আসলে। স্যার, আমাদের যে পপুলেশনের সমস্যা, আমাদের মতো তো স্যার পপুলেশন অন্য জায়গায় দেখাই যায় না, মানে অন্য দেশে আমাদের আরো ফিউচার ডিমান্ডও আছে অনেকগুলা। তো আমরা তো অনেক স্ট্রাগল করি যে একটা গাড়িতে উঠবো, জাস্ট একটা প্লেস পাবো দাঁড়ানোর জন্য, ওইটাই। তো ও ম্যাস ট্রানজিটের কথা যদি বলি স্যার, তো আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে, এটা আদৌ কি সমস্যা সমাধান করা সম্ভব, যদি অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য রেস্ট্রিকশন উই হ্যাভ? তো আর হচ্ছে স্যার, আমাদের তো আরো ল্যান্ডেরও শর্টেনিং আছে। তো এটা কি আসলে সম্ভব কিনা? আচ্ছা, সত্যি কথা বলতে কি, মানে প্রথম কথা হচ্ছে, আমি এখন আমি দেশের কথা যখন ভাবি আমার খুবই খারাপ লাগে, খুবই 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 খারাপ লাগে। এটা রিজন হচ্ছে, তুমি যদি বাংলাদেশের এখন ডেমোগ্রাফিক এটা দেখো, প্যাটার্নটা দেখো, বাংলাদেশে এখন মানে মেজরিটি আর ইয়থ পিপল, লাইক ইউনো, লাইক 60%, 70% আর ইয়থ পিপল, এন্ড কর্মক্ষম মানুষ যেটা বলে। এবং এটা কিন্তু একটা নেশন বিল্ডের সবচেয়ে ইফেক্টিভ মানুষ হচ্ছে এরা। এই মানুষগুলোকে যদি আমরা কাজে লাগাইতে পারতাম প্রপারলি, বাংলাদেশে কোথায় যেত ইউ ক্যান ইমাজিন। এবং সত্যি কথা বলতেছে, আমি তো ধরো আমেরিকাতে অনেকদিন হয়ে গেল, তো আমি বিভিন্ন দেশের মানুষজনের সাথে ওঠা বসা, পার্টিকুলারলি আমেরিকানদের কথা বলবো। তো মানে এদেরকে না আমার ওই লেভেলের মেরিটিয়াস মনে হয় না যতটা আমাদের দেশের মানুষদের মনে হয়। আমাদের দেশের একটা ছেলে মেয়েরা যে পরিমাণ মেরিটিয়াস, তুমি একটা চিন্তা করো, সাপোজ তোমার অনেক ফ্রেন্ড হয়তো আছে যে কিনা হচ্ছে একবারে গ্রামীণ, মানে একবারে রিমোট অঞ্চল থেকে উঠে আসছে, যার বাসায় ইলেকট্রিসিটি পর্যন্ত হয়তো নাই, যার বাবা মা হয়তো তাদের ঠিক মতো খাইতে পর্যন্ত দিতে পারে না, এরকম ফ্যামিলি থেকে উঠে আসছে এই পর্যন্ত, বা তারা আরো ভালো জায়গায় যাচ্ছে। তো এবং আমি তো ডিল করছি, আমি বললাম না একটু আগে 2.6 একটা ছেলে যদি এত ভালো রিসার্চ করতে পারে, তাহলে জাস্ট ইমাজিন যে আমাদের দ্বারা কত কিছু সম্ভব। তাহলে কিন্তু প্রবলেম তো অন্য জায়গায় ভাই, আমাদের দেশের প্রবলেমটা হচ্ছে সিস্টেমে। আমাদের দেশের প্রবলেমটা হচ্ছে সিস্টেমে। এবং এই সিস্টেমটা নিয়ে আসলে মানে কথা বলা যাবে না, মানে সোজা বাংলা কথা যেটা, কেন যাবে না এটা তোমরা সবাই বুঝো।
এবং বর্তমান সিচুয়েশনে তো একবারেই যাবে না, সো আই ক্যান টক অ্যাবাউট দ্যাট। বাট শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমাদের আসলে অমিত সম্ভাবনা আছে, আমাদের ম্যান পাওয়ার আছে, আমাদের আল্লাহ আমাদের দেখো, আমাদের জমির কথা চিন্তা করো। আমেরিকার জমিতে কিছু হয় না লিটারালি এই টাইপের জমি এদের, অথচ এরা ওয়ার্ল্ড রুল করতেছে। আর আমাদের জমিতে তুমি একটা জাস্ট একটা আম খেয়ে আম ফেলাই দেবে, ওখান থেকে গাছ হয়ে যাবে, রাইট? সো এই টাইপের উর্বর জমি আমাদের। সো still we are just so মানে মানে still people treat us like underdeveloped or developing countries, and আমি বলতে চাচ্ছিলাম কি, probably আমরা যদি সবকিছু ঠিকঠাক মতো যদি ইমপ্লিমেন্ট করি, এটা কি আদৌ সম্ভব আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের যে সমস্যাটা? আর হচ্ছে সম্ভব, স্যার কি, অবশ্যই সম্ভব। আর কি স্যার ওইগুলো আছে যেগুলো আমরা এটা সমস্যা করতে ওইগুলো হচ্ছে, প্রথম কথা হচ্ছে আমার ফার্স্ট মনে হচ্ছে এখানে তোমার নলেজকে প্রায়োরিটি দিতে হবে। যারা টেকনিক্যাল মানুষ তাদের কথা শুনতে হবে। সাপোজ তুমি আজকে ঢাকার বাসে উঠে বসো, জ্যামের মধ্যে যদি বসে থাকো, একবার সবাই এক একটা সলিউশন দিচ্ছে। যেমনটা ধরো বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে আমরা সবাই কথা বলতেছি, আই নো আই নো যে বাংলাদেশ ক্রিকেটটা আমরা ভালোবাসি দেখে আমরা কথা বলতেছি, অথবা হচ্ছে ধরো জ্যামে সবাই সাফার করতেছে দেখে সবাই কথা বলতেছে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট দে অল আর নট এক্সপার্ট। লাইক একজন সাকিব আল হাসান যেভাবে চিন্তা করতে পারে, আমি যত বড় মেধাবী হই না কেন, ক্রিকেট নিয়ে আমি ওইভাবে চিন্তা কখনোই করতে পারবো না, রাইট? বিকজ হি ইজ এক্সপার্ট ফ্রম দ্যাট ফিল্ড। সো উই হ্যাভ টু রিয়েলাইজ দ্যাট যে যে ফিল্ডের এক্সপার্ট তাকে আমাদের ওই সম্মানটুকু দেওয়া উচিত, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে পলিটিক্যাল ডমিনেন্স টেকনিক্যাল ফিল্ডে অফ করতে হবে। আমি যখন প্ল্যানিং পড়াইতাম তোমাদের, আমি এই উদাহরণটা দিতাম। উদাহরণটা এভাবে দিতাম যে হচ্ছে লাইক এদেশে সবকিছু হয় বাইরের দেশগুলোতে, আগে ফিজিবিলিটি স্টাডি হবে, কোনো কিছু নিড আছে কিনা টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট হবে, দেন দ্য ডিসিশন উইল বি মেড। আর বাংলাদেশে হয় কি, একজন এমপি বা একজন মন্ত্রী বলে এই এখানে একটা ব্রিজ হবে, সো দেন ইউ নিড টু ডু দ্য অ্যাসেসমেন্ট টু জাস্টিফাই দ্যাট ইউ নিড টু হ্যাভ এ ব্রিজ ইন দ্যাট পজিশন, ইন দ্যাট প্লেস। সি দ্য ডিফারেন্স? সো দ্য ডিফারেন্স ইজ দ্যাট এখানে হচ্ছে আগে টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট হয়, দেন ডিসিশন মেক হয়। আর বাংলাদেশে আগে ডিসিশন মেক হয় ফ্রম এ নন টেকনিক্যাল পারসন, দেন আমরা উই গো ফর ইমপ্লিমেন্টেশন। সো হাউ ক্যান উই এক্সপেক্ট, যেমন ধরো মেয়র আতিক, সরি মেয়র আতিক নয়, ওনার নাম হচ্ছে, মারা গেল যে মেয়র, মেয়র আনিস সাহেব ছিলেন যিনি আর কি, উনি কিন্তু বেশ ভালো কিছু উদ্যোগ নিছিল, যেমন বাসকে একটা সিস্টেমের মধ্যে আনা, বা হচ্ছে ভালো কিছু উদ্যোগ। তো এবং তার ভাই ওই সময় হচ্ছে সেনাবাহিনীর প্রধান ছিল, সে যখন মেয়র ছিল তার ভাই ওই সময় সেনাবাহিনীর প্রধান ছিল। জাস্ট তেজগাঁও থেকে একটা বাস স্ট্যান্ড সরাইতে যায় হি ওয়াজ ইন আন্ডার অ্যাটাক, এবং মিলিটারি এসে তাকে রেস্কিউ করতে হয়েছে। তো সেখানে তুমি কিভাবে এক্সপেক্ট করো যে একটা সাধারণ মানুষ, ইভেন একটা হাইলি পলিটিক্যাল পার্সনও টপ লেভেলের ইয়ে ছাড়া, কি বলবো, মদত ছাড়া কোনো একটা ডিসিশন নিবে? আর সেখানে টেকনিক্যাল মানুষদের তো কোনো দামই নেই। তো সেখানে কিভাবে চেঞ্জটা হবে? এবং প্রথমে উনি প্রশ্ন করছেন, আমি ওনার প্রশ্নটাকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করতাম যদি কিনা জেনারেল অডিয়েন্সদের জন্য হতো, এবং আমিও খুব রসে অ্যান্সার দিতাম ওটার। বাট এটা আসলে একটু টেকনিক্যাল টাইপের, তো এই জন্য এটা একটু আনসার্ড লাগছে আমার কাছে। দ্যাটস ওয়াই আই আস্কড whether he is from DUET or no. Okay, any other questions? Thank you. স্যার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, স্যার আপনি তো একজন ভাইয়ার কথা বললেন, আমরা তো স্যার জানি না যে আমাদের এরকম ভাইয়া ছিল বা ট্রান্সপোর্টেশনে, যেহেতু আমরা একটু ট্রান্সপোর্টেশনে স্কোপটা কম, তা আমি আশা করবো ওনার পরিচয়টা দিবেন। আর হচ্ছে ভাই আমাদের যে স্যার কার পরিচয়ের কথা বলতেছো? স্যার যে বললেন ট্রান্সপোর্টেশনে যে ভালো সাইটেশন আছে, আমি বুঝি নাই। স্যার আমাদের মানে একজন স্যার আপনার ডুয়েটের, ওই স্টুডেন্ট যিনি বললেন যে ও আচ্ছা আচ্ছা, ভালো রিসার্চ তৌকির করতেছেন। তৌকির তৌকির আসো নাকি? আমি জানি জি না স্যার, তৌকির আসো তৌকির নাকি। ভাই আছে স্যার আমাদের সাথে। তৌকির আসো? আচ্ছা, তৌকির আছে এখানে। তাহলে তৌকির হচ্ছে আমার ডুয়েটে, আমি যদি একটা স্টুডেন্টকে নিয়ে প্রাউড করি, তাকে নিয়ে প্রাউড করি। বিকজ তুমি চিন্তা করো, এখান থেকে আমার সাথে কিন্তু যে বাপ্পি টাপ্পি ওরাও কাজ করতো, ওরা কিন্তু ফার্স্ট বয় ছিল এক সময়। তারপর আমি জানি না লাস্ট পর্যন্ত ফার্স্ট থাকতে পারছে কিনা। সো অনেক স্টুডেন্ট কাজ করছে, কিন্তু একটা ছেলে পারসিস্টেন্টলি কাজ করছে। এবং একটা মজার জিনিস আমি অ্যাকনোলেজ করি, আমি কিন্তু ওর থেকে অনেক কিছু শিখছি। দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং থিং, রাইট? ধরো ও ও সফটওয়্যার অসম্ভব ভালো, ও সফটওয়্যারে অসম্ভব ভালো, যে কোনো টুল ওকে দিবে ও শিখে ফেলবে। এবং আমার মধ্যে স্কিল ছিল না, যেটা কিনা ওর কুইক অ্যাডাপ্টেবিলিটি ছিল। সো রিয়েলি আই প্রাউড অফ হিম, এবং ইনশাল্লাহ আরো অনেক ভালো করবে সামনে। ঠিক আছে? তো তৌকির আহমেদ ওর নাম। তুমি হচ্ছে আমার গুগল স্কলারে গেলে আমার অথর লিস্টে দেখবা, ওর প্রোফাইল পেয়ে যাবা। বা তোমরা ওকে নিয়ে একটা সেশন করতে পারো, কিভাবে কাজ করছে কি করছে। ওর স্ট্রাগলের কথা শুনলে অ্যাটলিস্ট তোমরা যারা একটু সিজিপিএ কম আছে তারা অ্যাটলিস্ট হোপ পাবে যে আসলে আমাদের সিজিপিএ কম নিয়ে আমরা ওয়ার্ল্ডের টপ জায়গায় যেতে পারি। হ্যাঁ, এই আর কি। আমাদের সাথে রিফাত প্রশ্ন বলবো, রিফাত। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ, আমার রিফাত। কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার, আমরা হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলেই, মানে প্রাইমারি লেভেলে হচ্ছে আপনার এই ট্রাফিক সেফটি বিষয়ে হচ্ছে যদি ফিউচারে হচ্ছে কাজ করতে চাই, তাহলে কি ধরনের টুলস গুলো হচ্ছে আমাদের শেখা উচিত? তারপর স্যার আপনার ওখানে যে ফার্স্ট প্রজেক্ট যেটা, ওখানে দেখলাম হচ্ছে ArcGIS নিয়ে কাজ করছিলেন আর কি। সেক্ষেত্রে স্যার আমি হচ্ছে ওয়াটারে আর কি থিসিস করতেছি, আমার ইন্টারেস্ট ছিল হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশনে, বাট আর কি হ্যাঁ, আমাদের এটা পাইনি। তো পরে আর কি ওখানে হচ্ছে আমার এই থিসিস পারপাসে ArcGIS টা লাগছে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার এটার সাথে আমি এটা কিভাবে রিলেট করে মানে কি শিখতে পারি ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম ট্রান্সপোর্টেশন বলো, তারপর ওয়াটার বলো, বা হচ্ছে জিওটেক বলো, ইনভায়রনমেন্ট বলো, যাই বলো, এক্সেপ্ট মনে হয় স্ট্রাকচার, বা স্ট্রাকচারও থাকতে পারে, আমি জানি না, এক্সেপ্ট খুব সম্ভবত স্ট্রাকচার, বাকি যে 4টা ডোমেন আছে
এই প্রত্যেক ডোমেনের মানুষকে আমি যদি একটা টুল শেখার জন্য বলতাম, সেটা হচ্ছে পাইথন। ঠিক আছে, প্রথম যে যে একটা টুল মাস্ট মাস্ট অ্যান্ড মাস্ট শিখবা সেটা হচ্ছে পাইথন শিখবা। আর এর বাইরে যত টুল শিখে পারো, যেমন ধরো যে তোমার ওই ডাটা প্রসেসিং এর জন্য আমার ইয়ে লাগে, ওই যে আরজিএস লাগে, ম্যাপ ট্যাপ প্রসেস করতে, এগুলো করতে আরজিএস বা কিউজিএস মোর হ্যান্ডি দ্যান আরজিএস, এবং শেখাই জিএস। এর বাইরে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অনেক টুল লাগে, যেমন আর আছে, এসপিএস আছে, স্টাটা আছে, এনলজিট আছে, এগুলো শিখতে পারো। স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুল এগুলো সব সেক্টরে লাগে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে তোমার সিমুলেশন, যেটা ফর ট্রান্সপোর্টেশন অনলি, সেটা হচ্ছে ভিসিমটা শিখতে পারো। তারপর এর বাইরে হচ্ছে কার্লা আছে, আরো অনেক কিছু আছে, তুমি সার্চ দিলে সিমুলেশন টুল সার্চ দিলে পেয়ে যাবা। তবে আমি যদি বলি তুমি একটা টুল শিখবা, সেটা হচ্ছে অবশ্যই পাইথন, এক। 2 নম্বর হচ্ছে মেশিন লার্নিং। মেশিন লার্নিং মাস্ট শিখবা, মাস্ট মাস্ট এন্ড মাস্ট। এবং অ্যান্ড্রু এনজির 5টা কোর্স আছে, 5টা কোর্সের একটা সিরিজ আছে, এই কোর্সটা পারলে করে ফেলবা। কোর্সেরাতে আছে অ্যান্ড্রু এনজির কোর্স আছে কোর্সেরাতে, এটা পারলে করে ফেলবা। আচ্ছা, আর এর বাইরে হচ্ছে তোমার মোটামুটি এগুলোই, আর এর বাইরে যা লাগবে তুমি আস্তে আস্তে শিখে ফেলতে পারবা আর কি। তো বেসিক মাস্ট এন্ড মাস্ট হচ্ছে পাইথন এন্ড মেশিন লার্নিং, এই দুটো জিনিস অবশ্যই শিখবা। ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা নেক্সটে যাই, তারপরে আবার লাস্টে যে আবার কথা বলবো। আচ্ছা, জব অপরচুনিটিস নিয়ে যেটা হচ্ছে, প্রথম কথাই যেটা যেটা আমি আগেও একবার বলছি, আবারও বলতেছি, যে এবার একটু ব্রড করে বলি, বাংলাদেশে একমাত্র বুয়েট বাদে আর কোনো ইউনিভার্সিটিতে ওইভাবে মানে হাতে গোনা 1-2 জন বাদে কোনো ট্রান্সপোর্টেশনের ফ্যাকাল্টি নাই উইথ পিএইচডি ডিগ্রি। যেমন আমার জানার মতো আইইউটিতে আছে, নর্থ সাউথে আছে, আর বুয়েটে আছে। এর বাইরে ভালো জায়গা থেকে পিএইচডি করা কোথাও আছে কিনা আমি আসলে ভাবে জানি না। বুঝতে পারছো? তার মানে এটা কি মিন করে তোমরা কি বলতে পারবা? সিভিলে আমাদের এত ভালো সুযোগ বা এত কাজ করার স্কোপ আছে, তারপর আমাদের কেন লোক নাই ট্রান্সপোর্টেশনে বাংলাদেশে? কারণ হচ্ছে তোমার এখানে স্কোপটা এত বেশি, এত 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 অপরচুনিটিস, যে নোবডি ওয়ান্টস টু গো ব্যাক। এই কারণে আসলে যায় না, এই জন্য জব স্কোপটা অনেক বেশি এখানে। তো শুরুতেই আমি বলি, প্রথম কথা হচ্ছে ইউএসএ কে বলা হচ্ছে ল্যান্ড অফ অপরচুনিটিস, এটা যে কোনো ফিল্ডের জন্য। তুমি যদি একজন জেনিটরও হও, জেনিটর মানে যে ক্লিনার, বাথরুম ক্লিন করে যে, তাও যদি হও, তুমি ওই কাজে যদি বেস্ট হও, তো তোমার জন্য বেস্ট অপরচুনিটি হচ্ছে ইউএসএ তে আছে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে ইউএসএ ডিগ্রিটাকে চিন্তা করা হচ্ছে ডলারের মতো। ধরো যে চায়নাতে তোমার ট্রান্সপোর্টেশন স্কুল হলো আমেরিকা থেকে বেটার এখন। ঠিক আছে, ওরা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি খুলে বসছে শুধু ট্রান্সপোর্টেশনের উপরে। ডিপার্টমেন্ট তো আছে, নট সিভিল ডিপার্টমেন্ট, ওদের ট্রান্সপোর্টেশন ডিপার্টমেন্ট আছে, লাইক সিভিল ডিপার্টমেন্ট, ট্রান্সপোর্টেশন ইনস্টিটিউট আছে, এবং অনেক ট্রান্সপোর্টেশন জাস্ট শুধু ট্রান্সপোর্টেশন ভার্সিটি আছে। স্টিল স্টিল ডলার ইজ ডলার। হোয়াট ইজ ডলার তোমরা সবাই জানো, ইউএস ডলারের অবস্থা তো জানো। তো সেম লাইক ইউএস ডিগ্রি, তুমি ইউএস থেকে একটা ডিগ্রি নেওয়া মানে হচ্ছে তোমার সারা জীবন এটাকে সেল করে ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় গিয়ে তুমি সার্ভাইভ করতে পারবা। এবং আমি যেহেতু ডুয়েটে দীর্ঘদিন ছিলাম, আমি তোমাদের একটা উইকনেস জানি, এটা আমি বলতেছি, যেটা হয়তো তোমরা ওপেন প্ল্যাটফর্মে করো না প্রশ্নটা। সেটা হচ্ছে তোমাদের অনেকের হচ্ছে ইয়ে থাকে, ফিনান্সিয়াল প্রবলেম থাকে। ফিনান্সিয়াল প্রবলেমটা হচ্ছে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিতে হবে, বাবা মাকে সাপোর্ট দিতে হবে। তো এখানে একটা জিনিস তোমাদের আমি বুঝাই। সাপোজ তুমি বাংলাদেশে একটা চাকরিতে যদি জয়েন করো, তুমি কয় টাকা বেতন পাবো এখন? ম্যাক্সিমাম 50,000, 60,000। ফার্মে জয়েন করলে তো আরো কম, ফার্মে জয়েন করলে 20-30 হাজার টাকা। আর ভালো সরকারি চাকরি পেলে 50-60 হাজার টাকা, যদি ঘুষ না খাও আর কি। তো তাই যদি হয়, তো তুমি এখানে আমেরিকাতে তুমি একটা মাস্টার্স করতে আসলে তুমি তার থেকে অনেক বেশি টাকা তোমার বাপ মার জন্য পাঠাইতে পারবা। তুমি যে টোটাল যে টাকা বেতন পাবা, তার থেকে বেশি টাকা যে ফান্ড পাবা, এটাতে তোমার নিজের খরচ দিয়ে চলার পরে বাকি টাকা তোমার বাপ মার জন্য পাঠাইতে পারবা। এই জিনিসটা তোমরা কেন এইভাবে চিন্তা করো না আমি জানি না। 1 নম্বর। আচ্ছা, এরপর আসা হচ্ছে ইউএসএ তে প্রায় 4,000+ ইউনিভার্সিটি আছে। তো তোমরা যারা হীনমন্যতায় ভোগো যে ভাই আমার তো সিজিপিএ খারাপ, আমার দিয়ে হবে না, এটা টোটালি রং। ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ 2.5, if you get a good GRE score, TOEFL score or IELTS score, you can get into USA. তুমি জাস্ট কিছু পেপার করো, 2-1টা পেপার থাকলে ভালো, না থাকলে সমস্যা নেই, অ্যাটলিস্ট তুমি জিআরই দাও, টোফেল দাও, বাইরে চলে আসো। খুব ফ্রাঙ্ক। এবং একটা জিনিস বলি, ইন্ডিয়ানরা কি করে তুমি জানো না? আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, তো ও হচ্ছে লোন নিয়ে আসছে, ও শুধুমাত্র অ্যাডমিশন পাইছে, ফান্ড পায় নাই। অ্যাডমিশন আর ফান্ডের পার্থক্য বুঝো তো? ধরো তুমি ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলা, 2 স্টেপে তোমাকে জানাবে। একটা হচ্ছে তোমাকে জানাবে তোমার অ্যাডমিশন হয়েছে, অ্যাডমিশন হওয়া মানে শুধু অ্যাডমিশন, কোনো ফান্ড টান্ড কিছু না। আর দ্বিতীয় স্টেপে তোমাকে যাবে, তোমাকে ফান্ড দিবে ওরা। ঠিক আছে, তো ধরো ওরা শুধু ফান্ড অ্যাডমিশন পায়, ওরা লোন নিয়ে আসে, এসে এখানে তোমার হচ্ছে বিভিন্ন ওয়ার্ক জব করে। লাইক এখানে ইউনিভার্সিটির মধ্যে অনেক জব থাকে, ইউনিভার্সিটির ক্যাফে আছে, রেস্টুরেন্ট আছে, এইসব জায়গায় কাজ করে ওরা হচ্ছে নিজের খরচ চালায়, ওই লোন শোধ করে আবার পড়াশোনা করে। এবং আমি একটা ছেলে, আমার যে ফ্রেন্ডের কথা বলছিলাম, ও যখন আসছে এখানে, ওর বাসা থেকে ইউনিভার্সিটি ছিল প্রায় 5 মাইল মতো। এবং ওর যে রুটে ওর বাসাটা, ওই বাসা থেকে ওর ইউনিভার্সিটির রুটে কোনো ইয়ে নাই, বাস চলতো না, গাড়ি তো নাই, বাস চলতো না, ওর নিজের গাড়ি ছিল না তখন। তো ওই 5 মাইল হেঁটে আসতো, হেঁটে যাইতো। আবার সারাদিন ওই ক্লাস করে আবার সারাদিন যে আমাদের ইয়ে আছে, ডাইনিং এ কাজ করতো।
বুঝছো? এই টাইপের স্ট্রাগল করো। অথচ আমাদের বাংলাদেশিরা ফান্ড না পেলে আমি আসবো না। কেন ভাই? তোমার ফান্ডের কি দরকার? তোমার রেজাল্ট খারাপ, তোমার সিজিপিএ নাই, তোমার পেপার নাই, তোমাকে কেন ফান্ড দিবে? তাহলে তুমি অ্যাডমিশন পেলে চলে আসো, এসে প্রথমে 1 বছর কষ্ট করো, একটা ডিগ্রি করো, দেন ইউ এনজয় ইউর রেস্ট অফ ইউর লাইফ। তো এইভাবে আমরা চিন্তা করি না। এইভাবে তোমরা চিন্তা করো, তাহলে জীবনে অনেক দ্রুত আগাইতে পারবা। আচ্ছা, যেমন আমি রিগ্রেট করি, আমি লাইফে পিছিয়ে গেছি অনেক। আই রিগ্রেট মাই সেলফ, আই ওয়েস্টেড 5 years অফ মাই লাইফ ইন বাংলাদেশ। আচ্ছা, এরপরে আসি পিএইচডির পরে আমরা কি করতে পারি। পিএইচডির পরে তুমি সব দিকে যাইতে পারো। যদি আমি রিসার্চ পজিশনের কথা বলি, নর্মালি একাডেমিক পজিশনে তুমি যদি যাইতে চাও, ফ্যাকাল্টি যদি হতে চাও, তাহলে তোমার একটা টার্গেট থাকে হচ্ছে আমাদের দেশের মতো না যে ব্যাচেলার করলাম মানে ইউনিভার্সিটি টিচার হয়ে গেলাম, নট লাইক দ্যাট। ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যান পিএইচডি। তো পিএইচডি নেওয়ার পরে দেন হচ্ছে তুমি ইয়ে করবে আর কি, পোস্ট ডক হিসেবে নর্মালি জয়েন করতে হয় আগে, কারণ সাথে সাথে পিএইচডি পজিশন, সরি, ফ্যাকাল্টি পজিশন পাওয়া যায় না, প্রথমে পোস্ট ডক হিসেবে জয়েন করতে হয়। পোস্ট ডক জয়েন করার পর কিছুদিন থাকার পর রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং একাডেমিক পজিশন যেটা মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, দুইটা পজিশনই সার্চ করতে হয়, যেটা আগে হয়। ধরো রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যদি হয়, তাহলে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আগে যেতে হবে, যার পরে দেন তোমার ইয়েতে যেতে হবে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পজিশনে যেতে হবে। এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পজিশন হচ্ছে দুই টাইপের হয়, একটা হচ্ছে টেনিউর ট্র্যাক, একটা হচ্ছে নন টেনিউর ট্র্যাক। নন টেনিউর ট্র্যাক আগেই পাওয়া যায়। টেনিউর আর নন টেনিউর বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে সরকারি আর বেসরকারি, মানে পার্মানেন্ট আর নন পার্মানেন্ট। লাইক টেনিউর মানে হচ্ছে সারা জীবন তোমার এই চাকরি থাকবে, আর নন টেনিউর মানে হচ্ছে যে কোনো সময় তোমার চাকরি চলে যেতে পারে। সো টেনিউর ট্র্যাকে যাইতে গেলে এই স্ট্রাগলটা করতে হয় তোমার। এর বাইরে আমেরিকাতে 17টা ন্যাশনাল ল্যাব আছে। এই 17টা ল্যাবেই সব জায়গায় আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের পজিশন আছে, সাইন্টিফিক অফিসার বা রিসার্চ সাইন্টিফিক অফিসার, এই টাইপের পজিশন। এছাড়া বিভিন্ন ইনস্টিটিউট আছে, যেমন ট্রাফিক ট্রান্সপোর্টেশন ইনস্টিটিউট, যেটা কিনা তামুতে আছে। এরকম প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ইনস্টিটিউট থাকে। এবং আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে, যত প্রাইভেট কোম্পানি আছে সবার আবার রিসার্চ উইং আছে। ইভেন সরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, যেমন ধরো ফেডারেল হাইওয়ে, যেটা ওদের রিসার্চ উইং আছে। এইসব জায়গায় তুমি রিসার্চ পজিশন পাইতে পারো। এই মোটামুটি রিসার্চ পজিশন। এবার আসে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি পজিশন। ইন্ডাস্ট্রি পজিশন বাংলাদেশের মতোই দুই টাইপের জব, কিন্তু এখানে মেজর একটা ডিফারেন্স আছে। বাংলাদেশে যেমন তুমি একবার সরকারি চাকরি পেলে সারা জীবন যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াতে পারবো, তা না ব্যাপারটা। এখানে এভরিথিং ইজ ইউ ক্যান বি হায়ার্ড এট এনি টাইম। তুমি যদি পারফর্ম করতে না পারো, তুমি যদি তোমার রোলটা ঠিক মতো ইথিক্যালি পালন না করো, তাহলে ইউ ক্যান বি হায়ার্ড এট এনি মোমেন্ট, সেটা হোক সরকারি হোক বেসরকারি। এন্ড সরকারি আর বেসরকারির মেজর পার্থক্য কোথায় তাইলে? সরকারি জবে স্টিল সিকিউরিটি বেশি, চাকরিটা সহজে যায় না, মেজর কোনো সমস্যা না থাকলে চাকরি যাবে না। আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে তোমার ইয়েতে, সরকারি জবে একটা সুবিধা হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান থাকে, ইন্স্যুরেন্সের বেনিফিট পাওয়া যায়, তারপরে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি ভোগ করা যায়, এবং সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে রিল্যাক্স লাইফ সরকারি জবে। আর প্রাইভেট জবের প্রবলেম হচ্ছে, এটার সব অপোজিট প্রবলেম। আর সুবিধা যেটা, বেতন অনেক বেশি সরকারি জব থেকে। সরকারি জবে বেতন কম, প্রাইভেট জবে বেতন বেশি। আবার সরকারি জবে এখানে দুইটা হয়, যেমন বাংলাদেশে হচ্ছে, যেমন ধরো সড়ক ও জনপথ বিভাগ একটাই আছে, কিন্তু এদের দুইটা, এদের হচ্ছে ফেডারেল গভর্নমেন্ট আর স্টেট গভর্নমেন্ট, দুইটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। ফেডারেল মানে হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, আর স্টেট গভর্নমেন্ট মানে হচ্ছে এদের ধরো যে 50 বা 52টা স্টেট আছে, প্রত্যেকটা স্টেটের একটা করে ডিউটি আছে। তো এই সব জায়গায় আমাদের জব আছে, আবার এর বাইরেও জব আছে, লাইক সিটি আছে, এগুলো বলি না এখানে। সিটি ডিউটি আছে। সিটি ডিউটি মানে হচ্ছে তোমার সিটি লেভেলে ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন বা সিটি ট্রান্সপোর্টেশন সেন্টার, এই টাইপের জিনিস থাকে। বা টিএমসি বললাম না, যে টিএমসি সব সিটি কন্ট্রোল করে, ওই টিএমসি তো জব থাকে। এরকম হাজারটা সেক্টর আছে। এবার আমি হচ্ছে এর বাইরে আরো কিছু, সরি, এর বাইরে কিছু জিনিস বলি, যে আমাদের রোল গুলো কি কি হতে পারে, মানে কি কি পজিশনে নর্মালি এরা হায়ার করে। এক হচ্ছে সবচেয়ে কমন যেটা আমাদের জন্য, সেটা হচ্ছে পিওর ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। এরপর হচ্ছে প্ল্যানার হিসেবে, এগুলো কি আমি অলরেডি বলে আসছি। এরপর হচ্ছে ডাটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে। এবং একটা জিনিস বলি, ডাটা সায়েন্টিস্টদের অনেক স্যালারি। যেমন তৌকিরকে আমি চিনি, তৌকিরের প্রোফাইল যা বা ওর যে স্কিল, ও ডাটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে ইয়ে করলো, যার নাম কি, ক্যারিয়ার স্টার্ট করলো মাস্টার্স ডিগ্রি দিয়ে, বছরে 1 কোটি টাকার উপরে স্যালারি দিয়ে স্টার্ট করতে পারবে অ্যাটলিস্ট, আমি অ্যাটলিস্ট বললাম বছরে। তো এরকম। তারপর আইটিএস ইঞ্জিনিয়ারদের অনেক ভালো স্যালারি। তারপর রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার আছে। রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার মানে হচ্ছে কি, ধরো যে করোলা ভেহিকেল, হ্যাঁ করোলা আছে না, টয়োটা করোলা, টয়োটা কোম্পানি, গাড়ি কোম্পানি যেটা, এদের রিসার্চ উইং আছে, এদের রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার লাগে। তো এরকম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার পজিশন থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ওরা রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার নেয়। তারপর অটোনোমাস ভেহিকেল কোম্পানি আছে, যেমন এই যে অটোনোমাস ভেহিকেল আমরা বললাম না, আমি আবার রিপেয়ারের জন্য পাঠাইছি আমাদের গাড়িটা, তো এই গাড়িগুলো রিপেয়ারের জন্য কোথায় পাঠাচ্ছি আমরা? এই কোম্পানিগুলো কিভাবে কাজ করে, ওখানে আমাদের জব আছে। ইনফ্যাক্ট গুগলে আমাদের জব আছে, আমি বলতেছি ওগুলোতে আসতেছে। আচ্ছা, তারপর লজিস্টিক ইঞ্জিনিয়ার। লজিস্টিক ইঞ্জিনিয়ার মানে হচ্ছে কি, অ্যামাজন আছে না, অ্যামাজন কি করে, ডেলিভারি সার্ভিস, রাইট? বাড়ি বাড়ি করে হচ্ছে ওদের ভেহিকেল গুলো যে পৌঁছায় দেয়। এখন ধরো একটা পার্টিকুলার এরিয়ার জন্য একটা গাড়ি আছে, এবং ওখানে মনে করো 100টা ডেলিভারি আজকে দিতে হবে। তাহলে কোন রুটে গেলে ওদের তেল খরচ কম হবে, সময় কম হবে? তাহলে তেল খরচ কম মানে কি, ওদের তেলের টাকা বাঁচলো। সময় কম মানে কি, ওদের পার আওয়ার ওই ড্রাইভারকে কম স্যালারি দিতে হতো। এদেরকে বলে লজিস্টিক ইঞ্জিনিয়ার। এই কাজগুলো আমাদের আছে। অ্যান্ড মেনি মোর, মানে আনবিলিভেবল লেভেলের জব আছে। তার মধ্যে আমি কিছু জিনিস আমি তোমাদের দেখাই। সো যেমন ধরো এইচডিআর। এইচডিআর
কিটেলসন, অ্যাটকিন্স, এগুলো হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল কোম্পানি। হ্যাঁ, ট্র্যাডিশনাল ট্রান্সপোর্টেশন, বিগ ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি, যদি এদের সবার অন্যান্য সেক্টরে কাজ আছে, যেমন এরকম ওয়াটারের কাজ করে, এনভায়রনমেন্টের কাজ করে, ডাব্লিউএসপি হচ্ছে স্ট্রাকচার বা ড্রেনেজ নিয়ে কাজ করে, এরকম অনেক কাজ করে ওরা। আবার ক্যামব্রিজ সিস্টেমেটিক্স হচ্ছে তোমার মেইনলি ট্রাভেল ডিমান্ড মডেলের যারা, এদের নিয়ে কাজ করে। আবার এইচডিআর মোটামুটি সবাইকে। আবার কিটেলসন হচ্ছে মোর রিসার্চ বেসড, এরা হাই লেভেলের যেগুলো রিসার্চ প্রজেক্ট এরাই কাজ করে। অ্যাটকিন্স হচ্ছে আইটিএস ইঞ্জিনিয়ার যারা হইতেছে তাদের জন্য এটা ভালো। এগুলো হচ্ছে মোটামুটি আমি নাম করা কয়েকটা কোম্পানির নাম বললাম, তোমরা সার্চ দিলে হাজার হাজার কোম্পানি আছে, হাজার হাজার লিটারেলি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে অপট্রাক কোম্পানি। অপট্রাক কোম্পানি, উইমো হচ্ছে অটোনোমাস ভেহিকেলের কোম্পানি, এটা হচ্ছে গুগলের একটা প্রতিষ্ঠান, এটা হচ্ছে অটোনোমাস ভেহিকেল বানায়। এবার হচ্ছে আর্চার হচ্ছে একটা এভিয়েশন কোম্পানি। এভিয়েশন মানে কি, ওরা একটা ভেহিকেল ডেভেলপ করার চেষ্টা করতেছে যেটা কিনা আকাশেও চলে, রাস্তায়ও চলে, পানিতেও চলে, যেটা কিনা আমরা মুভিতে দেখি। এই টাইপের ভেহিকেল আসলে ওরা ডেভেলপ করতেছে এবং করছেও। আচ্ছা, অ্যামাজন তো বললামই, লজিস্টিকের লাগে, ই কমার্সে আছে। ভিএসবি হচ্ছে মোর রিসার্চ, সরি দেখেন জাস্ট মোমেন্ট, ভিএসবি হচ্ছে মোর রিসার্চ কোম্পানি। আচ্ছা, ইটারিস হচ্ছে আইটি, তোমার ডাটা সায়েন্সের কোম্পানি, এটা হচ্ছে ডাটা সায়েন্স রিলেটেড। জেনারেল মোটরস হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের প্রথম কার কোম্পানি যেখানে ভেহিকেল বানায়, এখানে আমাদের জব আছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা ইউএন এইসব জায়গায় যেসব ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান কোম্পানি, এখানে আমাদের জব আছে। সো ইফ ইউ জাস্ট সার্চ, দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ সেক্টর, উই ক্যান গো অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ফর জব অ্যান্ড গেট এ ভেরি গুড জব উইথ ভেরি হাই স্যালারি। আচ্ছা, এই মোটামুটি জব নিয়ে বললাম। এখন তোমাদের যত প্রশ্ন আছে এক এক করে করো, সমস্যা নেই। প্রশ্ন করা শুরু করতে পারো, ওই আনমিউট করার সুযোগ দাও যারা প্রশ্ন করতে চায়। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হুম, ওয়ালাইকুম স্যার, আসসালাম। আপনি তো অনেকগুলো অপরচুনিটিস এর নাম বললেন, যেটা ছোটকাল থেকে আমাকে অনেক টানতো, যেটা নাসা সম্পর্কে, আসলে আমেরিকার সেখানে কোনো আচ্ছা, অপরচুনিটিস আছে কিনা আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের কিরকম? আবার বলো, আমি তোমার প্রশ্ন বলছি। আমেরিকার যে নাসা রয়েছে সেখানে কোনো অপরচুনিটিস আছে কিনা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের, বা কিরকম? আচ্ছা আচ্ছা, এই নাসাতে আমার রিসেন্টলি খুব ক্লোজ বড় ভাই জয়েন করছে। তো নাসাতে অপরচুনিটি হচ্ছে ওদের ইয়েতে জয়েন করার সুযোগ আছে। তোমার হচ্ছে ওদের রিসার্চ উইং আছে, কিছু পোস্ট ডক্টরাল পজিশন আছে ওখানে, পোস্ট ডক্টরাল পজিশন আছে। তো ওখানে তোমার সাথে যদি কোনো প্রফেসর বা কোনো কারো রিসার্চ অ্যালাইন হয়, কোনো সায়েন্টিস্টের রিসার্চ অ্যালাইন হয়, বা এখানে কিন্তু একটা জিনিস আছে জানো, ইউ ক্যান ক্রিয়েট ইউর ওন জব। লাইক তুমি যদি ওদেরকে কোনো প্রপোজাল দিতে পারো যে আমার নলেজটাকে এইভাবে আমি ইউটিলাইজ করতে চাই তোমার অর্গানাইজেশনে, তো সেইভাবেও কিন্তু তুমি অ্যাপ্রোচ করতে পারো। তো পোস্ট ডক পজিশনে ট্রাই করা যেতে পারে আর কি নাসাতে। নাসা কিন্তু আমার এখানেই, মানে আমি যেখানে থাকি। এবং মজার বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন যে ইয়েগুলো স্যাটেলাইট গুলো ছাড়ে না, এটা রেগুলার আমি দেখতে যাই। লাইক আমার বাসা থেকে মাত্র 20 মিনিটস ড্রাইভ, বুঝছো? এই যে যেখান থেকে ছাড়ে কেনেডি এফ সেন্টার যেটা বলে আর কি, এটা আমার বাসা থেকে অনলি 20 মিনিটস ড্রাইভ। তো যাই হোক, তো ওখানে রিসেন্টলি আমার উনি জয়েন করলো। বাট এখানে একটা ইস্যু হচ্ছে, একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে তোমার প্যাশনটা কি। আর ইউ রানিং ফর মানি অর আর ইউ রানিং ফর প্যাশন, আই মিন রিসার্চ অর সামথিং লাইক দ্যাট। সো রিসার্চ বা একাডেমিক পজিশনে কিন্তু টাকা কম, সরকারি প্রাইভেটে টাকা বেশি, প্রাইভেটে আরো বেশি। আর নন ট্রেডিশনাল যেগুলো বললাম এগুলো তো আনবিলিভেবল লেভেলে। যেমন আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, ও হচ্ছে আমার ব্যাচমেট, ও পাশ করেই বাইরে চলে আসছিল, এবং ও 1 বছরের মধ্যে 1.5 বছরের মধ্যে মাস্টার্স করছে, করে 2018 সালেই সে জবে জয়েন করছে। 2018 সালে সে প্রথমে যখন জবে জয়েন করে, তার মাত্র স্যালারি ছিল 80K, 70-80K এরকম, মানে বাংলাদেশি টাকায় ধরো 80 লাখ টাকার মতো। আচ্ছা, এরপরে সে তার এক সিএস এর ফ্রেন্ডকে দেখে যে সে অন 20K তে স্যালারি দিয়ে স্টার্ট করছে। তো তখন তার খুব খারাপ লাগে যে আমি এত কম পাচ্ছি, মানে স্টিল তার কাছে কম মনে হচ্ছে। তো তাহলে ও এত বেশি হচ্ছে। তো তখন সে নিজেকে একটু ঝালাই টালাই করে, এবং সে ডাটা সায়েন্স, এসকিউএল এগুলোর কাজ খুব ভালো করে শেখে। শিখে নেক্সট যে জবে সে মুভ করে, দ্যাট ওয়াজ 210K। দ্যাট মিনস বছরে প্রায় 2 কোটি, 2.5 কোটি টাকা, 2,20,30 লাখ টাকার মতো তার স্যালারি, সে যখন মুভ করে উইথিন ফিউ মান্থস। লাইক চাকরি মানে তোমার পাশ করার মাত্র 1-1.5-2 বছরের মধ্যে, বুঝতে পারছো? সো আমেরিকাতে এটা এটা খুবই পসিবল যে ইউ ক্যান ফ্লারিশ ইউর কোয়ালিটি, there is options, there is opportunity, and there is nobody to bias you, there is nobody to undermine you। যেমন ধরো আমাদের দেশে অনেক কিছু মেনটেন করে সবকিছু করা লাগে, এখানে নাথিং লাইক দ্যাট। ইউ ক্যান জাস্ট, ইউ শুড হ্যাভ জাস্ট, তোমার যদি শুধু কোয়ালিটি থাকে, ইউ ক্যান গো টু দ্য স্কাই ইভেন। ঠিক আছে, নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আমি সিভিল থার্ড ইয়ার থেকে উবাইদুল্লাহ বলছিলাম। হ্যাঁ, বলো ওয়াদুল্লাহ। স্যার, আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, আপনি তো এতক্ষণ ট্রান্সপোর্টেশনের ফিল্ডের জব নিয়ে, মানে জব ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করলেন, তো যারা স্ট্রাকচার থেকে হচ্ছে পিএইচডি মাস্টার্স করতে আগ্রহী, তাদের কিরকম জব ক্ষেত্র আছে আমেরিকাতে? আচ্ছা, যদিও আজকের টপিক এটা না, বাট যেহেতু তুমি প্রশ্ন করছো আমি অবশ্যই জব বলতেছি। ক্ষেত্রগুলো কি স্যার? হ্যাঁ, জব ক্ষেত্রগুলো সত্যি কথা বলতে স্ট্রাকচারের আসলে ভালো অপরচুনিটি নাই। হ্যাঁ, স্ট্রাকচারের অপরচুনিটি ভালো না। এনভায়রনমেন্ট বা ওয়াটারে যারা আছো, এদের মোটামুটি খারাপ বলবো না, ভালো ভালো অপরচুনিটি আছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা স্ট্রাকচার, তারপরে জিওটেক, এরপরে মোস্ট প্রবাবলি এনভায়রনমেন্ট আর ওয়াটার রাখবো আমি সেকেন্ড থার্ড পজিশনে। আর ট্রান্সপোর্টেশনে সবচেয়ে ভালো কন্ডিশন আছে।
আর জব সেক্টর গুলো হচ্ছে আমি জানি না, এখানে কনস্ট্রাকশন বা সাইট ইঞ্জিনিয়ার এই টাইপের কাজ, যেটা কিন্তু ট্র্যাডিশনাল ইঞ্জিনিয়ার আর কি। সো এবং এগুলো স্যালারিও ভালো না, বুঝছো, এবং কষ্টের জীবন একটা সাইটে যে দাঁড়িয়ে থাকা এই করা। এবং এবং একটা মজার জিনিস তোমাদের বলতে ভুলে গেছে, প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে যে বলি, আমাদের এই যে ম্যাক্সিমাম জবগুলো এখন রিমোট আর হাইব্রিড। রিমোট মানে কি, তুমি বাসায় বসে কাজ করতে পারবা, বাট ইউ হ্যাভ টু বি ইন দ্য ইউএসএ, ইউ ক্যান ওয়ার্ক ফ্রম বাংলাদেশ, ইউ হ্যাভ টু বি ইন দ্য ইউএসএ, দেন ইউ ক্যান ওয়ার্ক রিমোটলি। আর একটা হচ্ছে তোমার হয়তো সপ্তাহে মাত্র 2 দিন বা 3 দিন অফিস করা লাগে। সো এই জিনিসগুলো আমাদের আছে আর কি। আর ওয়াটার এনভায়রনমেন্টটা অনেক ভালো অপরচুনিটি, কিন্তু জিওটেকেরটা আমি আসলে নট ভেরি শিওর, আসলে ওদের মানে খুব বেশি, মানে অত বেশি অপরচুনিটি খুব বেশি নাই মনে হয়, আমি জানি না আসলে, ভালো আমার জানার অজ্ঞতা হতে পারে। আর স্ট্রাকচারটা আমি যতদূর জানি নট দ্যাট গুড আর কি। থ্যাংক ইউ। গোবিন্দদা আপনি আছেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ আছি। আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে হচ্ছে তারপরে আমি শুরু করতে যাচ্ছিলাম, আর কেউ যদি কোশ্চেন করতে চায়। রিফাত, আচ্ছা, সবাইকে আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারতেছে নাকি তোমরা? এখন মনে হয় আনমিউট করে দিতে পারো, বুঝছো, সবাইকে আনমিউট করে, মানে সবাই চাইলে আচ্ছা যাতে স্যার। আনমিউট করতে পারে, কারণ আমরা ওপেনলি কথা বলি। অনেকে হয়তো হেজিটেট ফিল করতেছে। আর কেউ যদি প্রশ্ন করতে ইয়ে করো, সে চ্যাট করতে পারে, আমার মনে হচ্ছে চ্যাটে মেসেজ লেখার অপশনও নাই, এটা একটু অন করে আচ্ছা দিতে স্যার, পারো। আচ্ছা, করে তো দিয়েছি, এগুলো অন এখন করে করতে দিলে পারবো। কেউ প্রশ্ন করতে হেজিটেট থাকলে বা লজ্জা পাইলে সে ইয়ে করতে পারো আর কি, চ্যাটেও প্রশ্ন করতে পারো, স্যার সমস্যা নেই। করে দিবো। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, স্যার যে আপনি যেটা দেখালেন আর কি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মানে পিএইচডি পড়ে, স্যার এক্ষেত্রে হচ্ছে পজিশনে যেতে হলে আন্ডার গ্রাজুয়েটের মানে সিজিপিএটা কতটুকু ম্যাটার করে? আর হচ্ছে স্যার রেঞ্জটা মানে আন্ডার গ্রাজুয়েটের সিজিপিএ রেঞ্জটা কিরকম হওয়া উচিত? আন্ডার গ্রেডের সিজিপিএটা শুধু লাগে টু গেট ইউর নেক্সট পজিশন, ফার্স্ট পজিশন। যেমন ধরো তৌকিরের কথা বলি, তৌকির থাকলেও বুঝতে পারবে। আছে তৌকিরে স্যার, ধরো, আমাদের সাথে হ্যাঁ। আচ্ছা তৌকিরের সিজিপিএ ধরো কম্পারেটিভলি কম, বাট ওর রিসার্চ প্রোফাইল ওর লেভেলে যে কারোর থেকে বেটার, আমি একটু গ্যারান্টি, ইভেন 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 বেটার দেন বুয়েট স্টুডেন্টস। মানে ডুয়েটের ফার্স্ট বয় থেকে তো বেটারই, ইভেন বেটার দেন বুয়েট স্টুডেন্টস। আচ্ছা, তো ওর জন্য যেটা হবে, ওর প্রথম পজিশন পাওয়াটা ছিল চ্যালেঞ্জিং। চ্যালেঞ্জিং এই কারণে যে হচ্ছে ওর সিজিপিএ যেহেতু কম, এটাকে অনেক সময় খারাপ ভাবে হিসেবে দেখে যে তোমার এত খারাপ কেন, তোমার রিসার্চ প্রোফাইল এত হাই অথচ তোমার সিজিপিএ এত লো কেন। তো এটাকে তোমার মানে কনভিন্স করতে একটু টাইম বা কষ্ট হয়। বাট অনস ইউ গেট দ্য ফার্স্ট পজিশন, দেন দ্য নেক্সট পজিশন আর কোয়াইট ইজিয়ার। তখন আর কেউ সিজিপিএ দেখবে না, তখন তোমার কোয়ালিটি দেখবে, রিসার্চ প্রোফাইল দেখবে, ডিগ্রি দেখবে। যেমন আমি আমি কিন্তু সাপোজ আমি একসময় খুব প্রাউড ফিল করতাম যে আমি যশোর জেলা স্কুলে পড়ছি, বা তোমার হচ্ছে যশোর বোর্ডে আমার 5th পজিশন ছিল এসএসসি তে, বা নর্ডেম কলেজে আমি পুরো কলেজের মধ্যে আমার 6th পজিশন ছিল। এগুলো নিয়ে আমি খুব প্রাউড ফিল করতাম। বাট ডিড ইউ সি আই পুট মাই ইনস্টিটিউশন ইন মাই এডুকেশন লিস্ট? নো। সো অনস ইউ আর হেয়ার এট দ্যাট লেভেল, ইউ ডোন্ট ইভেন পুট ইউর ডিগ্রি। ও যখন টঙ্গীর ডিগ্রি নিয়ে নিবে, হয়তো ডুয়েটের নামই লিখবে না, মানে আমি জাস্ট কথার কথা লিখতে বলতেছি আর কি, ও জাস্ট টঙ্গীর নাম লিখবে, টঙ্গী থেকে মাস্টার্স করছে, বা আমেরিকার ডিগ্রিও শুধু আমেরিকার নাম লিখবে। মানে এরকমই হয় নর্মালি আর কি, সবাই তাই করে ম্যাক্সিমাম, বুঝছো। সো তুমি যখন একটা পজিশন পেয়ে গেছো, তখন আসলে এগুলো খুব বেশি ম্যাটার করে না আর কি। করে কিন্তু সাকিব বাংলাদেশে করে, কিন্তু বাংলাদেশে করে। বাংলাদেশে তুমি এমআইটি থেকে ডিগ্রি করে গেলেও তুমি এখন যে কোনো ইউনিভার্সিটি টিচার হতে পারবে না, সরকারি ইউনিভার্সিটি। বাংলাদেশ বড় অদ্ভুত দেশ। হ্যাঁ, সাকিব, প্রশ্ন করবে তুমি? ভাই আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? খুবই হ্যাঁ মানে শুনতেছি। শোনা যাচ্ছে, এমনিতে সাউন্ডটা কম আসছে আর কি। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমি বর্তমানে সেকেন্ড ইয়ারে আছি, তো আমার ডুয়েটে চান্স পেয়েছি এখন 1 বছরের মতো হয়নি, বাট এই কয়েকদিনে আমি প্রচুর ডিলেমার ভিতরে আছি। বিশেষ করে আমার হচ্ছে রিসার্চ বেস কাজগুলোতে আমার প্রচুর প্যাশন, কিন্তু যখন বাবা মার কথা চিন্তা করি বা তাদেরকে একটা সাপোর্ট দিতে হবে বা ওভারঅল বাংলাদেশের সকল সার্ভিস নিয়ে যখন চিন্তা করি, তখন আর কি একটু মানে মোটিভেশন লেভেলটা ডাউন হয়ে যায় যে আমি এই লেভেলে কাজ করলে ফিউচারে আগাতে পারবো কিনা, বা প্রচুর ডিলেমার ভিতরে আছি স্যার এই 1 বছর যাবত। স্যার তো স্যার এই বিষয়ে যদি কিছু একটু বলতেন যে আমার এই দিকে আগানোর ব্যাপারে আর কি, প্যাশনটার পিছনে কাজ করা নিয়ে। থ্যাংক ইউ স্যার। আর প্রথম কথা হচ্ছে, তোমার নিজে তো যেহেতু তুমি এগুলো নিয়ে ডিলেমাতে আসো, ডেফিনেটলি তোমার কিছু সলিউশন মনে হয়েছে, রাইট, যে এটা করা যেতে পারে বা এটা করতে পারে, তোমার কি মনে হয়েছে সোফার? স্যার আমার মনে হচ্ছে স্যার আমি ব্যাকআপটা পাবো আমি যদি রিসার্চ নিয়ে কাজ করি। আমার এটা তো প্রচুর প্যাশন, আমি চাচ্ছি প্যাশনটা দিয়ে আগাতে স্যার। কিন্তু যখন একটু আবার, হুম, হ্যাঁ স্যার বলো আপনি বলো। বলেন। না তুমি বলো, তুমি শেষ করো। হ্যাঁ যখন আমি আর কি বলতে চাচ্ছিলাম, ফিনান্সিয়াল কথা চিন্তা করি যে আমার তো বাবা হচ্ছে স্কুল টিচার, সে আমাকে সাপোর্টটা দিতে পারবে কিনা বাইরে গেলে, বা আমি ফিউচারে আবার আমি বাবা আমার একটাই ছেলে, তো আমারও তো কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে। সবকিছু চিন্তা করলে আবার আমি পিছিয়ে পড়ি যে না তাদেরকে একটা সাপোর্ট দেওয়া উচিত, বা আমার ফ্যামিলিকে তো একটা চাওয়া পাওয়া আছে। তো কিন্তু আমার প্যাশন হচ্ছে স্যার রিসার্চ বেস স্যার, এটা হচ্ছে আমার হায়ার প্যাশন স্যার। আমার বাংলাদেশি জব সেক্টর বা এগুলো আমার পছন্দ না পার্সোনালি। এই আর কি স্যার, এখন এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলেন। ওকে, ডেফিনেটলি ফার্স্ট কথা হচ্ছে, প্রথমত আমরা যে সামাজিক কাঠামোতে বড় হয়েছি, তাতে এটা তুমি যেভাবে চিন্তা করতেছো এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ আমরা আসলে জয়েন্ট ফ্যামিলি বা ওই ভালো বাবা মা ভাই বোন বা আত্মীয় স্বজনের যে একটা ফ্যামিলি বন্ডিং, এটা আসলে খুব ওয়ার্কআউট করে, যেটা আমারও পছন্দ করে। এবং এখনো পর্যন্ত আমি যদি দেশে ফেরার একটা মাত্র রিজন আমি বলি, যে আমি দেশে যদি কখনো ফিরি, সেটা হচ্ছে আমার ফ্যামিলির কারণে। তা বাদে দেশে ফিরালে আমার কোনো রিজন নাই, টু বি অনেস্ট উইথ ইউ। তো এবার আসো তোমার যে সিনারিওটা, তো ইভেনচুয়ালি উই হ্যাভ টু মুভ অন, বুঝছো।
ইভেনচুয়ালি উই হ্যাভ টু মুভ অন। এর মানে এই না যে আমরা তাদেরকে দেখবো না, ফেলাই দিব বা এই করবো, এবং তার মানে এও না যে তোমার একটা পোটেনশিয়াল আছে সেটাকে তুমি নষ্ট করে দিবা। আমি কি বুঝাইতে পারছি? ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু ব্যালেন্স। এখন ব্যালেন্সটা কিভাবে করবো? ব্যালেন্সটা হচ্ছে প্রথমত, সাপোজ তুমি যে এখন ডুয়েটে আসো, তুমি অনেক কিছুই করতে পারো ডুয়েটে। ডুয়েটে পলিটিক্স করতে পারো, ডুয়েটে আড্ডা মারতে পারো, ডুয়েটে আরো অনেক কিছু কাজ করতে পারো। বাট তুমি যদি দুইটা কাজ খুব ভালো মতো করো, একটা হচ্ছে টিউশনি করলা বা কোচিং ক্লাস নিলা, আরটা হচ্ছে নিজের রিসার্চে টাইম দিলা। তো টিউশনি করলে যেটা সুবিধাটা হচ্ছে তোমার নিজে অল্প করে কিছু টাকা জমাবা, আর পারলে কিছু টাকা তোমার বাবা মাকে প্রতি মাসে দিবা। আর কিছু টাকা জমানোর উদ্দেশ্য কি, তোমার ওই যে বের হওয়ার পরে বা বের হওয়ার আগে তুমি যখন জিআরই পরীক্ষা দিবা বা টোফেল পরীক্ষা দিবা, তখন তোমার ওই পরীক্ষাগুলো দিতে কিছু টাকা লাগে, খুব বেশি না, কিছু টাকা লাগে। এবং ভার্সিটি গুলোতে অ্যাপ্লাই করতেও কিছু টাকা লাগে। তো এই টাকাগুলো যাতে তোমার ফ্যামিলি থেকে নিতে না হয়, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে, অনস ইউ আর ক্লোজ টু গ্রাজুয়েটিং, তোমরা এখন থেকে চেষ্টা করবা বের হওয়ার আগেই, তুমি যেহেতু একবার শুরুতে ফার্স্টে সেকেন্ড ইয়ারে আসো, তো তোমার টার্গেট থাকবে বের হওয়ার আগেই তুমি জিআরই আর টোফেল দিয়ে ফেলবা। তোমার হচ্ছে যে 4-1-এ উঠলেই জিআরই টোফেল দিয়ে ফেলবা, 4-2 আগেই যাতে দিয়ে ফেলতে পারো, এবং 4-2-তে যায় 4-1 পর্যন্ত যে রেজাল্ট হবে ওই রেজাল্টে অ্যাপ্লাই করে দিবা। অ্যাপ্লাই করে তোমার যে ভার্সিটিতে হয়, মনে করো ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে লোয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে হয়েছে আমেরিকার, তাও তুমি চলে আসবা। বিকজ once you are here you can move to any university, you can go to any university, তোমার যে কোনো কাজ করতে পারতেছো, টাকা ইনকাম করতে পারছো, এভরিথিং করতে পারতেছো। কিন্তু যদি এমন হয় উল্টোটা, সাপোজ তুমি যদি ভাবো যে আমি পাশ করব, পাশ করার পরে দেন হচ্ছে চাকরি করে বাপ মানে দেখে তারপরে এই করবো সেই করবো, ইটস টু লং প্রসেস। এবং এখানে একটা মজার জিনিস হচ্ছে, তুমি দেখো দূর থেকে চাকরি পাওয়ার পরে সরকারি চাকরি পাইলে এবং জয়েন করতে কিন্তু 1 বছর টাইম অ্যাটলিস্ট লাগবে, তাই না, সরকারি চাকরিগুলোতে। তো 1 বছরও তো তোমার নিজের টাকায় বসে থাকতে হচ্ছে বা চলতে হচ্ছে, এই টাকাটা তুমি কোথা থেকে ম্যানেজ করতে? তো ওইভাবে যদি তুমি চিন্তা করো, তুমি জাস্ট ফাইনাল ইয়ারে থাকতে যদি এই পরীক্ষাগুলো দিয়ে অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারো, তাহলে তোমার একদিনও বসে থাকা লাগতেছে না, তুমি ডুয়েটের ফাইনাল ডিফেন্সটা দিয়েই সাথে সাথে ফ্লাই করতেছো, এবং এখানে আসতেছো, আসার পথে তুমি প্রতি মাসে টাকা পাচ্ছ। ইভেন তুমি যে দেশে দেয়, ইভেন চায়নাও খুব ভালো টাকা দেয় আমার যত ধারণা, মালয়েশিয়াও ভালো টাকা দেয়, যেখানে হয়, আমেরিকা হোক, ইউরোপ হোক, মালয়েশিয়া হোক, সৌদি আরব হোক বা চায়না হোক, যেখানে হোক, মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য তুমি চলে যাবা। আর ইউএসএ তে অ্যাপ্লাই করলে তুমি পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করবা, কারণ হচ্ছে মাস্টার্সে তোমাকে ফান্ড দিবে না, এত শর্ট টাইমে ফান্ড ওরা দিতে চায় না। অন্য দেশ মাস্টার্সের ফান্ড দেয়, বা ইউএসএ দেয় না। তো once you get the fund, then you can decide whether you want to move to other university, or whether you want to move to other department, or whatever you want to do, or just switch to masters and get masters and go out and get the job. So you can decide, you will have maturity, you can discuss with others at the time, then you can make your own decision. Okay, that should be my way if I were in your place. But এর বাইরে অনেকে অনেক ভাবে চিন্তা করতে পারে, তুমি আরো অনেকের সাথে কথা বলতে পারো। হ্যাঁ স্যার, একটু জাস্ট এডিশনালি একটা করতে স্যার, ফিনান্সিয়াল এই প্রবলেমটার জন্য আর কি চিন্তাটা ডাউন হয়ে যায়, বাট আর আদার অন্যান্য প্রবলেম বা আমার সাপোর্ট সবকিছু ঠিকঠাক। যখন এই ফিনান্সিয়াল চিন্তাটা করি তখনই হচ্ছে মানে ডাউনওয়ার্ডে আচ্ছা, চলে তুমি যায়। আমাকে এখন বলো, তোমার বাসায় তুমি এখন কত টাকা দিচ্ছ? মানে কোনো টাকা দিতে পারো? না, এখন মানে দিতে পারি তোমার বলা দরকার নেই, মানে দিতে পারো কি পারো না এটা বলো। না, দিতে পারি না স্যার। দিতে পারো না, এবং মোস্ট লাইকলি তুমি 4th ইয়ার পর্যন্ত আহামরি কোনো কন্ট্রিবিউশন করতে পারবে না, রাইট? জি স্যার, এটা সত্য। তুমি পাশ করার আগ পর্যন্ত, তাই তো? এখন পাশ পারবো না। করলাম, পাশ করার পরে তোমার সামনে দুইটা অপশন আছে। পাশ করার সাথে সাথে তুমি যদি চাকরি চাও, আমি বাংলাদেশের কথা বলতেছি, তোমার প্রাইভেট কোম্পানিতে জয়েন করতে হবে, যেখানে তোমাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কুত্তার মতো খাটাবে, লিটারালি কুত্তার মতো খাটাবে ওরা, আমি বলতেছি। এবং এই টার্মটা আমি ইউজ করতেছি, আই এম সরি বাট ইটস ট্রু, দে লিটারালি ইউজ লাইক এ ডগ। আচ্ছা, তো কুত্তার মতো খাটাই তোমাকে মাস শেষে 20,000, 25,000, 30,000 টাকা দিবে। এই টাকা দিয়ে তুমি ঢাকায় নিজে খাবা না বাপ মানে দিবা, তুমি আমাকে বলো। এবং অনস ইউ অন দ্যাট লুপ, তুমি এই লুপ থেকে কখনো বাইরে হতে পারবা না। এবার আসো অপোনেন্ট, আর কি হতে পারে অপশন, একটা অপশন হতে পারে সরকারি চাকরি। সরকারি চাকরি ডেফিনেটলি ভালো, এবং তুমি যদি দেশে থাকতে চাও, আমি বলবো বিসিএস এ যাও, ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরিতে যাও না, অথবা গেলেও টেম্পোরারি থাকো, থেকে বিসিএস এ যাও। কারণ বাংলাদেশ হচ্ছে যার ক্ষমতা, যে কলার এরকম হাত উঁচু করে বলতে পারবে তুই জানিস আমি কে, তাদের দাম বেশি বাংলাদেশে, বুঝছো? তো এই ক্ষমতা যারা আছে, অ্যাডমিনের আছে, পুলিশের আছে, সেখানে যাও। তুমি রিসার্চার হয়ে বাংলাদেশে কি করবা? ঠিক আছে? তো ওইসব চাকরিতে যাইতে চাও, কিন্তু ওখানে তো লেন্দি প্রসেস। তো তোমার তো অ্যাটলিস্ট 1 বছরের সেট আপও লাগবে ওখানে, যেখানে তোমার আরো 1 বছর বসে থাকতে হতো, এবং সেখানেও তোমার বাপ মার হয়তো তোমাকে সাপোর্ট দিতে হতো উল্টা। কারণ তুমি সাপোজ ডুয়েট থেকে আজকে যদি বেরোয় যাও, তোমার ঢাকায় যে থাকবা, ঢাকায় যে থাকা খাওয়ার খরচ, তোমার যদি কোনো টিউশনই না থাকে বা থাকার জায়গা না থাকে, তুমি খরচ কোথা থেকে দিবা? পারবে না হ্যাঁ তো, তখন তো তোমার থেকে সাপোর্ট নিতে হবে। তাহলে তো তুমি ঘুরে ফিরে এসে একই লুপে চলে আসছো। রেদার প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ইন সাচ ওয়ে দ্যাট এভরিথিং ইজ রেডি বিফোর ইউর 4th ইয়ার, 4-1, এবং 4-1 বা 4-2 তে থাকতে অ্যাপ্লাই করে দিবা, সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট ইউর ফ্লাইট জাস্ট ইমিডিয়েটলি আফটার ইউর ডিফেন্স। Not waste not a single day in Bangladesh if you are passionate about research. But if you want to stay in Bangladesh, I would say rather go for BCS. Don't think about research. ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর জি আসো। স্যার, ধন্যবাদ স্যার, আমি আমার উত্তরগুলো পেয়েছি। হ্যাঁ আতিক ভাইয়া, ঠিক আছে। সাথে একটু অ্যাড নেক্সট। করবো, সেটা হচ্ছে গিয়ে স্যার
দেখা যায় কি আপনি যেটা বললেন আর কি। আর হচ্ছে স্যার আপনি যেভাবে আমাদের সাথে কথা বললেন খুব ভালো লাগছে আর কি, যে আমরা তো আপনার অধীনে পড়তে পারি না, তারপরে স্টুডেন্ট ভেবে আমাদের সাথে কথা বলতেছেন খুব খোলামেলা ভাবে একদম। রিয়েলি ওটা খুব ভালো লাগছে। আমি আমি এটাই চাইছি আসলে, যে আমি একবার ওপেন থাকতে চাইছি যাতে তোমরা ফ্রেন্ডলি আমাকে সবকিছু বলতে পারো। স্যার হ্যাঁ, আমাদের দেখ, এটা খুবই ভালো লাগছে। আচ্ছা স্যার, আপনার প্রতি উত্তরে যেটা বলবো আর কি, যে আমরা যারা ডিপ্লোমা আছি তারা আসলে ডিপ্লোমা করি হচ্ছে মানে যারা শর্ট টাইমে কিছু করে হচ্ছে মানে জবে যাইতে পারে, আমাদের বাবা মানে এরকম একটা ইন্টেনশন থাকে। তারপর আসে আমরা স্ট্রাগল করি, স্বপ্ন দেখি হচ্ছে ডুয়েট, মানে ডুয়েট আমাদের স্বপ্নের বাইরে আসলে মানে দেখা মানে স্বপ্ন দেখা অনেক কষ্ট হয়ে যায় আমাদের জন্য। যার কারণে দেখা যায় আপনি যেটা বলেন হচ্ছে সরকারি চাকরিও হচ্ছে লেংদি প্রসেস, আবার হচ্ছে যদি আমি হায়ার স্টাডিজ এর জন্য চিন্তা করি আর যেটা স্বপ্ন থাকে আমাদের, ওটা তো অনেক মানে লিমিটেশনস এর কারণে আবার ওটা অনেক চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে যায়। তো স্যার তাই করি যতটুকু শুনছি আর কি, ওরা একটা ব্যাংকের স্টেটমেন্ট দেখায়। আর যদি আমরা সরাসরি স্যার কোনো ভিসার জন্য বা কোনো ইউনিভার্সিটিতে যদি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমরা কি দেখাতে পারি? কারণ আমাদের তো লিগালি স্যার এরকম কোনো স্টেটমেন্ট নাই ব্যাংকে। প্রথম কথা হচ্ছে তুমি একটা শিক্ষিত ছেলে, তুমি ডুয়েট পড়তেছো। ডুয়েট বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, ওয়ান অফ দ্য 5 ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি পাবলিক, এন্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বলবো, খুব ভালো ইউনিভার্সিটি ঢাকার কাছে। এবং ইউ শুড বি মানে কম্পারেবল উইথ ডুয়েট, সরি বুয়েট। বুয়েটের স্টুডেন্টরা যা পারে তোমাদের তার থেকে আরো ভালো পারা উচিত বা তাদের মতো পারা উচিত। তুমি এই টাইপের চিন্তা কেন করবা? এজেন্সির মাধ্যমে করবা? তুমি আমাকে বলো। প্রথম কথা হচ্ছে স্যার এজেন্সিতে, আমি স্যার অপশনের কথা হ্যাঁ আমি, বলছি। না আমি বলছি তোমাকে, আমি তোমার অ্যান্সারটা দিচ্ছি, তুমি আশা করি পাবা। তারপর প্রশ্নটা ক্লাবার করো। প্রথম কথা হচ্ছে তোমার এজেন্সিতে কারা করে, ধরো যে যারা যাদের ব্যবসায়ী মানুষ, টাকা আছে, বা বাপের অনেক টাকা ছেলের কোনো রকম পাঠাই দিবে, হ্যাঁ, অথবা কেউ পলিটিক্যাল ক্রাইসিসে আছে, কোনোভাবে দেশ থেকে পালাই যাবে, এই টাইপের লোকজন। কিন্তু নর্মালি শিক্ষার জন্য যারা এজেন্সিতে করে, নর্মালি বাপের অনেক টাকা আছে, অবৈধ টাকা পয়সা আছে, তার ছেলে মেয়েরা বিদেশ পড়ানোর শখ হচ্ছে, তারা এজেন্সির মাধ্যমে করে। বাট আমি একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে উঠে আসছি, একবারে নর্মাল একটা ফ্যামিলি থেকে। আই হোপ ডুয়েটের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই তাই। তো বা আমি যত জানি আর কি। তো আমাদের আসলে এরকম অ্যাম্বিশিয়াস চিন্তা করার সুযোগ কম। আমাদের চিন্তা করতে হবে যে পুটিং লেস এফোর্ট ইন আওয়ার ফ্যামিলি, হাউ ক্যান উই গেট আওয়ার ওয়ে উইথাউট এনি কস্ট। সো আমরা নিজেরা কোনো টাকা খরচ না করে বা কোনো ইয়ে না করে কেমনে করবো? প্রথম কথা হচ্ছে তুমি যদি ফুল ফান্ড পাও, তাহলে তোমার কোনো ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখানো লাগে না। ঠিক আছে? তুমি যদি ফুল ফান্ড পাও তাহলে তোমার কোনো ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখানো লাগে না। যদি লাগে, দুইটা ক্ষেত্রে লাগে। এক হচ্ছে অনেকের ডেফিসিট থাকে ফুল ফান্ড পাওয়ার পরেও। ডেফিসিট মানে কি, সাপোজ ধরো তোমাকে একটা ইয়ে দিবে, ওটাকে বলা হচ্ছে এফ অন, এটার নাম ভুলে গেছি আমার, ইয়ে কত টাকা স্যালারি দিবে, আর তুমি হচ্ছে কত টাকা এখানে তোমার খরচ হবে আমেরিকাতে থাকতে। সাপোজ ওরা দেখালো তোমার 40,000 টাকা ওরা তোমাকে দিবে, বাট তোমার খরচ হবে 50,000 টাকা, তাহলে তোমার ডেফিসিট হচ্ছে 10,000 টাকা। এই 10,000 টাকা তুমি কেমনে ম্যানেজ করবা? তখন তোমার ফান্ড দেখানো লাগে। তো ফান্ড দেখানো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে একটা প্ল্যান কাজ করে, যে ধরো যদি তোমার ফ্যামিলি সাপোর্ট একবারে না থাকে, তাহলে যে ব্যাক স্টেপ প্ল্যান যেটা বললাম, যে তুমি নিজে চাকরি করে নিতে পারো। অথবা আরেকটা প্ল্যান হতে পারে, তুমি সরকারি ফার্স্ট ক্লাস জবে জয়েন করলা, I-20 এক্স্যাক্টলি, I-20 এক্স্যাক্টলি। সো সরকারি চাকরি তুমি করলা, তোমার হচ্ছে সাপোজ যে ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বা এই টাইপের সরকারি যে জবগুলো আছে, এই ফার্স্ট ক্লাস জব, এগুলোতে জয়েন করে 1-2 বছর চাকরি করলা, করে পার্মানেন্ট করে তারপরে বাইরে আসলা 2 বছর চাকরি করার পরে, বা 3 বছর করলে মনে হয় পার্মানেন্ট হয়ে যায়। হওয়ার পরে দেন তুমি বাইরে আসলা, তাহলে হচ্ছে তোমার ওইদিকে ফিনান্সিয়াল ইয়েটা হইলো, তোমার নিজের একটা সেভিংস হইলো, অ্যাকাউন্ট হইলো, দেন তুমি আসতে পারলা। এছাড়া তো তোমাকে আর আমি যতদূর জানি বাংলাদেশে যেমন ইন্ডিয়াতে ব্যাংক লোন দেয়, বুঝছো, স্টুডেন্টদের। বা এই ব্যাপারগুলো তুমি যে প্রবলেমটা তুলছো, যাদের ফিনান্সিয়াল সামর্থ্য নাই তারা কেমনে যাবে, তো তাদেরকে হচ্ছে ব্যাংক সাপোর্ট দেয়। বাংলাদেশে এরকম নাই মনে হয় আমার জানা মতে। আর থাকলেও খোঁজ নিতে পারো যে কোনো ব্যাংক এই টাইপের দেয় কিনা, বাট মোস্ট প্রবাবলি দেয় না। তো সেক্ষেত্রে এগুলো মানে, তবে একটা জিনিস হচ্ছে, মানে তোমার অ্যান্সার দিতে আমি একটা কথা বলি রাসেলের জন্য, সেটা হচ্ছে তোমার জীবনে মানে তোমার চলতে গেলে, সামনে আগাইতে গেলে, তুমি জাস্ট এইটা চিন্তা করো। সাপোজ তোমার বাড়ি কোথায় আমি জানি না, সাপোজ ধরো তোমার বাড়ি একটা গ্রামে, তুমি যখন প্রথম ডিপ্লোমা পড়তে পলিটেকনিকে গেছো, তখন তো তুমি গ্রামে থেকে পড়ো না, নিশ্চয় একটা শহরে যেয়ে পড়ছো। তো তখন কিন্তু তোমার একটু কষ্ট হয়েছে বাড়ি ছাড়তে। আবার ডিপ্লোমা থেকে যখন গাজীপুরে আসছো, এখানে সেট হতে একটু টাইম লাগছে। গাজীপুর থেকে আবার যখন অন্য কোথাও যাবা, মুভ করবা, তখন আর ওখানে যে সেট হতে টাইম লাগবে। যেমন আমার মনে আছে, আমি তো এসএসসির পরেই চলে আসছিলাম ঢাকাতে। তো তোমার নর্ডার্ন কলেজে পড়া অবস্থায় এত প্রেশার ছিল, এবং তখন কিন্তু ওইভাবে মোবাইল টোবাইল এত ইয়ে না আর কি, মানে আমাদের ওই টাইমটাতে তো মানে লিটারালি মানে ওই ইন্টারনেট তো নাই। আর তোমার মোবাইল অত, শুধু এফএম শোনা যেত মোবাইল, আর কিছু ছিল না। আর নট এ সিঙ্গেল পার্সন আই হ্যাড টু টক উইথ, আমার সাথে কথা বলার মতো একটা সিঙ্গেল পার্সনও ছিল না। তো ওই সময় আমি লিটারালি প্রথম 3-4 মাস কান্না করছি। এবং আমেরিকাতে এসেও আমার প্রচুর স্ট্রাগল করতেছে আউটসাইড একাডেমিক জার্নি। তো এই স্ট্রাগল গুলো করার ক্ষেত্রে আমার একটা জিনিস আমি মাথায় রাখছি, আই হ্যাভ টু ডু ইট, দ্যাটস ইট। when you think like that যে আমার এটা করতে হবে, then you can find your own way, like you can find the way out of it, like তুমি কিভাবে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট যদি লাগেও তোমার, তাহলে কিভাবে কালেক্ট করবা, কোন ওয়েতে করবা, তাহলে তোমার স্টেপগুলো, প্ল্যানিং স্টেপগুলো কেমন হওয়া উচিত। হ্যাঁ, মানে একটু লম্বা আগে থেকে প্ল্যান করতে হবে এভাবে, যদি তোমার আসলে লাগে। বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ এ নো, তোমার হচ্ছে যাদের ফুল ফান্ড থাকে এবং নো ডেফিসিট কন্ডিশন থাকে, তাদের মনে হয় না ব্যাংক ইয়ে লাগে আর কি, মানে ব্যাংকে টাকা দেখানো লাগে। আর মোস্টলি যে লার্জ অ্যামাউন্টের টাকা দেখানো লাগে হচ্ছে যারা ফুল বাবা মার টাকায় পড়তে আসে তাদের। ঠিক আছে।
থ্যাংক ইউ। তারপর আচ্ছা আমার হ্যাঁ শেষ বলো, স্যার এমডি সমস্যা নেই। উবাইদুল্লাহ প্রশ্ন করেছে স্যার, বলো। বলো আর আদৌ গ্রিন কার্ড পাওয়া যায় কিনা মাস্টার্স করলে? হ্যাঁ অবশ্যই পাওয়া যায়, কেন পাওয়া যাবে না? অবশ্যই পাওয়া যায়। এবং তৌকিরের মতো প্রোফাইল হলে তুমি আমেরিকায় আসার 6 মাসের মধ্যে গ্রিন কার্ড পেয়ে যাবে। তৌকিরের মতো যাদের প্রোফাইল আছে আমেরিকায় আসার 6 মাসের মধ্যে গ্রিন কার্ড হয়ে যাবে। ইনফ্যাক্ট আমি আমি তোমাদের সাথে পাবলিকলি শেয়ার করি ইংলিশ নিউজ পেপার পড়া। এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ যারা একবারে জুনিয়র লেভেল আছে। এরপরে হচ্ছে তোমার রিসার্চ স্কিল ডেভেলপ করা, টুল শেখা। প্রথমে তোমরা সফটওয়্যার শিখবা। আগে সফটওয়্যার কি পাইথন দিয়ে শুরু করো। আগে পাইথন ম্যান্ডেটরি, তুমি যেখানেই যাও যাই করো রিসার্চে থাকতে হইলে বর্তমান যে জামানা চলে আসছে তাতে পাইথন ছাড়া অচল হয়ে যাবে একবারে। পাইথন, তারপর আরো যত যত টুলের নাম বললাম আমাদের কোর্সেসে ইনক্লুড করা হয়েছে এটা পাইথনটা যারা। হ্যাঁ, তো পাইথনের হচ্ছে তোমার কোর্সেরা বলো, বিভিন্ন অনলাইন এই যে ইয়েগুলো আছে, প্ল্যাটফর্ম আছে, এখানে তোমরা কোর্স করো। ইনফ্যাক্ট ইউটিউবে কয়েক ঘন্টার বড় বড় ভিডিও পাওয়া যায় ফ্রি। যারা বিভিন্ন কোর্সেরা বা ইডিএক্স এগুলোতে জয়েন করতে প্রবলেম হয় বা কোর্স করতে পাও না বা অ্যাক্সেস পাও না, তারা ওইসব জায়গায় ফ্রি দেখে শেখার আগ্রহ থাকলে শেখা যায়। তুমি ওয়ার করতে পারবা যে কেমনি শিখবা। আচ্ছা শিখলা, সেকেন্ড ইয়ারের পর থেকে, সেকেন্ড ইয়ার শেষ হবে, তারপর থেকে থার্ড ইয়ারের শুরু থেকে তোমার মানে ডিসিশন নিয়ে ফেলতে হবে যে তুমি কোন দিকে যাবা। আমাদের 5টা উইং আছে, রাইট? স্ট্রাকচার, ট্রান্সপোর্ট, ওয়াটার, এনভায়রনমেন্ট, আর একটা কি জানি, জিওটেক। এই 5টা আছে। এখন তুমি কোন দিকে যাবে, ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড। তাহলে যে ফিল্ডে যাইতে চাও, কারণ এর মধ্যে মোটামুটি কোর্স ওয়ার্কও শুরু হয়ে যাবে বা মোটামুটি জেনে যাবা কোন ফিল্ড কেমন, সিনিয়রদের সাথে কথা বলবা, কোন দিকে তুমি যাইতে চাও একবার ফিক্স করে ফেলবা। এবং ফিক্স করবো হচ্ছে বেস্ট অন ইউর ডিসিশন। যেমন তুমি যদি কোম্পানির খুলতে চাও, নিজে ডিজাইনার হতে চাও, যেমন আমি জানি তোমরা একটা কাজে খুব ভালো, খুবই ভালো, সেটা হচ্ছে ডিজাইনে। কারণ তোমরা ডিপ্লোমাতে এটাই করে আসছো, এখানেও এটাই করতেছো, এবং স্ট্রাকচার তোমাদের কাছে সবচেয়ে সোজা লাগে বা কমফোর্টেবল তোমরা, কারণ তোমরা এটা করে আসছো, বাকি সাবজেক্টগুলো শেখা নাই। বাট টু বি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ, স্ট্রাকচারের জব সেক্টর বোথ দেশ এবং বাইরে সব জায়গায় খারাপ, কোথাও ভালো স্যালারি নেই। দেশে অনেক কাজ করতে পারবা বাট ভালো স্যালারি নেই। আচ্ছা বাকি যে ইয়েগুলো আছে সেগুলো তুমি ডিসিশন নিবা তোমার কোন দিকে ভালো লাগে। তো যেটা ভালো লাগবে সেটার পেপার পড়া শুরু করবা, এবং ওই ফিল্ডে তোমার যে সবচেয়ে ফেভারিট টিচার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে তার সাথে তুমি এখন থেকে কাজ করা শুরু করবা। যেমন ধরো আমাকে কিন্তু নর্মালি স্টুডেন্ট রিচ করলে আমি কিন্তু ওইভাবে রেসপন্সিভ না আর কি, আনলেস যদি দেখি যে খুব বেশি প্যাশনেট বা ভালো কেউ। যেমন তোর কিন্তু আমাকে প্রথমে যখন রিচ করছে সে কিন্তু আমাকে 2-3 বার মেল টেল করছে, তারপর আমি রেসপন্স করি নাই। পরে সে কিছু কথা বলছে যেটা দেখে আমার মনে হয়েছে ওকে হি হ্যাজ সামথিং মেবি, দেন আমি তার সাথে কাজ করা শুরু করছি। তো সিমিলারলি তোমার নিজের আগে জানতে হবে, দেন ইউ হ্যাভ টু রিচ সামওয়ান দ্যাট ইউ লাইক। এখন এখানে একটা সুপারভাইজারের সান্নিধ্যে যাইতে হবে, যারা কিনা আসলে রিসার্চ করে, তাদের সাথে কাজ করে তোমার শিখতে হবে, হাতে কলমে শিখতে হবে যে আসলে বিভিন্ন সিচুয়েশন হয়, এই সিচুয়েশন গুলোতে কি করা উচিত, কিভাবে রেসপন্স করা উচিত, রিপ্লাই করা উচিত, কিভাবে কাজ করা উচিত, একটা পেপার কিভাবে আসলে লিখতে হয়। যত পড়বা, যত একজনের সাথে কাজ করবা, তত আরো ভালো শিখবা। দ্যাট ইজ স্টিল থার্ড ইয়ার। থার্ড ইয়ার মধ্যে এই কাজগুলো সব হয়ে যাবে। ফোর্থ ইয়ার হবে হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লাই করা। ফোর্থ ইয়ার হবে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করার টাইম। এর মধ্যে অবশ্যই জিআরই টোফেল দিয়ে ফেলবা, ফোর্থ ইয়ার এসে অ্যাপ্লাই করবা। এমন ভাবে টাইমিংটা করবা যাতে পাস করে সাথে সাথে তুমি বাইরে চলে আসতে পারো, অ্যাটলিস্ট 1-2 মাসের মধ্যে। অথবা আমাদের সাথে একজন ছিল, সে ডিফেন্স দিয়ে, মানে ধরো আর্লি ডিফেন্স দিছে, ধরো আমাদের টার্ম ফাইনাল পরীক্ষার আগে সে ডিফেন্স দিছে, দিয়ে টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা লাস্টটা দিয়ে ফ্লাই করছে, জাস্ট ফ্লাই করছে, এরকমও ছিল। এবং শি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান who got her PhD first among all the batchmates. Although her result was not that much good, she bought his first house among all of us. সে আমেরিকাতে প্রথম বাড়ি কিনছে আমাদের সবার আগে, সবচেয়ে দামি গাড়ি কিনছে আমাদের সবার আগে। অলদো তার রেজাল্ট অত ভালো ছিল না, বাট সে আগে আসছে। সো যত তুমি তাড়াতাড়ি আসবা, তুমি তত তাড়াতাড়ি এখানে সেটেল করতে পারবা। ঠিক আছে? আমার ফ্রেন্ডরা সবার এখানে এখানে বাড়ি হয়ে গেছে, গাড়ি হয়ে গেছে, দামি দামি গাড়ি। ঠিক আছে? আচ্ছা তারপরে তারপরে সো আর আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে তোমার আলটিমেট গোল থাকবে বা অ্যাপ্লিকেশন ম্যাটেরিয়াল যা যা লাগবে, 1 নম্বর হচ্ছে সিজিপি আলহামদুলিল্লাহ যতটা ভালো রাখতে পারো রাখবা, কিন্তু সিজিপিএ লাস্ট কথা না। 2 নম্বর হচ্ছে রিসার্চ পেপার যতগুলো করতে পারো, যত পারো তত ভালো। আর ম্যান্ডেটরি হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট, তোমার জিআরই, টোফেল আইএলটিএস, টোফেল অর আইএলটিএস যে কোনো একটা, আর জিআরই এটা লাগবে। আর এর পাশে আর লাগে অ্যাপ্লাই করার সময় এসওপি লাগে। এসওপি লাগে হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস, যে তুমি কিভাবে এসওপি লিখতে হয় এগুলো নিয়ে একটু জ্ঞান নিবা। আর একটা হচ্ছে ইমেল করতে হয় প্রফেসরদের। ও আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, এখন থেকে তোমরা সবাই লিঙ্কডইন ইউজ করবা। লিঙ্কডইনে বড় বড় মানে ইউনিভার্সিটি প্রফেসরদের সাথে কানেক্ট হয়ে থাকবা, ওদের প্রোফাইল ফলো করবা, রিসার্চ গেট অ্যাকাউন্ট খুলবা, ওদের রিসার্চ ফলো করবা। করলে তাহলে আইডিয়া আসবে তোমার মাথায়, কারণ তুমি বাংলাদেশে বসে থাকলে তো তুমি আইডিয়াই চাবা না, কারণ বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্ট, ওখানে তোমার স্কোপই নাই ইনোভেটিভ চিন্তা করার। সো তোমার স্কোপ আনতে হলে তোমার দেখতে হবে অন্যদের কাজ, অন্যরা কি করছে, এই জন্য ওরা আসলে লেটেস্ট কি করছে এটার জন্য। আর এবং থার্ড ইয়ারের মধ্যে আরেকটা কাজ করে ফেলবা, সেটা হচ্ছে তুমি ফোর্থ ইয়ার উঠতে উঠতে অ্যাপ্লাই রাখ দিয়ে তুমি টার্গেট করে ফেলবা যে তুমি কোন ইউনিভার্সিটিতে যাবা, কোন প্রফেসরের কাছে যাবা, এবং তার সাথে লিঙ্কডইনে, তারপর হচ্ছে তোমার মেইলে বিভিন্ন ভাবে কমিউনিকেট করবা। লাইক, এবং সবচেয়ে বেস্ট অ্যাপ্রোচ টু কমিউনিকেট কি জানো?
তুমি তার কোনো একটা পেপারের রেফারেন্স দিয়ে বললা যে ভাই আমি তো তোমার এই জিনিসটা পড়ছিলাম, তুমি এটা করছো, এটা কেন করছো আমি আসলে ভালো করে বুঝতে পারতেছি না, তুমি যদি একটু বলতা। অথবা তোমার এই পেপারটা আমি আমার দেশ থেকে ডাউনলোড করতে পারছি না, তুমি যদি একটু আমাকে ডাউনলোড করে হেল্প করতা। অথবা তুমি মানে এটা যে এই প্রবলেমটা বলছো, সাপোজ কোনো একটা প্রবলেম বলছে বা লিমিটেশন বলছে, তো এই লিমিটেশনটা কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায়। অথবা বললা যে তুমি তো এই কাজগুলো করছো বা আমার দেশের কন্টেক্সট এরকম, তাহলে আমি কেমনে কাজ করতে পারি, হ্যাঁ এই কাজগুলো আমাদের দেশের রেসপেক্টে কেমনে করতে পারি। সো দ্যাটস হাউ ইউ গেট কানেক্টেড, ইউ গেট এনগেজড। আমি বুঝাইতে পারছি? So that's how try to get engaged with big professors from the other university. That's it. And finally, inshallah, যাদের রিসার্চ নেক আছে, ইন্টারেস্ট আছে, সবার জন্য শুভকামনা। এবং অলওয়েজ ইউ আর ওয়েলকাম টু কন্ট্যাক্ট উইথ মি। অ্যান্ড ডেফিনেটলি তোমাদের যেহেতু তৌকির আছে, ও অনেক ভালো করতেছে এবং অনেক ভালো জানে বোঝে সবকিছু, ওর সাথে তোমরা ডিসকাস করে কথা বলো না। প্লাস হচ্ছে আমার কাছে যদি মনে হয় কোনো কিছু ইনফরমেশন দরকার, ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট মি ইন লিঙ্কডইন, নট মেসেঞ্জার। Before we conclude, I will invite the Rahat, President ASCE, to say something about the insights. Okay, sure. রাহাত, তোমার কথা একদম স্লোলি শোনা যাচ্ছে, তুমি একটু মাইক্রোফোনের সামনে থেকে একটু ফিরে নিবো। Hello, sir. হ্যাঁ রাহাত, কি It's অবস্থা? clear now. Assalamu alaikum, sir. We feel very honored to have you today with us and about the session of Advancement of Transportation Engineering. এবং আমরা খুবই খুশি হয়েছি যে আপনি আজকে সব সেক্টর সম্পর্কে আমাদের সাথে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এবং আমরা আসলে বলতে গেলে একের ভিতর 10 যেটা বলে, একটা জানার সাথে অনেক কিছু জেনে গেছি একসাথে। তো এই জিনিসটা আমাদের প্লাস হচ্ছে আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে তারা আশা করি ভালো ধারণা পেরেছে। এবং আমাদের যে একটা ভুল ধারণা থাকে যে সবসময় যে দেশের ভিতরে যে সব অপরচুনিটিস না, বাইরেও অপরচুনিটিস আছে, এইটা জানার খুবই একটা ভালো সুযোগ হয়েছে আমাদের, যার জন্য আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই। আর আমাদের এই এসসি স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার এরকম সেমিনার আয়োজন করে থাকে এবং আমাদের রিসার্চ আইডিয়া নিয়ে, যেহেতু এটা আমরা চাই এটা আমাদের প্রথম সিরিজ হোক, এরপর আরো কয়েকটা সিরিজ চাবো আমরা আপনার থেকে। ইনশাল্লাহ আপনি যখন সময় হবে ইনশাল্লাহ আমরা আবার কন্ট্যাক্ট করবো আপনার সাথে কথা বলে, সেটাই। ধন্যবাদ স্যার আজকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ইনশাল্লাহ রাহাত, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, এত সুন্দরভাবে কাজ করতেছো এবং তোমাদের অ্যাক্টিভিটিস আমি দেখি এসসি পেজে। সো অনেক ভালো লাগে যে মানে সংগঠনটা অনেক দূর আগাক এবং তোমরা সামনে আরো আগায় নাও, এই দোয়া করি। এবং তুমি, রাহাত, আতিক, সবাইকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করার জন্য। ঠিক Thank you, আছে, sir. ভালো Thank থেকো, you. আমার জন্য দোয়া রাখবা, সবাই আমার জন্য দোয়া রাখবা, Yes. আমার পরিবারের জন্য দোয়া রাখবা। With that, we conclude this seminar. We extend our gratitude to our esteemed speaker,